Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz, efirde bugün yayını. Ve yayınımızın misafiri Armançıq Mecmuasının baş mariri Ediye Hanım Muslimova. Assalamu alaikum Ediye Hanım. Aleyküm selam. Ediye Çok Hanım, sağ olunuz davet ettiğinizde. siz de çok sağ olunuz Ediye Hanım. Armançıq Bala Mecmuası aman aman noyabr ayında öz 10 yıllığını kaydedecek. Bu yıllar içinde Bala Mecmuası nasıl dönüştü, nasıl rubrikalar peyda oldu? En birinci de sağ olunuz, davet edeyim. Ve evet de 10 yılın içinde biz çok işler becerdik. Ve 10 yılın içinde bu ballar 5 yaşında, 6 yaşında ballar okuyan, енді yetişmiş olan ve kızlar oldular. Okuyucularım sen 16-17 yaşındadır. Genç oldular bala çağından çıkıp. Ve evet de umut edemiz bu bizden çıkaran faydalı işler oldu. Ve bizden çıkaran bilgiler aldılar. Ve bizden çıkaran sevgi, ana diline sevgi aldılar demek. Böyle düşünüyorum ya. Evet de bu 10 yılın devamında biz çok rubrikalar demiştik, formatı demiştik. Biz başlayanda onu 24 sayfalık jurnal yetiştirdik. 32 sayfalık jurnal ve başlaganda 2 ayda bir kere çıkaydık. Şimdi her ay çıkamız. Ve başlaganda biz tek misal 8, 10 yaşında balalarga ama şimdi bizde 4-5 yaşından başlap balalara rubrikamız var. Çünkü içindeki yarım jurnal biz en küçüklerine, sonra ikinci yarım jurnal en büyükçe balalara böyle formatta çıkaramiz. Ediye Hanım, bilesiz, pek meraklı ya balaçıklar özleri iştirak ettilermi, mektuplar yollaylarmı? Bizde evet bizde böyle çok sadık bizim dostumuz var ve bu bizim nasıl Rusça dili открытие bizim Armançık'tan o'tgan bala bu İlyas Kutnebiyev misal olarak bu Червоная Кондесса rayonunda o bala bizim jurnaldan bilmeyeyim bir 30-35 şiir ezberden bile o zaten de unikum bir bala ama bu hepsi jurnaldan algan bilgiler, ana dilinde bilgiler bu bizim jurnalımdan. Ve öyle balalar elbette çok ama bize yazgan, gelgen, şimdi aklıma yetmiyorum ama bu İlyas bize nasıl diyeyim de bizim Armançı'nın yıldızı demek mümkün. Şimdi o köyde de yaşayan Usiyinov degen bir ifak balacığımız var 7 yaşında. O da endi kaç 3-4 seneden beri biz onu bilemiz ve çok iştirak etken baladan birileri. Ediye Hanım, ya mana 10 yıl çıktı. Siz nesiller arasında farklarını duyasız mı? Ve bilesiniz, biz tek bir işimiz bir işe koşamız ya, bir damçıdır. Ama balalar ana tilini en birincide öğrenmek bu aileden başlar. Ve elbette biz her vakit ben yazam, onu çok yazam. Ana babalarına, kart babalarına teklifler, müracaattan çoktu. Çünkü yalvaram, okunuz, balalardan laf etiniz. Elbette biz, ben bilmeyeyim nasıl jurnal belki de faydalıdır. Ben onu ben söylemeyeyim şimdi. Yok, bizim jurnalımız bu kadar ne getiriyor, fayda getiriyor. O değil de o bir tamçı ama nasıl gelecekte olacak bilmiyorum. Çünkü bunda çok faktörler. Biliyorsunuz nasıl faktör. И отрицательные большинство своем, дилер так
Ediye Hanım, Elmas Hanım, bu zaten de ağır böyle mevzu. Ben bilmeyeyim. Yıldan elbette açıklasa no açıktan söylesem yıldan bizim tirajımız e, mm, eksili artmay. arta Arta mı? Arta mı? arta. O yok eksili. Eksili. Eksili bizde. Çünkü bilmeyeyim. Hı hı. Ya Pek niçin? ağır bu. Ediye Hanım, ya niçin öyle ola? Mına bakınız, biz avdet olganda, harımga kelgende herkes tırışaydı, herkes ana tilimizde okumaga istedi. Ama yıllar geçe mana ana tilimizde çıkan gazetalar, mecmualar pek öyle ağır alda. Niçin öyle ola? Yani biz öyle asimiляцияга uğrayımız mı? Niçin ana tilimizge merak yok? Afsus ki biz menimce biz çok geç kaldık ve elbette bu jurnallar 90'cı senelerde gerekirdi çıkmaya 30 yıl evvel. Çünkü şimdi ki o zaman bunda doğan bağlar onlar şimdi ana baba oldular ve onlar okumadılar, bilmediler. Ve çoksa o zaman afsus ki yani bilemiz o bizim hastalığımız, biz ana tilimizi joyamız. Hem de bize bu bir katastrofa, faciadır bize. Ama o vakit çok kulak asmadık. Halkımız avcet oldu. Balları öğretmege, bilgi vermege talep ettiler ana babaları. Alif okul yurtlarında okudular ama ana tiline çok dikkat belediler. Ben bilem belki de birazdan sonra kaldırdılar ve şimdi biz bile aldığımız. Demek biz nesilini kaçırdık. Evet. Öyle mümkün. Ama bakınız, Ki, evet. ve yazık ki ben nege şaşam misal olarak benim Toronto'mda babam rahmetli o prinsipiyel insan idi ama şimdi anam 88 yaşında ve o torundan tek ana tilinde laf etti ve hatta o torunumuz biz ondan Rusça laf ettik, o kartanasından tek ana tilinde laf etti ve o dedi men nasıl men kartanamdan Rusça laf edeceğim. Onu net almayayım, söz almayayım. Ama afsus ki şimdiki zemanevi hartanalar, karbabalar bir paradoks olarak pek yaxşı bilip, ana tilini bilip, onlar torunlardan içinde Rusçalar. O da men ona her zaman şaşıp kalam ve o nasıl ve şaşıp da kalam ve o kelene ve aytsam son düşman olam böyle ne yapayım bizde sigaran böyle sudaklıların bir tabiatı var biz çok içimizde tutmaya olmayız çok böyle kızma taban kalkımız onun için söylesen yaman oluyorsun söylemesen için patlayacak diler buna böyle. Ama içi olmadan aytmak elbette ki gerek. Elbette ki yazık biz uyamız diğer medeniyetke, yani assimilasyon proseslerge karşılık bildirmeyip, kene de olarga uymaga uyamız. Ama bakınız, var bala edebiyatımız, bala neşirleri ve de hanımsız da kitaplarını çıkarasınız. Ama bala neşirlerinin vaziyeti hakkında ne aytabilirsiniz? Biz bala neşirleri bilirsiniz nasıl çıkaramız. Ben kaç kere sponsorlukha çok derneklerde iştirak ettim ve onlardan yardım soradım ya. Bu bala kitapları, bizde o kadar bala kitaplar mümkün çıkarmak. Çünkü jurnalımızda çok malumatlar var ya. Ama ne içindir çeşit maniler çıktı ve manyalar ve yapamadık. Ama biz sigaran paramız bizde şimdiki zamanda da kalmay para desen yalan değil. Çünkü bize gelen bu aboneciler parasından tırışaydık. Sigaran bir 500 böyle tirajdan, nüshadan kitaplar çıkarmaya. Ama bu pek ağır. Ve kitapları elbette bir
satmağa biz onu yer tapalmayız. Ve şimdi kitaplar nasıl anlatayım? Onları çıkarmak rentabil, ne rentabil mi? Onlar bu bize bize gerek kitaplar çıkarmak için yaxşı mecenatlar, sponsorlar. Afsus ki onlar yok şimdi. Böyle. Yazık elbette ki. Biz çeşit türlü böyle nelere müracaatla bulunamız fondlara ve bir fond bize yardım etti. Masal alma, altın alma degen ve çok yaxşı kitap çıkardık, halk masallar kitabını. Ama bizim milletimizin arasından yok öyle sponsorlar. Bala kitaplara. Ama kenidi biz bu meselelerini kotarıyamaz. Men inşallah burası belki seslenir. Bugün kırpta bir çok iş adamları var. Fırsattan faydalanıp ve elbette biz deyimde biz hazırmız. O kadar şiirler, ballarda var, o kadar neler. Ve onu biz internet saytımızda da yerleştirdik ama o internet saytta onu çalışmak gerek. Çalışmak gerek için para gerek. Bunda deyimde bir paradoks şey. Biz hazırmız çalışmaya. Hepsi neyse paraga gelir. Anlaşıldı. Ve kenidi ben tekrarlayayım. Biz fırsattan faydalanıp bizim iş adamlarımızı çağıramız. Pervasız olmayak. Milli matbuatlarımızga elbette ki milli ana tilimizde çıkan neşirlerge kol tutmağa hareketler alıp barayık. Ve Ediye Hanım siz bilirsiniz bir çok güzel leyhalar üzerinde çalışasınız, güzel leyhalar yapasınız ve bala oyunlarını canlandırmağa tırışasınız, güzel bana yazasız balalarının çeşit leyhalarını, bana Kırım Tatarların nasıl da medeniyetini alsak, bana bala oyunlarını alsak, fikrinizge göre bizim milletimizge nasıl hususiyetler ait? Bize bala oyunlar zaten de bu aktivni игры, bu aktif oyunlar ya. Balalar çapkalaylar ve balalar biz öyle çıkardık proyektimiz var edi 5 film çıkardık ve daha hazır edik çıkarmağa ve ona da sponsorluk arayımız çünkü bu biz evvelce nasıl bizim dedelerimiz, katanalarımız nasıl oynagan afsus ki biz onlar çünkü bu sürgünlük avdetler yerleştik vatanımızda bize göstermediler. Benim anam bilmeyin oyunlar. Bir iki oyun bile. Çünkü onun babağı cins yıllarına çıktı. Ya. Cins, departat ve ileride. Ama biz böyle yazılardan kaldı birkaç oyunlar ve onu hareket edip göstermeye bize Armancık degen YouTube kanalımızda bir ne var bizim bağımız ve onda girip mümkün oyunları görmeye. Elbette onda misal ben çok söylüyorum şimdi misal olarak Mermekçay degen bir oyun var. O tek bu Kırım Tatarlarga ait eken o oyun başka bağlarda yok eken. Başka milletlerde balla oyunlar bile yok. Ve elbette o oyunları canlandırmak, göstermek ve unutmamak çünkü bu da bizim medeniyetin bir parçasıdır ya. Ve onu saklap kalmak bizim hepimizin boyun borcumuzdur ya. Ama biz jurnalda da gösterdik. O jurnalın içinde onun o oyunların bu Şamar oyun, Beştaş oyun, Mermerşah oyun ve İlyasli ve o oyunların kaydeleri jurnalda yazılgan. Ve elbette bir kitap olarak onu da çıkartsak mesela yaman olmaz idi ama İnşallah belki birazdan bir vaktan çıkarmız. Çünkü biz daha hazırmız o projekti devam etmeye. Ben belirliyim bu çok meraklı projekt. Çok gerekli şeylerden biridir. Elbette pek meraklı. Men de hayretте kaldım bu leyhanı görgende. Ama bilesiz, ya kaydasız, nasıl siz bu oyunlarını taptınız? Birçok insanlar bu oyunlar hakkında bilmiyor. Kim sizinle paylaştı?
iki oyun, o benim rahmetli kartanam, Emine Şepe kartanamdan, o bize göstergen edi balağımda, ben onu gösterdim. Ve elbette 3-4 oyun bu bir Rus seyahatçi var idi, Filonin'de. Ama o ondan aldık ama biz onu da oynattırdık böyle filmlerde gördünüz onda evvelki urbalar ballara giyindirdik ve Kırım Dülbe çeşit böyle tabiatını gösterdik ve o ballar oynadılar. Onlar oyundan da gayrı onlar münasebetler, o'zaro münasebetlerini gösterdik ve o oyunların içinde de biz tez aytımlar gösterdik, laf ettirdik balları. Tez aytımlar ve böyle sayımlar. Şimdi o proyekt pek meraklı. Ben hastayım bu proyektke. Ona devam etmeye kısmet olsa. Ben isteyeyim çünkü daha 5-6 oyun yazdırma biz arzumuz. Elbette ki pek öyle gerekli ve meraklı bir leyha. Şimdi kene de Armançıq mecmuasına kaytmağa isteyim. Ediye Hanım, yakın sizden çalışa takımınız hakkında ne aytabilirsiniz? Ben bileyim pek etrafınızda pek meraklı insanlar var. Şunun için lütfen paylaşınız. En birincide bu proyekte Armançıq degen proyekt. Çünkü bu men sayam bu milli proyekt. Bu halk proyekti. Ve onda birinci gününde 10 yıl evvel bana kol tuttu ve benim yanımda bu Zehra Hanım Akif. O ressam ve çok onun nesi stil uslubu var ve o çok tanıyor. O Armançık'ın uslubu bu Zehra Hanım'ın işidir. Ve şimdi biz daha bir ressam bizde yaş ressam Osman İslamov degen oğlan. O da çok bize iki ressamımız var ve o da çok istedadlı bir oğlumuz. Ama biz bir yeni bir redaktor aldık yakında. Bu Dilara Hanım Abibullah çok belli bu Kırım Junior degen proyektten bizde redaktörlük yapar. Ben çok memnunum. Böyle çok istedadlı hanım ve ben çok kıvanam onun bizim proyekte gelgenimizde. Ve benim yardımcı Lila Hanım Alimova. Bize 5 kişi ve elbette bize daha var bir yaş oğlanımız. O internet saytında bu online подписка degen online abone var bizde. Ve o bize yardım etti. Bu tak biz şimdi ondan da çok yardım ondan çalışamız ve adını şimdi baksak tapamayız. Ama en esası sizin takımınız gerçekten de pek ciddi ve yanınızda istidatlı insanlar. Ahmet Salidinov degen yaş gençimiz o Kipu Üniversitesi'ni bitirdi ve o bize yardım etti. Bizden beraber çalışan Ahmet Salidinov. Çok memnunum o oğlandan da o. Yaxşı, bize bile kolektif. Ve elbette bu Elmas Hanım fırsattan faydalanıp bizde bu online abone olmağa çeşit dünyanın çeşit köşelerinde yaşayan bizim vatandaşlarımız kol tutmağa mümkün. Misal sizin Kırım'da ya da tanışlarınız olsa ve siz onlara abone yapmaya olursunuz bizim saytımıza gerek. Onda bu sayt armançıq.ru ve onda girip siz adresini tek yazarsınız ve para geçirirsiniz. Valuta nasıl olsa ve o bunda yaşayan adamlar o jurnalı alacaktır. Böyle sponsorluk mümkün yapmağa.
Біз де фұрсатынан пайдаланып, бұны да айтамыз, арманчыға келініс қол тұтайық, ве бөле етіп, біздің бала мejmuамызға әмді ярдым етейік, әмді она илерлемеге дестек көстерейік. Ве мұны келініс тасавыр етейік, Эдия ханым, мұна еліңізді анги имканлар олса, арманчықта не дәніштрер едіңіз, нелер япар едіңіз? Yakında bir gördüm Kazan Tatarlarında Salavat Kupare деген журналы. Ve çok beğendim. Onda bir gayet zemanivi gayet. Ve elbette bu misal audio yapma. Onda jurnalda okuma ama audio yapmak ve YouTube kanalda göstermek. Şunu düşünüyorum nasıl onu yapması ve bir de gelecekte, belki gelecek sene böyle bizim istedaklı bağlar var, onları işlettirecek, onlardan çalışacak, onlar okuyacaklar ve biz de YouTube kanalda da onu yerleştirecek. Birkaç rubrikalardan başlayacak. Kısmet olsa böyle ben bileyim bu gerekli ve faydalı şeylerden biri o. Çünkü işbirlik bizde nasıl? Koresin başka, ben öğreniyorum nasıl başka jurnallar çalışıyorlar, nasıl onlar öz abonecilerini celbederler. Çünkü şimdiki zamanda Kazan Tatarlarda da aynı şu hastalık, onlarda da hepsi Rusça alfabeti, ana dil unutulan. Onun için onlar öyle vasıtadan faydalanıp, öyle yol taptılar ve abonecileri onların çok başta. İnşallah biz de umut edemiz, biz de bile yapıp bakayız dedik. Armançıktan gayrıda nasıl leyhalar üzerinde çalışmağa isteysiniz? Biz kitap, şimdi diyeyim de birkaç kitap hazırmız çıkarmaya ve Zehra Hanım evet de şimdi çalışan bir kitap. Gerekli ifade açıklarımıza ondan çıkaracağımız. Ve elbette bizim IT yigitlerimiz kim çalışan IT kompaniyada onlar bize bir kol tutacak oldular ve böyle bir program yapacaklar. Ana dili öğretim programı var. Onun da çalışacak, onu da yapacak. Ve elbette ben çok isterdim bu internetten çalışmak. Çünkü şimdiki zamanda çok biliyorum, anlayayım. Ballar hepsinin, ballarda telefon kullarında. Ve bize de gerek geçmeye çoksa internette yapmaya. Ama biliyorsunuz bir paradoks. Biz hazırız ama para yoktur. Çünkü abonecilerimiz 2,5 aboneci. Ondan para gelgen para vergi veremiz, aylık veremiz ve bize iştirak etmeye çalışmaya paramız yetmiyor. Böyle aldan. Elbette bizde 4-5 bin aboneci olsa biz o kadar şeyler çıkarabiliriz. Faydalı, daha gerekli şeyler. Ama şimdiki böyle vergilerde bu hükümette pek çok verili. Onun için buna böyle. Anlaşıldı. Demek her şey paranın bağlı ve elbette ki. Evet. Ve білесіз, да бір мевзу üzerinde сізден лaf etmege isteyim. Эдия ханым, siz bana milli harekette buyuğan insanlardan biri olasınız, sizin babanız, ananız, milli hareketin faal iştirakçileri. Buna avdet yolunu alsaq ve aslında milli hareketimizni alsaq pek öyle bir küçlü faaliyetlerini kayıt etmege mümkün. Ama bana fikrinizge göre biz bugün neni kaçırdık, neni gayip ettik, ne bugünkü nesilge ne yatışmı? Onlardan bana o nesilden bizler ne öğrenmek gerekmiz? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz biz öyle ağırlıktan geçtik. Bu Kırım'ın toprağının kıymetini bilip ama absürt bağlarımıza anlatmadık ya. Nasıl kıymetlerden geçip nasıl avdet olganımızı. Biz onları çok sakladık bağlarımıza. Onları
ресторан қоршаладық, иә. Бұл ішіндік шыққан бұл балалар, осылар, олар анламайлар, білмейлер. Afsuski, балаларымыз çoksa, men anlayayım, балалар оқымай істелер, çeşitli memleketlere gidip onda оқилар, bilgi alıyorlar ama afsus ki çok söyleyeyim bu sözü ama böyle real şeklinde baksak балалар qaytып gelmeyler. Çok men anlayayım olar ya ama olar ana vatanayım birinci gerek qaytmagan olarga. Ve faydalı şeyler istedi. Sizi yolladılar okumaya, siz kalkınıza gelip faydalı işler yapınız. Vatanperverlik ona diyelim. Vatandaşlık, vatanperverlik ve Kırım'da hepsi Kırım'dan bağlı. Ve Kırım Tatar olmak öte fes giyip, kalpak giyip ve çübürek yapıp ve kaytarma oynayıp dekip Kırım demek bu faydalı işler yapmak, halkına en birinci de ana dilinde laf etmek. Çünkü bizim ana dilimizi gayip et olsa biz kim olacak mı? Ukrayna Kırım Tatarlar, Rus Kırım Tatarlar olacak mı? Ben o bile düşünüyorum. Elbette şimdiki zamanda ağırdır vatandaşlık, vatanperverlik anlatmağa bağlara. Ama biz göstereyik olarak nasıl bizim tilimiz dilber ve göstereyik şimdiki zamanda nasıl, niçindir biz çok geç kalamız ya. Ne kadar Rus dili bakınız, o her yerde yankıray ama internette kaç milyon insan bakar nasıl Rus dilini öğrenmektir. Balacıklardan başlayıp. Niçin bizim böyle YouTube'da pek az ve başlamadık ballardan öğretmeye ana dilini? Sağ olsun Kırım Junior var, onlar gösterirler. Sağ olsun Lale var idi. Lale yazdı ki Lale çok şeyler yaptı. Ve etimiz tırışamız ama niçindir biz bir vakit geçirdik ya. Ve daha bir mesele var. Ediye Hanım, mına halkımız birlikte bir iş yapsa, bir-birinin münasebetlerini kurup olamay. Ne için öyle ola? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Münasebetlerinin en kıymetli şeyler nedir? Birbirini eşitmek. Ama nasıl bize vermiyorlardı onu eşitmek. Bizde birlik anda birlik, onda tirlik dedi. Ama anlamayız ya niçindir. Bir yoldan gidemiz ama bu siyasettir endi. Elbette bize birlik vermezler. Ve vermiyorlar. Ama hep mına hayda olmasak bile ne için bizim halkımız birbirinin çalışıp olamay? Neden o bağlı? Bekim ne için öyle ola? Benim anam söyle yazık ki şimdi birbirimizi koralmayıp, birbirimizi eşitmeyip, birbirimize kol tutmaya birlik yoktur. Ama biz Kırım'a o zaman gelgende biz Leyna kasabada 12 torantaydık. Ama birbirimize o kadar kol tutaydık. Ve ben belirledim, bilmeyeyim neçindir, ya da korkaylar. Neçin bilmeyeyim. Ya belki de korkaylardır çoktular. Ve belirlerdir. Men iştirak etsem, men bu adama kol tutsam, sonra gelirler, menden sorarlar, bilmiyorum. Doğru söylesem çok pısıp oturan, korkak oturan, birisi işinden korkar, birisi malından korkar, öyledir de. Ama anlamaylar bu
bugün sen barmasan, korkutmasan yarın sana gelirler. Onu anlamayla. Onun için gerek bir olmaya ama bu elbette bu ağırdır o. Şimdi çok kuvvetler var bu birliği bozmak. Ama hep bir gerek eşitmek. Misal men benim faydalı işler yapmak. Benim elimden gelen bu jurnalı yapmak. Ama cemaat arasında elbette sen torundan niçin laf ediyorsun? Torundan, balandan. O ana dilini bilmeyi. Sen de onda ecnebi dilde laf ediyorsun. Ve sen onu çıkaran düşünsen mümkün de o kadar vasıtalar var. Bizim jurnalımız var. O jurnalı her gün sofra başında çay korantadan oturup bir 10-15 dakika o jurnalı okumak, ballarına verip okut onu. Ve balların dili alışır. Sen de endik onu bile, balan da bile ve sen de endik çıkaran gününü kötür. Nasıl? O en kolaydır. Günde 10-15 dakika. Her gün. Эдия ханымда bir mesele бар. Білесіңіз ма? Bizler şimdi bizim halkımız toy tedbirlerini o kadar emiyet ayra ki ve evvelleri mına toy tedbirlerini alsak anda öyle vatan oyunu olğan edi. İnsanlar akçalarını milli hareketimizge toplaydı. Şimdi böyle fikir attı yok. Öyle tantanalı toylar geçirili. Böylelikle bugün toy tedbirleri neni ifadeley? O paradoks. Men toylara şimdiki zamanda zaten de varmayım toylara, ne dualara anlamda alıp varmayım. Çünkü şimdiki zamanda böyle ağır vaziyette olup biz tek gayb olamız. Biz nasıl öyle ağır hastalıklar şimdiki ne sebepten olan toylardan, bu toplaşmalardan olan. Onun için şimdiki zamanda yalvaran vazgeçiniz, yapmanız. Bir nikahtan mümkün de toy yapmak, evlendirmek ballarını, birkaç yakın adamları çağırıp. Ama niçindir toxtamaylar. Ersi salonlar, onda benim bir doğmuşum var. Ballarını nişanladılar. Toy yapacak bu sene ama Eskişehir'de bir salonu var. Onda yılın sonunca ne yoktur. Kunler yoktur. Gelecek seneye kaldırdılar toyu. Dedim nege toy yapasın? Nege? Şimdiki zamanda ağır hastalanıyor. Varmasan canı ağrıyacak deyip hepsi paralı. Hastanelerde 50% kalkımız oldu. Ama şimdiki siz aytkan şey bu vatan oyunu degen bilmiyorum. Dinde şimdi çok soğudu ya da korkaylar. Ben bilmiyorum. Ama elbette uyandırmak desen Belki biz halk ne çalışmayıq. Ne için öyle ola? Mına evvelleri halkımız o kadar birligi var edi. Mına toylarını alsak, elbette o vaxtları toylar geçiriliydi. Ama o kadar şekilde nasıl şimdi geçiriliyor elbette ki olmadı. Ama tırışaydılar. Hatta toyda milletime fayda getireyim dediler. Şimdi bilmiyorum, şimdi halkımız ne oldu? Belki bizge halkımız ne çalışmağa gerek. Belli bir çalgıcı yapa kızına toy ve bu kızından oynayırlar ve o yırlar Rus dilinde doçinka degen yer. Onu da internette gösterdiler. Ben yazdım vay ne için yazarsınız böyle şeyler diyeyim. Ayıp olsun. Siz ne yaparsınız? Kime bu
siz Rusların toylarında Kırım Tatar kızım kızım deyip yığılamaylar da niçin siz yığılaysınız? Ana öyle belki ziyadece gerek onu göstermek ve maskara etmek. Ve onu bilmeyin aslında. Belki böyle bastane. Onu göstermek ve aytmak, utandırmak gerek bu işlerde. Эзия ханым, devam etiniz, evet. Bilmiyorum. Ve biz de söyleme bir taraftan maddeler. Bu bezek sen utaytasın. Biz de ben bazı vakit öyle kızıp aytam. Ne sınırlanıp aytam ama son ne dediğim ne ben bu musallat gibi olayım ya bu adamlara çette kalayım desem yok çette kalmaya olmayayım. Ama evet de ben biliyorum jurnal çıkarmağa, men bilem kitap çıkarmağa. Ve men isteyim öyle faydalı kitaplar çıkarmağa. Çünkü men el adamlara все подряд не выпускаю. Men de halkıma faydalı şeyler olsun diye bir şeyler çıkarım. Ve elbette kısmet olsa gelecekte elbette men umut ederim bu jurnal kapağılmaz. Çünkü biz endiki 87 sanını çıkardık. Ve gelecekte de bu jurnal çalışsın, fayda getirsin halkıma, cemaatıma deyip böyle çalışalım. Эзия ханым, çok sağ olunuz bizlerle bağlandığınız için. İşinizde bizge muvaffakiyetler tileyimiz ve öyle faaliyetlerde olganız için, halkımızı kayırganız için biz sizge can yürekten minnettarız. Sağ olunuz. Saygılı teleseyirciler, biz yayınımızı devam etemiz ve şimdi bizlerle Gentli bağımızda Milli Hareketimizin faal iştirakçısı Emel Fondu'nun baş reisi Zafer Ağa Karatay kendisi onu selamlayıq. Selam aleyküm Zafer Ağa. Aleyküm selam. Zafer Ağam, siz Türkiye'de Tarih dergisinde öyle bir sizin pek meraklı makaleniz çıktı ama birkaç söz bu tarih mecmuası dergisi hakkında ne aytabilirsiniz? Bu tarih mecmuası bizim rahmetli Profesör Doktor Turan Yazgan hocamızın Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak neşretmeye başladığı bir dergi. Bu çok ilmi bir dergi değil, onun bir ilmi bir dergisi de var. Akademisyenlerin yazganı, Türk Dünyası Araştırmaları degen jurnali. Ama bu jurnalde özellikle yaşlarga, talebelerge, popüler tarihine, bizim yakın tarihimizni öğretmek ve kent kitlelerge, böyle adi sıradan insanlarga tarihini sevdirmek üçün çıkarganı aylık bir mecmua. Bu rahmetli Turan Yazgan bilesiniz Kırım Sovyetler Birliği'den dargagandan son Kırım'a birinci yardımga kelgen insanlarımızdan birisiydi. Mustafa ağamızın da yakın dostuydu. Bizlerin de yakın hürmet etkenimiz pek kıymetli bir hocamızdı. O rahmetli olandan sonra da bu dergini onun oğlu ve onun arkadaşları çıkarırlar bu Türk Dünyası Tarih dergisini. Ayda bir çıka ve Türkiye boyunca bütün gazete satkan yerlerde ve Diyanar degen kitapçılarda bu dergini tapmak mümkün. Aynı zamanda da elbette abone olup da okumak mümkün bu tarih dergisine. Ve yakında sizin makaleniz çıktı, pek meraklı makale. Bu makale hakkında lütfen hikaye etiniz. Bu ben bu derginin şimdi meşhur müdürlüğünü yapan Saadet Hanım var. Saadet Hanım rica etti. Ben bu bir seneden beri, bu senenin fevral ayından beri her ay Kırım hakkında bir makale yollayayım. Bu Ekim ayı sayısına, bu ayki sayısına da hususen işte Kırım'daki son represiyalarını, Nariman Celal arkadaşımızını ve diğer arkadaşlarımızını basın bağlı türmeye kapatılması münasebetiyle onlarını ve ondan evvel de diğer arkadaşlarımızın haksız yerge, uzun senelerge türmelerge kapatılganları hakkında yazdım. Bunun da yeniden yazıla degen bir makale olarak yazdım.
Çok sağ olunuz. Ve bilesiz, da bir sualim peyda oldu. Zafer ağa, bana men hatırlayım, evvellerde Türkiye'de öyle bir Türk dünyasına bağışlanған bir çok tedbirler olup geçiydi. Kurultaylar olgan edi. Aslında pek çok tedbirler ve Kırım Tatarlar bu tedbirlerde pek faal iştirak etken ediler. Ama bugün nasıl? Türk dünyası mına birleşim, Türkiye merkez olgan edi. Ya bugün nasıl? Haberiniz var mı? Ya şöyle, bununla alakalı pek çok faaliyetler yapılar. Belki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çeşitli Türk Cumhuriyetleri bağımsız olduktan sonra birinci Türk Dünyası kurultayları siyasi taraftan yapıldı. Bu Türkiye'nin başlıkları, şeyleri kol tuttu. Bizim Kırım'dan da misafirlerimiz kendileri iştirak ettiler. Bu birinci toplaşmalarıydı ve birinci adımlarıydı. Ve bunun arkasından şimdi pek çok sahada akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve belediyeler pek çok Türk dünyasından alakalı faaliyetler yaparlar. Mesela şimdi Türk Ocakları Azerbaycan'da bağımsızlıklarının 30. senesinde Türk Cumhuriyetleri degen büyük bir konferans geçirdiler. Bakü'de geçirdiler. Şimdi bu münasebetler hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde de yavaş yavaş daha da kemleşip devam etti. Ama Sovyet tesirini bu cumhuriyetlerde kolaylıkla yok etmek mümkün değil. Bunlar bir transformasyon için bir vakit geçe. Bu vakit gerekliliği de yavaş yavaş ola. Mesela Türk dünyasından talebeler Türkiye'de bilirsiniz 1991-92 senesinden beri okuyorlar. Buna bu okuyan talebeler önde öz memleketlerine getiler. Türk dünyasının Sovyetler devrinde özlerine okutulmadan tarihlerini öğrenip gittiler Türkiye'den. Yani evvelden onlara Sovyet hükümeti, Sovyetler ne tarihi öğretse o tarihlerini bilediler. Ve bilirsiniz Sovyetlerin Çarlık devrinde de böl ve parçala ve idare et degen sloganına her bir halktan, her bir kabileden ayrı bir millet yaratma politikası var idi. Siz şusunuz, siz busunuz, siz sanki onun Türk dünyasının bir parçası değilsiniz, ayrı bir milletsiniz gibi pozisyonlar, siyasetler alıp bargan edi. Bunlar hepsi şimdi yıkılıp başladı. İşte Kazakistan baksanız tarihine bağlı pek büyük bütçeli filmler yapıyor. Onların paraları var, akçaları var. Azerbaycan'da bununla alakalı filmler yapıyorlar. Diğer yerlerde Özbekistan'da şimdi bir değişim oldu bu yanı prezident devrinde yanı faaliyetler yapıyor. Türkiye'nin bu münasebetleri biraz soğukladı şimdi inkişaf etti. Ve o insanlar da artık gerçeklerini öğrenirler ve Türk dünyasının geleceği biraz daha iyi olacak diye nişanımız ve bizim için de gurur verilen bir şey de bütün bu faaliyetlerde bir slogan var. İsmail Gasparov'un tilde, fikirde, işte birlikte degen sloganı var. İnşallah bu Türk dünyasının bütün kadimleri de bu sloganın, bu şiarın gereğini yaparlar da tilde, fikirde, işte birlikten şiarı, bu Türk dünyasının aydınlatmasının başı olan İsmail Gasparov'u ve onun memleketinde, onun kabirlerinin işgal altında olganı görüp onlara ta yakşı kol tutarlar deyip bekleyimiz ve bunun için tırışamız. Zafer ağam, bilesiz, mına tarihki, Kırım Tatar tarihine nazar taşlasak, biz bakamız ki evvelleri öyle güzel münasebetler Azerbaycan'ın, Türkiye'nin olgan edi. Bizim ziyalarımız, Gasprinskiler, Hasan Sabri Ayvazovlar, Çobanzadeler, Azerbaycan meşhur mütefekkirlerinin, alimlerinin Zardabi ve ilahri onların işbirlik koraydı. Mana o kadar mesafeler olganıdı ama birbirine baraydılar, akıl tanışaydılar ve böyle faaliyetler alıp baraydılar. Ama niçin mana şimdi internet zamanda yaşayımız? Erşimiz var. Niçin şimdi bu münasebetler, alakalar yok? Mana Azerbaycanlıların alsak, onlar bugün asıl da Kırım'da niye olganını az bilirler. Ama evvelleri onlar pek iştirak ettiler. Mana bir-birinin hatta gazetalarda, yerlerde onlar derç ettiler, tercümanda, ikincide öyle derçleri olgan edi. Niçin şimdi bu yok? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Ben de az evvel aytkanım bu Sovyet devri. Çünkü bunu unutmamak gerek ki bu insanlar şimdi bu bağımsız Türk Cumhuriyetlerini idare etken, Sovyetler darkadan sonra idare etken kadroların 99%'ı Sovyetik bürokratlar idi, siyasetçiler idi.
ve bunların idaresi de bu memleketlerde tezlikle yok edilmedi. Bu kadrolar yok edilmedi ve bu memleketlerde de Rusya'da aktif propaganda olarak da iştirak etti. Bunlarını bozmaya, çeşitli şeyler yapmaya ve çeşitli türlü baskılar da yaparlar. En de bu Türk Cumhuriyetlerinin liderleri, mesela bugünkü Azerbaycan idaresini kolga alırsak, Azerbaycan'ın şimdiki idaresi ne zaman akılları başlarına geldi? Karabağ onca sene işgal aslında oldu. En sonunda bu sene, geçen sene Türkiye'nin kol tutuğuyla ve o yerinin azat edildi. Ve Azerbaycan ve Azerbaycan'ın ziyalıları, pek çok insanlar, elbette Türk dünyasına pek yakın olan insanlar var ama onlar idareci kadrolarda değil ediler. Mesela bugünkü Azerbaycan idaresi de nihayet anladı ki Rusya'dan özlerine bir fayda yok. Özlerinin hakikaten bağımsız olmaları, bağımsız olarak kalacak olsalar, Mehmet Emin Resulzade'nin yolundan, o devirdeki ziyalıların yolundan gitmeli ve Türk dünyasından bağlı olarak hareket etmeleri gerektiğini anladılar. Bunun için hakikaten bizlerin ve bu meseleyi kol tutan insanların bu memleketlerde ta aktif olarak çalışmak gerekmiş. Bu insanlar da yanı kadroların meydana getirilmesini çalışmak gerek. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Sovyetler devrinde bu memleketlerin kahramanları olarak Sovyet hükümetinde hizmet eden insanlar kahraman olarak gösterildiler ve bu insanlar onların kahraman olarak öğretilirler mekteplerde. Ama bu insanlara Mehmet Emin Resulzade öğretilmeli, Abdullah Tukay öğretilmeli, İsmail Gaspıralı öğretilmeli, Numan Çelebi Cihan öğretilmeli bizde ve diğer pek çok ziyalarımız bu memleketlerde de aynı şekilde bunları öğretseler, o sizin aytkanınız o İsmail Gaspıralı ve sonraki devirlerde 1920'lerge kadar özken o muhteşem kadrolar, ziyalıların gibi bir kadro meydana getirsek problemalar özlüğünden çizilecektir. Hakikaten ben her okuganda, her bakkanda o devrin ziyalılarına büyük bir hayranlık duyan, her daim onların nasıl sevgimini ve hürmetimi göstereceğimi bilemeyim. Dediğiniz gibi o zamanın şeraiti içerisinde bu insanlar muhteşem işler becerdiler, yaptılar. Buna biz onun Türk dünyasının bütün insanları hep başkasından iş bekleyip oturamız. Yani az evvel Hediye Hanım da başladı. Biz işlerine kirişmesek, bir şeylere kirişmesek iş olmayı. Onların layık insanlar olarak bizler de daha çok hareket etmek gerekmiz. Mesela bir misal da aytayım mesela bir ülkeden. Mesela bizim dindar insanlarımız bakkanda özlerini Arap memleketlerinden liderler kıdıralar. Halbuki bizim İsmail Gaspıralı gibi bir liderimiz var, ziyalımız var ve daha da ötesi Numan Çelebi Cihan gibi bir müftümüz var. Kırım, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna müftüsü olan bir adam. Bunun gibi bir aydın adam var ve onun fikirleri var. Biz başka yerlerden, Arabistan'dan, Arap milliyetçisi olan, şövenist olan bir takım adamların peşinden çapmaya gerek yok. Öz liderlerimizin peşinde çapayıp, öz insanlarımızın fikirlerini öğreniyik. Doğru aytasınız. Pek yaxşı da bu meseleni ayttınız ki çünkü bu da bizim milletimizin bir hastalığı bugün mana endi onların adlarını koyarlar. Kırım Tatarlığı aslında unuttular. Yaxşı da bu meseleni ayttınız ve Zafer ağam ama buna bakınız Türkiye Karabağ mana davasında pek faal iştirak etken edi. Ama fikrinizge göre mana Rusya ve Türkiye arasında münasebetleri hakkında ne aytar ediniz? Şimdi Türkiye'nin de içinde olan vaziyet biraz problematik bir durumu var, vaziyeti var. Bilirsiniz Sovyetler Birliği darkanmazdan evvel dünyada iki tane kutup var idi, iki taraf var idi. Bir Sovyetler ve onun müttefikleri, onun etrafındaki dünya, bir de Batı dünyası. Şimdi Sovyetler Birliği darkadan sonra ekonomik meseleler birinci gün tertibine gelgen sonra dünyadaki milletlerinin tercihleri ekonomik menfaatlerine göre şekillenmeye başladı. Rusya'nın kolunda da büyük, işte aslında Rusya'nın değil onlar, 1552'den sonra Rusya'nın işgal etkeni Türk topraklarında çıkan enerji, doğalgaz, petrolünü Rusya Rus gazı deyip sata ve bu menfaatleri memleketlerde başkaca münasebetleri yaparlar. Şimdi Türkiye'de bu meselede Amerika,
etrafındaki diğer problemler belli bir yol tapmaya tırışa. Ama ben görüyorum ki Türkiye sonki senelerde özellikle hususan Ukrayna'nın pek çok askeri ve ekonomik sahalarda pek güzel işbirlikleri yaparlar. Daha yani Türkiye Dışişleri Bakanlık etti. Şimdi Türkiye'nin Savunma Bakanı ve Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanları Türkiye'de yapacaklar. Mayıs ayında yapılacaklar. Türkiye'de, Ukrayna'da öz azatlıkların parçalamakları için öz askeri silahların özlerinin tedarik edebilecekleri güç gelişmeleri gerek. Buna göresiniz Ukrayna Kırım işgal edildi, Ukrayna Donbas işgal edildi. Avrupa Birliği, Fransa, Almanya sadece akıl öğrettiler, doğru ciddi bir yardım yapmadılar. Evet sanksiyalar yaparlar Rusya'ya karşı bir şeyler yaparlar ama bazı bir meselelerini geldiğinde işte Merkel gitti Rusya'dan enerjinin, petrolünü getirdi koydu. Onun için bu yerlerde eskilerin aytkanday biz özümü Türkiye ve Ukrayna özünün sakalın özü kesecek. Küçüke gelmesi gerek. Onun için de biraz vakit gerek. Ondan dolayı da belli bir balanslarda yapar. Unutmayın ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler toplaşımında bütün dünyanın aldığında, liderleri aldığında Kırım'ın işgalini tanımayacaklarını bildirdi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyenlerini ayıttı ve bunu bir hafta sonra Putin'le görüşeceğini bile bile bu mesajını verdi. Yani bu politikasını attı. Onun için biraz daha zamanla bazı şeyler daha da yaxşı olacak deyip ümit edemiz. Biraz sabır gerek. Zafer ağam, ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Mana Kırım meselesine, mana destek almak için, mana Azerbaycan'dan ve diğer Türkiye dünyasından, mana ittifakdaşlarından, müttefikirlerinin olmasına bizler ne yapmalıyız? Aslında böyle imkan var mı? Onu kullanmak gerek mi? Şimdi var Elmas Hanım var da bizim biraz yani bu Kiev'deki eski zamanda Ukrayna'da da devrinde Rusya işgalinden evvel de bizim Kırım Tatarlarının bizim hareketimizin bir eksikleri var ede. Propagandamızı biz özümüzge yapamız. Yani bugün mesela Kırım'da ya da Ukrayna'da İngiliz dilinde ve başka Arap dilinde, başka dillerde ciddi informasyon veren kaç tane internet saytlarımız var. Yani var bir şeyler var ama bu kadar dünya boyunca tesirli değil. Biz bütün diaspora, Kırım'daki ve Kiev herkes güç birliği yapıp propagandalarımızı özümüzge değil de bu Türk dünyasına, Müslüman dünyasına ve Avrupa dünyaya anlatacak şekilde organize olmamız lazım, teşkilatlanmamız gerek. Sadece Rus dilinde informasyon katmak, sadece Rus dilinde bir şeyler yazmak yetmiyor. Ama şükür bugün Google var, Twitter hemen aslında tercüme ettiysin, hemen o Rusça yazılgan yerine bakasın, işte ben onlardan tercüme edip bu informasyonu Türkçe'de arkatan şeyler yapamam ama bunun hakkında her bir insan bu sosyal medyalarını, yanımızdaki bu internet vasıtalarını pek akıllı ve sürekli olarak iyi bir şekilde faydalanırsak bence tesirlerin bir iki sene içerisinde görürümüzde ümit edemem. Elbette bir şeyler yapılar, elbette bir şeyler var ama bu henüz bizge yeterli derecede değil. Demek daha çok mana İngiliz dilinde bizler çalışmak gerekmiz. Daha çok öyle saytlar teşkil etmek gerekmiz. Ondan sonra faydalar olabilir. Öyle düşünüyorsunuz. Peki mesela Twitter, yani bugün Twitter'da Avrupa memleketleri, Rusya'da, Ukrayna'da Twitter pek o kadar popüler değil ama bugün ben Twitter'da Avrupa'daki pek çok liderlerine Twitter'da doğrudan mesaj atıp öz derdimle ne yazacak olsam onun görmesine imkan tanıyamam, imkan tapabilemem. Bu mesela çok tesirli bir vaziyet. İşte şimdi Kırım'da olan bugünkü günlerde olan vakıyalar hakkında benim Türkçe atkanım tweetlerini beni takip etken çeşitli Avrupa'da yaşayan vatandaşlar hemen aslında etiketlep insan hakları teşkilatlarına ve başka yerlerine bildirirler. Yani bunlarını bu sosyal medyanı biz akıllı ve tesirli olarak kullanırsak bence bazı bir şeylerini çok daha iyi sesimizni işittiririz dünyada deyip düşünüyorum. Zafer ağam, çok sağ olunuz. Güzel fikirlerinizle paylaşkanız için, canlı bağımızga çıkkanız için biz sizge çoktan çok minnettarız. Sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada bu bölümünü yekünleyimiz ve bir hacı dahadan biz yayınımızı devam ettirimiz, aterli olunuz.
ал боруны. Юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім үле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Тарихнен толы бір ердір, яғни қайсы бір соқақны бармасан, ер бұл ерде бір татарлық рухы дuyula. Eski keramet evçikleri, eski sokaklar, böyle başta arabaçıklar otalmagan böyle bir sokaklar, aralıklar duyula mında o vakitleri kaynaydı yaşayış. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır.
Салям алейкум, в эфире программа «Пугунь», и я рада представить гостя нашей сегодняшней программы. У нас очень интересный гость из Грузии, профессор Государственного института имени Ильи, известный грузинский востоковед Георгий Саникидзе. И мы будем сегодня говорить о исламе в Грузии, проводить параллели с Крымом. Салям алейкум, рада вас приветствовать, Георгий. И какое место, вот интересно, знаете, ислам и Грузия, какое место занимает ислам в Грузии и отношение грузинского общества к исламу? Поделитесь, расскажите. Спасибо большое за приглашение. В первую очередь я хотел бы выразить свою большую симпатию и любовь многострадальному крымско-татарскому народу. Большие симпатии у меня. Это большая трагедия вообще. Не часто случается в мире такая ситуация. Что касается ислама, это довольно интересная вещь, потому что Грузия как бы ассоциируется с христианством. И одна из первых стран, где государственной религией стало христианство. У Грузии такое географическое и геополитическое положение, что всегда как бы Грузия имела связи с исламским миром и окружена была с исламским миром. Даже если мы возьмем средние века, Тбилиси, например, существовал Арабский Эмират, Тбилисский Эмират, Исламский Эмират в течение 4 веков. Самое интересное, что когда отвоевали грузины, Тбилиси, так сказать, наш царь Давид Строитель учредил специальные льготы для мусульман Тбилиси. Конечно, нельзя говорить слово толерантность, это современное, так сказать, понятие. Но он очень хорошо понимал, что без мусульманского населения у Тбилиси будут проблемы, как транзитной дороги, как экономического центра и тому подобное, и тому подобное. Вот такая ситуация вот была. Такое уважение. Да. Второе, знаете, так вышло, что в Грузии, исторически, если посмотрим, так вышло, что Грузия всегда, Западная Грузия под влиянием Османской империи, а Восточная Грузия под влиянием Ирана. Там разные страны, особенно Сефевидский Иран. И политика была такая, что многие грузины, особенно в Южной Грузии, приняли ислам. А также в Восточной Грузии где-то больше века царями были грузины из царской династии Багратионов, но они были обязательно мусульманами, потому что считались, так сказать, подданными иранского шаха. Такая ситуация. Грузия, как бы это, мы называем это веком компромисса. Как бы Грузия сохраняла какие-то свои культурные и экономические черты, независимость, но в то же время было огромное влияние. И второе, это не только, так сказать, религия, но и культура. В культурном смысле культура это больше, чем религия, да? Там и светская литература и тому подобное. В Грузии, на Грузии это все отразилось. И отразилось очень интересно, потому что эпические поэмы там, тому подобное, очень большое восточное влияние там. Особенный интерес вообще-то представляет 19 век. Когда Тбилиси как бы был центром Кавказа, Южного Кавказа, и в Тбилиси
был очень сильный такой интеллектуальный мусульманский центр. Тбилиси тогда представлял. И даже выходили газеты на азербайджано-тюркском, на персидском газеты выходили. Там были кружки так, вольнодумцев, мусульманских вольнодумцев и тому подобное. Это было очень интересная, так сказать, эпоха. Очень... И кроме этого, Тбилиси был центром, мусульманским центром, конечно, грузинским центром и армянским центром, культурным и интеллектуальным центром, так сказать. Это очень интересно. Один даже был такой дом науки или философии, так сказать, в котором учрежденный мусульманами, но в работе этого дома, так сказать, это клуб, интеллектуальный клуб, принимали участие и грузины христиане, и армяне христиане, и даже немцы. Это очень интересно. И европейский путешественник очень хорошо, например, все знаем Александра Дюма, он очень хорошо описывает это живописность Тбилиси, восток и запад, там, где встречаются восток и запад. Ну, наверное, я поговорю о сегодняшней ситуации. А все-таки расскажите, а в лице каких лиц, в лице каких народов представлен сегодня ислам в Грузии? Как находить, сегодня, как удается находить компромисс между различными мусульманскими группами? Да, есть, конечно, как и везде, проблемы. Я не скажу, что идеальная ситуация в Грузии, не скажу, что я всегда поддерживаю решение нашего правительства по отношению религиозных меньшинств. В этом случае мусульман, ну, не только мусульмане в этом случае. Но в Грузии сейчас такая ситуация. Есть 3 группы, ну, так сказать, или можно так сказать 4 группы. И, я скажу об этом. Самая большая группа – это азербайджанцы, которые живут в Восточной Грузии. Вторая группа – аджарцы, это на западная южная Грузия, они мусульмане. И, ну, этнические грузины. Это третья группа – это панкистские кисты. Они очень интересная ситуация. Они эмигрировали они потомки ингушев и чеченцев, эмигрировавших из Северного Кавказа в 1930-х годах, 19 века, там какие-то политические проблемы были. Но самое интересное, что для кистинцев родным языком является грузинский. Сейчас для них часто говорят, что там готовили террористов и тому подобное, и тому подобное. То есть такие проблемы да, у вас тоже есть? Были эти проблемы, потому что где-то 100 человек в этом ИГИЛе из Грузии были, в особенности из Панкистского ущелья. Там тоже 2 группы, старшие, которые поддерживают традициональный ислам, курсов, так сказать, и молодежь, у которого есть классическое сейчас уже образование, это легко сейчас. Сразу спрашиваю, а где учатся? Где берут образование? Образование берут, это интересный очень вопрос. Сунниты, аджарцы и панкистцы, кисты, в основном в арабских странах. Саудовская Аравия и тому подобное. Аджарцы в основном из Турции. Они там получают образование в Турции. А конфликта? Да. Третья группа азербайджанцев в основном Иран. Это у вас сложная ситуация. Да. 3 влияния, потому что у нас тоже, опять-таки, у нас есть арабское влияние, которое очень нам не подходит сегодня крымским татарам, и турецкое, которое нам ближе. А как у вас находят между собой вот эти группы компромисса? Знаете, среди этих групп нет проблемы, между ними нету. Но
проблемы есть отдельные, например, для азербайджанцев. У меня очень много так студентов, азербайджанцев, фантастические, очень хорошие ребята все. И главное, сейчас у них была проблема, языковая проблема. Сейчас эта проблема как бы уже не существует. Они уже учатся, специальные программы есть русский язык. Но проблема в том, что Советский Союз был атеистическим государством. Да? И наши азербайджанцы даже иногда не понимают, они шииты или сунниты. И в этом случае действуют, так сказать, благотворительные организации из Ирана, из Турции и из арабских стран, тоже салафиты, так сказать, которые хотят как бы перевести наших сограждан на свою версию ислама. Вот Да, это, да, это довольно большая проблема, потому что каждая религия, в том числе ислам, как бы обретает в среде, где проживаешь, так сказать, свои черты, да? Уникальные черты. Нельзя сказать, например, что там, грузинское православие и русское православие – это одно и то же. Да? Свои черты локальные, так сказать. И получается, так сказать, сейчас очень популярный термин «глокал». Глобал и локал вместе, так сказать. Вот такая ситуация. А все равно, вы знаете, мне очень интересно. К сожалению, у нас есть арабское влияние, оно к нам пришло в Крым после возвращения. Да. Это арабское влияние, как я уже сказала, настолько стирает. Мы все арабы, вот неважно, какая у нас идентичность, мы просто мусульмане. Мы просто мусульмане Крыма. Вы знаете, для нашего народа, для такого маленького, малочисленного народа это трагедия. А вот как у вас? Еще есть вот эти веяния, всевозможные течения пришли. Да. Это очень большая проблема. Вот как у вас это стоит? Это, знаете, Грузия все-таки специфическая страна в этом смысле. И я могу сказать, что, например, это идея, салафитская идея. Вообще-то, классический ислам и тому подобное, да, но религия, каждая религия как бы в течение веков эмансипируется, обретает свои черты, так сказать. У азербайджанцев, у наших азербайджанцев абсолютно другое восприятие, религиозное восприятие, чем, например, у марокканцев. Это совсем другое. Это ясно. И все время подходить одними мерками каждой группе, это не очень-то корректно. Все, ты мусульманин, все, больше ничего не получается так. Да. Кстати, крымские татары для меня в первую очередь крымские татары. Вот это самое важное, правильно. А потом уже мусульмане. Да. Скажите, а как вот грузинские традиции, да, и грузинская традиция, грузинская идентичность сказывается на исламе? Есть, например, что-то, допустим, переняли с традиций грузинских, они вошли в ислам? Да. Вот такие. Знаете, вообще в этом смысле тоже интересная ситуация, потому что в селах, где проживают, например, азербайджанцы и грузины вместе, они празднуют разные так праздники исламские или христианские вместе, и они понимают это как нормальное явление, так сказать. То есть дружно? Да, да. Дружное соседство. И кроме того, самое главное, что и христианство, и ислам хоть из одной, так сказать, пласт один, так сказать, единобожие и многое, так сказать, очень многое. И в Аджаре очень интересная ситуация в этом смысле, потому что, так сказать, аджарцы иногда говорят, что мои предки были христианами, мой отец мусульманин. Я так себе. У них тоже аджары очень интересный случай, особенно горные аджары. Аджары там очень интересный случай, потому что с молодым человеком я встретился там с мулой молодым, и он мне говорит: ты знаешь, вот видишь на горе крест.
Знаешь, почему этот крест? Потому что эта деревня раньше называлась крестом, а другая деревня называлась викарием. А между ними это муравьи говорит. Интересно. А вот интересно, о смешанных браках, вот между, например, аджарцами и грузинцами? Есть. И это вот осуждается ли? Кто чью религию принимает? Вот это эти браки как-то происходят, так сказать, можно сказать, что это, я не скажу, что это атеисты, так сказать, но как бы для них религия на втором плане, так сказать, да. Но межэтнические браки не очень часто случаются в Грузии. Это тоже проблема, так сказать. Это разве проблема? Это, наверное, хорошо, ну, знаете? Не знаю. Иногда проблема, иногда это хорошо. Ну, есть идентичность и тому подобное. Но все-таки Тбилиси такой и сейчас очень такой разнообразие это в городе, разнообразие религии народов, это чувствуется сейчас. Да. А вот интересно, вы знаете, в Крыму, да, допустим, если это не крымско-татарский район, и чтение эзана, призыва к молитве, вызывало неоднократно возмущение. А как в Грузии? В Грузии этого нету. То есть эзан можно сказать, это громко? Это громко. В Батуми, в центре Аджари, так сказать, в районе, где есть мечеть, это азан, это нормально для этой ситуации и в селах. Но в Тбилиси нет. В Тбилиси есть мечеть, построенная, кстати, в конце 19 века итальянцем. Это очень популярное место в Тбилиси. Если не бывали, в Тбилиси милости просим, около восточных бан. Это очень интересное место. И в Тбилиси была еще одна мечеть, такая называемая голубая мечеть. Это мечеть суннитская мечеть, которая существует. Но сейчас как бы пополам между суннитами и шиитами. У них тоже нет проблем в этом смысле. Но была шиитская мечеть, и в 1951 году разрушили эту мечеть. Ну, это мечеть 16 века, очень интересно. А почему разрушили? Дорогу проводили, трассу какую-то. Вот у вас азербайджанское общество, шииты, сунниты, аджарцы, да, сунниты. А как они между собой соседствуют вообще? У них как бы точки соприкосновения по территории нету. Потому что в юго-западной Грузии живут аджарцы, а азербайджанцы в восточной Грузии. Ну, как бы государство старается как бы контролировать не только мусульман, так сказать. И они создали какой-то муфтият, которым хотели объединить всех мусульман. Ну, так это фактически формальное объединение. Неформально этот муфтият разделен между аджарцами и азербайджанцами. Вы знаете, после событий 2014 года в Крыму больше всего репрессиям подверглись крымские татары, соблюдающие крымские татары, потому что в России над мусульманами осуществляется тотальный контроль. Да? А вот в Грузии подвергаются ли мусульмане давлению, репрессиям? Знаете, не подвергаются, но контроль есть. Это на государственном уровне, особенно в Пангисском ущелье. Это в Пангисском ущелье, потому что после русско-чеченской войны очень многие беженцы переехали из Чечни в Пангисское ущелье, и там активировались тоже арабские эмиссары. И там даже было такое, там был даже
лагерь для подготовки боевиков и тому подобное. Потом... Кстати, у нас никогда такого не было, ни в истории нашего народа никогда не было такого. И сейчас даже вот в менталитете, в мышлениях вот этого такого что-то такого радикального, таких традиций в народе совершенно нет. Но, к сожалению, сегодня сильно подвергаются люди, соблюдающие. А вот знаете, это как бы клише в современном мире, очень неправильное клише, что если ты мусульманин, ты потенциально что-то. Это сумасшествие какое-то. кто все-таки это запускает? Почему так происходит? Я Почему не знаю, кто... имидж вот мусульман сегодня Я не знаю, такой? кто запускает, но то, что происходит на Ближнем Востоке, все проблемы современного мира, так сказать, идут из этого региона. Множество проблем, да. И как бы неправильное, сейчас все об этом говорят, это факт просто, да, просто то, что империализм и колониализм принес в этот регион, принес много хорошего, так сказать, но очень много негативного. И разделение государства и тому подобное привело к тому, что сегодня люди ищут как бы, как они могут жить в новых условиях, сохранить свою идентичность. И как бы из этого, это очень долгий разговор, вышел этот политический ислам, так сказать, и тому подобное, что и воинственный ислам, этот террористы, это ИГИЛ и тому подобное, и тому подобное. А как вы считаете, почему появляются разные течения? Почему они только увеличиваются? Вот почему так происходит? Знаете, вот наше общество разрушается очень сильно. Это глобальное явление, не только... У вас тоже есть такие? Глобальное явление не только в исламе. Сколько новых христианских течений в мире тоже. А с какими проблемами сталкиваются сегодня мусульмане в Грузии? Проблема, одна из серьезнейших проблем восприятия грузинского общества. Особенно это касается аджарцев, которые этнические грузины. Потому что многие в Грузии считают, что если ты грузин, ты должен быть православным христианином, даже не католиком. И католики есть грузины, католик очень много, не очень много, но довольно такое большое сообщество католиков. Если ты грузин, ты не должен быть мусульманином. Вот это самая большая проблема. Вот над этим сейчас очень интенсивно работают молодые, так сказать, неправительственные организации. Молодежь очень такая продвинутая молодежь над этой проблемой работает, чтобы грузинское общество стало более толерантным. Потому что христианство не единственный маркер идентичности. Главный маркер идентичности – ты гражданин Грузии. Твоя религия или твое этническое происхождение – это потом. Главное, что ты гражданин Грузии. Например, мои азербайджанские, так сказать, студенты иногда мне говорят: называйте нас не азербайджанцами. Это слово, само собой, это такое противоречие вызывает сейчас, так сказать, то называется на самом деле гражданами Грузии, просто-напросто. Вот такая ситуация. Это Грузия в этом смысле не является каким-то особенным, так сказать. Это везде так. Но если общество не сможет понять, что главное сегодня это гражданство, и ты азербайджанец или аджарец или кистинец, ты должен быть гордым, что ты являешься гражданином Грузии, это будет все время проблемой. Знаете, а теперь я хотела поговорить о ваших муфтиятах. Вот до 2014 года в Крым приезжали, больше из Турции приезжали имамы, обучали. Было очень сильно турецкое влияние. У вас как?
У нас на сети аджарцев, как я сказал, влияние турецкое огромное. Вообще-то очень, так сказать, сеть Гюлена очень была сильна. Да. Школы были, конечно, закрыли сейчас все это. Но это никакого там, это самое радикального ислама, ничего не в школах вообще религию не преподавали. Да, хорошая школа, объективно, то это были хорошие. Это один мой очень хороший друг и коллега, Пайрам Бальчи, такой он француз турецкого происхождения, он сравнил эти школы с католическими школами в Османской империи, в которых не преподавали христианство ничего. Просто из этих католических школ вышла турецкая элита, интеллектуальная элита потом. Вот так Гюлен тоже самое был в Грузии абсолютно. Ну, политика такая вещь, что разные организации, конечно, сидят аджарцев. Но в Восточной Грузии, как я сказал, влияние очень большое Ирана, среди азербайджанцев. И наши азербайджанцы, как я говорил, они не только шииты, они и сунниты, и есть малая часть салафитов, так сказать, из арабской православия. Довольно такая интересная ситуация, это как бы конкуренция между турецкими и иранскими фондами, потому что, например, в Азербайджане иранские фонды так легко не действуют открыто. И второе, иранцы очень хорошо используют культурное влияние, не только религиозное, а культурное, потому что и в Грузии везде персидская поэзия, персидская, так сказать, культура, это очень популярно. И в средние века переводили уже, и это хорошо используют тоже. А как мусульмане Грузии проявляют себя в религиозной практике? Допустим, у нас в Крыму пятничная молитва является для всех обязательным. Там люди, которые 5 раз в день не читают намаз, но они стараются придерживаться поста, как у вас? Знаете, что касается намаза, не очень многие. Даже я могу сказать, что точные цифры, где-то 9% все эти мужчины, где-то 14% все эти женщины, что-то в этом роде. Боюсь ошибиться, но процент в этом смысле. Пост сохраняют больше людей, конечно. Байрам все абсолютно. Байрама они все празднуют. И какие-то еще с ритуалами, с погребальными, это все по исламским традициям, все это есть. Но как бы я не могу сказать, что наши мусульмане все как бы являются, они все делают как надо, так сказать. И христиане тоже самое. А скажите, а отношение к хиджабу? Например, сегодня в Крыму женщина в хиджабе, ей очень сложно работать даже преподавателем в каких-то государственных учреждениях. Как обстоят? С хиджабом нет проблем, но вообще-то не аджарцы больше. Могу сказать, азербайджанцы вообще не носят. Кистинки носят. Но это не проблема. И в университете у меня сидят молодые девушки в хиджабе. То есть толерантное отношение? Толерантное. То есть не могут там как-то задеть какие-то религиозные чувства человека? Нет. Такого, да? Кстати, Грузия была частью Османской империи. Западная Грузия. Западная Грузия, правильно, исправьте меня. Да. Это тоже такая западная Грузия. Сохранились ли памятники? Южная Грузия стала частью Османской империи. Западная не была реальной частью, потому что Османская империя эта часть не нужна была очень. Южная часть была очень богатой.
а западная часть не была богатой. Сохранилось? Что-то сохранилось? Сохранилось в Южной Грузии, да. В Южной Грузии, там, в Ахалцихе, сейчас сделали реставрацию Рабата. Обязательно приезжайте, это очень-очень красиво. Там и мечеть есть, и такая восточная крепость, турецкая крепость. Это очень интересно. А в других местах в Западной Грузии нету. Есть, была мечеть Батуми, которую разрушили после присоединения Аджарии в 1878 году. Есть сейчас, в каждом селе есть мечети. Но из старых мечетей в горной Аджарии, старых, так сказать, в основном 19 век, можно выделить несколько. Есть это культурное влияние очень хорошо проявляется здесь, потому что мечеть все абсолютно по канонам, но орнаменты грузинские, традиционные грузинские, которые встретились на грузинских церквях тоже. Да. Да. Но это хорошо, это тоже сохранение идентичности. Да. А расскажите, а как осуществляется строительство мечети? Вот после возвращения в Крым мы начали активно строить мечети со стороны Турции, там, со стороны Украины была поддержка, а у вас? Ситуация такая. В Восточной Грузии, например, мечеть, шиитскую мечеть, несколько шиитских мечетей построили иранцы. В Панкисском ущелье, где кисты живут, большую мечеть построили арабы. Что касается Аджарии, там сейчас в каждом селе есть мечеть. Маленькая мечеть, традиционная, так сказать, архитектура, но финансировалась это в основном потомками тех хаджатцев, так называемые мухаджиры их называют, которые после русско-турецкой войны эмигрировали в Турцию. И они как бы возвращаются таким образом. Самая большая проблема сегодня для мусульман – это проблема постройки новой мечети в Батуми. Потому что старая мечеть не вмещает всех. Батуми довольно большой город, но одна мечеть всего лишь и 14 или 15 христианских церквей. А мусульманское население в Батуми довольно, так сказать, большое. И мусульмане хотят построить новую большую мечеть. Они даже купили место для этой мечети, но все время какие-то проблемы с местной властью, а власть как бы старается, чтобы досадить в этом смысле таких ортодоксальных христиан, которые против, так сказать, постройки мечети, потому что это мусульманская, это не грузинская. Вот это проблема, серьезно, еще я говорил уже об этом, что в части грузинского общества вот эта проблема имеется. А еще такое, знаете, интересно, вот если сравнить крымско-татарское общество, у советского поколения религиозность и практика не сильно проявляется. Да. Они остались советскими людьми, у них религия это больше традиции, там, дуа, а у молодого поколения есть большой порыв к религии. У вас также? Да, есть. Вот такое есть. Это как бы реакция на коллапс атеистического государства. В каком-то смысле. Желающих соблюдать. Как и, знаете, такая ситуация, что в Советском Союзе национализм и религия принимались как чуждые советскому народу понятия, так сказать. Но национализм не так. Все же ассоциировалось с патриотизмом, но религия – это чуждая вещь для советского человека. Вы хотели газеты «Безбожники» и тому подобное. Ну, самая ситуация, да. Но после распада Советского Союза во время перестройки уже началось это люди начали искать
свои корни в религии, так сказать, и в христианстве, и в исламе, и тому подобное. А расскажите, знаете, у нас в крымско-татарских районах проходят, можно учиться Корану, вот есть такие, проводятся при мечети, и молодое поколение стремится сегодня читать, учиться, ходить на дерсы. Есть такие школы при мечетях, есть пансионы, есть, но для этих пансионов это как бы школы. Но проблема то, что у этих пансионов нет аккредитации, государственной аккредитации с министерства, их диплом для государства ничего не значит. Вот это проблема тоже. Вы знаете, а бывают обыски? Вот у нас в Крыму до 2014 года были какие-то проверки, но таких страшных обысков, как это сегодня. Там находят в крепости мусульманина сегодня книгу там, экстремистского характера и так далее, и так далее. Прям происходит, на самом деле, для нас жуткие вещи происходят сегодня в Крыму. Подвергаются вот особенно мечети, контролируется это все. У вас как? Это не могу сказать, что это часто бывает. Но были случаи, особенно один случай, несколько 2 или 3 года тому назад, трагический случай, потому что То есть были основания? это в Пангисском ущелье, когда власти думали, что там прячутся боевики ИГИЛа, и провели не обыск, а специальную операцию против одной семьи и убили молодого человека. И сегодня это, так сказать, очень такая проблема, смерть этого человека для грузинского общества. И его отец как бы стал даже политиком сейчас, и оппозиционным политиком и тому подобное. Но власти не до конца дали понять, имел ли этот молодой человек связи с террористами или нет. Это пока что непонятно. В этом смысле какие-то обыски, наверное, но я не слышал, чтобы это было как бы правилом, так сказать. Ну, у нас, к сожалению, это у нас чуть ли постоянно это происходит. Потому что у нас довольно литература, например, распространяется довольно... Нет проблем, но проблема не в содержании литературы, а в переводах, потому что в основном переводят на грузинский язык этнические грузины, проживающие в Турции. И их язык довольно патриархальный. Ну, то есть такого нет, да, что вот вы знаете, у нас до 2014 года было очень много, в каждом доме разной литературы, привезенной из Турции. И никто не обращал внимания, много было литературы, никто не обращал внимания, что у меня есть, какого автора. А когда это произошло, я просто сама знаю такие случаи, люди начали всю религиозную литературу просто закапывать. Просто закапывать, потому что начали бояться, потому что не все владеют информацией, что можно, что нельзя. Это просто такая защита шла. У вас такой контроль есть? Нет такого? По-моему, был один случай. Такого общего. Может быть, один случай может быть. Что такая реакция, что приходится всю литературу, вы кого-то спросили, специалиста. Спросить это другое. А когда крепость мусульманина сегодня считается книгой тоже запрещенной, мне кажется, это вообще... Я не слышал такие истории. Как повлияли события 2008 года на мусульман Грузии, и можно ли провести параллели с Крымом? Знаете, среди грузин, которые стали беженцами в своей стране, не было мусульман, только христиане. Но параллель можно провести в смысле того, что люди, у крымских татар и у этих грузин, которые стали беженцами, эти автохтонные народы. У них нет другой родины, да? Антарктида не родина Крым-Краснодара и Грузии, так сказать, да? Нет другой родины. Куда идти? Вот это параллель, главная параллель, по-моему. А
вот как все-таки, вот я не знаю, вот вы все-таки занимаетесь исламом, или просто вот человек, как грузин, сколько еще можно вот нашему народу, как нам защитить в конце концов свою идентичность? Вы знаете, все время хотят сделать Крым русским. Уже на протяжении, уже, не знаю, 300 столетий Крым хотят сделать русским. Почему никак не идет признание того, что кто является коренным народом? Вот почему это так происходит? Это вопрос не ко мне, это вопрос к политикам из России. А почему Россия так себя? Вот почему у России такая реакция? Очень трудно об этом говорить, но, честно, надо признать, что Россия всегда имела имперские амбиции. Коллапс Советского Союза ничего не поменял. Ничего. Сегодня есть в Грузии российское влияние? К сожалению, есть. К сожалению, небольшое, но есть. К сожалению. Для меня это неприемлемо. То есть вы еще тоже не вышли? Все время опять эта часть, так сказать, грузинского общества. Грузинское общество сопротивляется? Нет, часть, одна маленькая часть про русского грузинского общества. У нас единая вера с Россией и тому подобное, и тому подобное. Чем помогла эта единая вера Грузии в истории, в отношениях с Россией, я не знаю. Ну, в целом вы... В целом Грузия прозападная страна. И я могу сказать, что основная часть Грузии прозападная. Где-то 80% грузин желают видеть Грузию в Евросоюзе. Это желание не совпадает с реальностью, но желание есть. И где-то 75% желают, чтобы Грузия стала членом НАТО. А вот Грузия геополитически все-таки пребывает в таком треугольнике, да, Россия, Иран. Остров невезения. Да. А вот нам тоже не везет. Да. Тоже, к сожалению, очень не везет. Полуостров. Да. Какие сейчас отношения в южном направлении, а именно с Турцией и Ираном? С Турцией очень близкие отношения. Турция для Грузии это все геополитика, все обусловливает, и геоэкономика обусловливает очень близкие отношения, партнерские отношения, стратегические отношения. Грузия, Азербайджан и Турция как бы представляют стратегический альянс, и их объединяют эти самые нефтепроводы и тому подобное, и тому подобное. Это раз. Что касается Ирана, сейчас очень много говорят о другой оси. Ось, например, это Тбилиси, Анкара, Баку, и другая ось Тегеран, Ереван и Москва. Я могу сказать, что гораздо, если говорить об альянсе, Азербайджан, Грузия, Турция – это настоящий альянс. А Москва, Ереван и Тегеран не очень-то, так сказать, там другие проблемы очень серьезные есть. Что касается с Ираном, отношений Ирана, я называю так, frenemies or something like that. Мы такие не очень-то близкие друзья. Друзья, но не очень-то близкие, так сказать. Но, больше все-таки Азербайджан. Да. Но как моя основная профессия, так сказать, я историк Ближнего Востока, но основная профессия история Ирана. Я очень хорошо знаю там ситуацию, так сказать. И Иран тоже потенциально очень интересная страна. И потенциально, если видит из этой ситуации, будет нормальные там отношения с другими странами, нормальное правление у этой страны, она может очень положительную, Иран может очень положительную роль сыграть на Ближнем Востоке. Это большая страна, это страна, у которого нет претензий к другим странам территориальных и с большими запасами углеводов. А вот ситуация в Афганистане, как она повлияет на мусульман постсоветского пространства? Я не знаю в этом смысле. У меня это очень рано об этом говорить, потому что весь
талибанов ислама. Это довольно странная вещь. Потому что теобанды там, и это уже не весь теобанды, даже если они не салафиты, потому что для них Саудовская Аравия враг, например, и тому подобное. Но какие, так сказать, последствия будут, это очень трудно говорить. Сегодня можно сказать, что Афганистан тоже, это же искусственное государство, да, и кроме пуштунов, которые поддерживают этот режим, там есть и узбеки, и таджики. То, что мы знаем сегодня, не таджики, большинство узбеков и таджиков не поддерживают этот режим. Как это отразится в первую очередь на Центральной Азии, я не знаю. Но, конечно, в Центральной Азии тоже есть потенциал, так сказать, радикализации. Но также есть очень авторитарные государства центральноазиатские, и они не допускают, так сказать, это. Тоже иногда демократия не помогает. Да? Вот такая ситуация там. Я не знаю, что будет, и никто не знает пока, но как бы и другое, что я могу добавить в этом смысле, в отличие, например, от Аль-Каиды, от исламского государства, талибское движение – это локальное движение. Потому что их идея – это контролировать Афганистан. Не исламский мир, а Афганистан. Не мир в целом, а Афганистан только. Что будет потом, мы не знаем. Теперь возвратимся к вашей деятельности. Вы представляете грузинскую школу востоковедения. Вот, и чем этот грузинский опыт может быть полезен для других стран, для Украины, для крымских татар? Поделитесь. Знаете, у Грузии, так сказать, это как бы, это естественно, что востоковедение довольно на хорошем уровне в Грузии, потому что как бы Грузия является частью Востока или между Востоком и Западом, пока мы не поняли, кто мы такие, но все-таки. И то, что мы делаем. В советское время была такая очень сильная школа. Сейчас, конечно, проблемы в том, что наука, как и везде, не финансируется хорошо. Но все-таки сейчас у нас есть разные фонды, и мы стараемся как бы и координировать свои действия, и у нас есть очень такие близкие контакты с востоковедческими центрами и в западных странах, и в восточных странах, так сказать. Мы проводим разные конференции практически каждый год, и приезжают из Запада. Грузия в этом смысле очень хорошая страна, потому что находится как бы в центре, и кроме того, практически никому виза не нужна. И приезжают очень легко, так сказать. Ну, такой ситуация сейчас, конечно, это все. Но самое главное, чтобы научное сообщество, это не отдельное, так сказать, существующее сообщество, не украинское, не грузинское, главное работать вместе. Сделать вместе какие-то проекты. В этом смысле гораздо, когда все это, например, есть такая европейская программа Erasmus. Да, вот в этом смысле помогает развиваться отношения. Вы знаете, для меня Грузия является хорошим примером, еще таким хорошим примером, то, что вы смогли перебороть вот эту русификацию. Вы знаете, грузины сегодня, молодое поколение, кто
был в Грузии, допустим, крымские татары, которые были в Грузии, они восхищаясь, приезжают, вот у них молодое поколение не говорит на русском языке, говорят на английском и грузинском. Знаете, мы мечтаем об этом, у нас очень большая проблема. Нас все эти годы русифицируют, и поделитесь опытом, как вам удалось? Как удалось, это очень трудно ответить, но... У вас есть государство, уже хорошо. Вот, удалось то, что мое поколение хорошо говорит по-русски. Поколение, я скажу о моей дочке, например. Для нее первый иностранный язык английский. Второй иностранный язык итальянский. Третий русский. Ну, на русском она тоже говорит. Она получила образование в Европе. И как бы есть разные программы у нас сейчас, чтобы помогать молодым, чтобы они учили английский. В мое время, например, английский не был таким языком. У меня, например, первый язык иностранный – это французский. Но я потом вынужден был выучить английский, потому что без этого нельзя работать в науке. Так сказать. И другое, что делать сейчас, это очень такой интересный случай. И думаю, это хороший пример, как надо учить английский, так сказать. Магистратуру у нас не принимают, если ты не знаешь английский на каком-то уровне, потому что в магистратуре литература только на английском. Такая ситуация. Очень хороший рецепт, я бы сказала. Да, конечно, есть трудности, особенно в бакалавриате. Дети не знают, когда даешь какую-то английскую книгу, я вынужден делать, так сказать, конспекты на английском, на грузинском. Но потом это, если хочешь там защитить этот диплом магистра, ты должен знать английский. Ну, я не говорю о докторской степени. Это само собой разумеется. А как в Грузии воспринимается тюркский мир, в частности, крымские татары? Тюркский мир, знаете как, это тоже интересный вопрос, потому что первое, в Грузии все, так сказать, народы, которых завоевывали, воспринимаются как родные, так сказать, потому что в Грузии тоже такая история. Турецкий мир для Грузии не существует как бы единый мир. Потому что Османская империя – это другое. Современная Турция – это другое. Турция Ататурка – это другое. Турция Эрдогана – это совсем другое. Да, все это вместе. И как бы грузины на повседневном уровне, например, не воспринимают, что Азербайджан – это турецкий мир, тюркский мир, и Средняя Азия – тюркский мир. Для нас Азербайджан – это азербайджанцы. Не тюрки, а азербайджанцы, как и узбеки и тому подобное. Это на каждодневном уровне, так сказать. Это просто отдельные народы. Отдельные народы, да. У нас осталась буквально минута. Я бы хотела вас услышать слова поддержки нашего народа, потому что вы, грузины, тоже очень многого добились. Вы тоже были в постсоветском пространстве, тоже являетесь, кстати, почти уже вышли с этого влияния, о котором мы с вами говорили. Почти. Вас осталось чуть-чуть. Вы уже увидите. А мы, к сожалению, очень сильно. Мы боремся. Все будет хорошо. Будем оптимистами. Скажите что-то, несколько слов крымскому. Желаю вам всего хорошего. Большое спасибо еще раз за приглашение. И еще раз выражаю свою большую любовь к крымско-татарскому народу. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам, что пришли на нашу программу. Мы заканчиваем наш эфир, и я напомню нашим зрителям, гость нашей программы приехал специально из Грузии. Это профессор Государственного института имени Ильи, известный грузинский востоковед Георгий Саникидзе. А я заканчиваю наш эфир, и мои коллеги далее продолжат наши программы. Будьте сапер.
Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны оз қалқы, авдет олajақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Тарихнен толы бір ердір, яғни қайсы бір соқақны қабырмасын, ер бұл ерде бір татарлық рухы дuyula. Eski keramet evçikleri, eski sokaklar, böyle başta arabacıklar otalmagan böyle bir sokaklar, aralıklar duyula mında o vakitleri kaynaydı yaşayış. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня не только, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссеры периодически выводят на экран, а сейчас вы ее видите. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студії, народний депутат України 8-го созива, голова підкомітету держмоніторингу навколишнього середовища Комітету Верховної Ради з екологічної політики Иван Рыбак. Пане Иван, витаем вас. Доброго дня. Салям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализации политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости нашей страны. И среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов, судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно оккупированном Крыму и Севастополе. Давайте послушаем цитату журналиста Рикарда Йозвика, который, собственно, об этом сообщил. Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз расширить санкции против России, в частности, после недавних выборов в Государственную Думу РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС. Но потребность в укреплении санкционного давления назрела давно, сказал президент Украины. По его словам, в санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу в оккупированном Крыму, Севастополе и временно оккупированных территориях Донбасса. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, сказал Зеленский. В связи с этим он отметил, что санкции ЕС против 8 представителей так называемой судебной власти, напомнил о введении новых санкций. Пане Иване, если мы говорим о сегодняшних санкциях Европейского Союза, наших западных партнеров в отношении России за оккупацией Крыма, оккупацией частей Донецкой и Луганской областей, насколько они, на ваш взгляд, ефективно? Насправді про ефективність цих санкцій говорити ще достатньо рано, адже дуже мало часу пройшло після, зокрема, якщо ми говоримо про конкретно в контексті останніх санкцій. Але тим не менше, ці санкції допомагають з однієї сторони прихилити на свою сторону і наших іноземних партнерів, з іншої сторони показати такий приклад, коли люди, які співпрацюють з окупаційною владою, дійсно від цього страждають. Тобто вони мають певні обмеження у пересування, в тому числі і виїзду за кордон. У них залишається тільки можливість рухатись між Кримом і Росією. От і все. І, на жаль, насправді дуже багато людей, які переметнулись, так би мовити, на сторону окупаційної влади Російської Федерації, і сьогодні підтримують цю владу, і сьогодні намагаються своїми вчинками показати тим українцям, тим кримським татарам, які залишилися, які прагнуть сьогодні визволити з-під ярма Російської
російського там на території Криму, знову їх затримують, знову кидають до в'язниць. Ми бачимо останні події, маємо можливість читати там новини на всіх світових шпальтах засобів масової інформації, коли буквально останній випадок, коли 15 людей було затримано тільки за те, тільки за те, що вони прийшли під суд підтримати незаконно ув'язнених громадян України, мешканців Криму, які, ну, насправді, за що їх затримали? Оці всі підставні такі спроби, коли нібито там і звинувачення у спробі підриву газопроводу, і ще. Ну, тобто ми щодня читаємо новини з Криму, і мене особисто, як громадянина України, як людину, яка живе на мирній території України, підконтрольній українській владі, лякає те, що буде далі з кримчанами, що буде далі з людьми, які продовжують там проживати, які мають певну свою громадянську в кінці кінців позицію, тому що це якраз сьогодні вони платять дуже дорого. І українська влада повинна робити все для того, аби створити певну міжнародну коаліцію задля підтримки кримських татар, задля підтримки громадян України, які залишилися і перебувають на сьогоднішній момент в силу різних обставин і в силу різних причин, тому що всі ж не могли виїхати, тому що хтось залишився, у когось залишились старші батьки, там родичі, хтось із інших причин не зміг виїхати із окупованої території Донецької і Луганської областей, і з Криму особливо. У мене теж є дуже багато знайомих, родичі яких проживають в Криму, тому що там залишились старші люди, і вони не мають можливості вже декілька років потрапити, зустрітися з ними, відвідати їх, тому що в українців, які хочуть перетнути кордон, завжди існує небезпека бути затриманим, покараним за надуманими причинами. І повірте, що Російська Федерація завжди знайде мотиви для того, щоб вас покарати за щось таке, чого ви однозначно не робили. И в этом контексте, когда мы разговариваем с правозащитниками, с украинскими политиками и дипломатами, а что мы можем делать в контексте защиты прав человека на территории оккупированного полуострова, говорят о том, что в связи с тем, что нет доступа, прямого доступа в Крым, сегодня основной задачей, одной из, является информирование, объединение той коалиции, о которой вы говорите, в защиту прав. И мы понимаем, что единственным элементом, чуть ли не единственным элементом политико-дипломатического пути и влияния – это санкционное давление. Да? И сегодня мы видим персональные санкции, но, к сожалению, персональные санкции не настолько эффективны, как секторальные были бы. Что мы должны сделать для того, чтобы наши западные партнеры все же ввели более радикальные, более серьезные секторальные санкции, которые реально бьют по экономике Росії? Ну, на моє глибоке переконання, першим за весь цей час протягом останніх 2-2,5 років реальним кроком, це було затверджено Кабінетом міністрів 29 вересня стратегія щодо деокупації Криму. І, в принципі, якщо ми говоримо в контексті інформування, в контексті створення відповідного центру моніторингу за дотриманням прав українських громадян на окупованих територіях і збирання цієї всієї інформації, акумулювання її, доведення її до наших іноземних партнерів, це буде реальна робота для того, щоб можна було посилювати санкції і персональні безпосередньо, і секторальні. Тому що ми розуміємо, що тиск через санкції на якусь на одного прокурора там, чи на одного суддю, чи на одного правоохоронця з цієї ФСБшної системи, а дійсно вони ж не виїжджають, тільки вони можуть у Британію поїхати там і то з чужими паспортами. Так, саме так, подивитися екскурсію собі провести. Тому це насправді дуже така крапля у морі, якщо ми говоримо про реальний ефект. Секторальні санкції – це дещо інше і дещо набагато глибше і ширше. Це удар по економіці, це удар по фінансовій спроможності продовжувати і тиск окупаційної влади у Криму, і продовження війни і бойових дій безпосередньо на території Донецької і Луганської областей. На жаль, не всі... Вот с 2014 года по сегодняшний день вот те санкции, которые были введены в 2014, они особо не менялись в контексте. Если мы говорим так, але я дозволю собі деяку маленьку ремарочку. Насправді, якщо ми говоримо про 14-19 роки, зроблено було
було достатньо багато чого. Ви пам'ятаєте скандал з Сіменсом, коли турбіни Сіменс планувалися до розміщення, якраз до постачання їх у Крим. І українська влада на той момент, уряд Володимира Гройсмана, чітко поставив рубом питання, що ми не можемо при партнерських стосунках, якщо ви нас підтримуєте, якщо ви говорите про те, що ви нас підтримуєте, ви не можете вчиняти такі дії, як постачати, наприклад, обладнання на території Криму. Да, но при этом фирташевские «Титаны» и до 2019 года продолжал работать, и фирташевский ильменит в Армянск все же поставлялся. И поставляється. Ну, насправді ми повинні розуміти і інші речі, що не до кінця ефективно використовувався інструмент цих санкцій і можливості якраз створення санкцій для певних секторів економіки. Так, це для нас не секрет, і для вас, напевно, і для наших телеглядачів, що лобі Російської Федерації у Європейському Союзі достатньо серйозне і велике. І, на жаль, наші дипломати не завжди можуть бути ефективними і ефективнішими, навіть так дозволю собі сказати, ніж представники бізнесу, російського бізнесу. Адже саме тиск на російський бізнес дав би можливість Україні переформатувати якраз оці наші стосунки з іноземними партнерами і змінити на краще ситуацію і в Криму, і на території окупованого Донбасу. А как вы думаете, вот отсутствие ужесточения или более радикальных санкций в отношении Российской Федерации – это недоработка украинской дипломатии, политики, или недостаточное информирование важности всего вопроса, или же все-таки нежелание и тут реалполитик, который присутствует у наших западных партнеров? Ви знаєте, наші іноземні партнери, західні партнери в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, вони все ж таки теж мають своїх виборців у себе, всередині своїх країн, і вони мають певні інтереси з співпраці з Російською Федерацією. Як би нам не було це неприємно, але ми повинні ці речі констатувати. В період 14-19 років наші партнери змушені були вводити такими великими, от пам'ятаєте, там пачками кожен квартал, і санкції поновлювались, і додавали ще нові прізвища. Поновлювались і додавались певні сектори економіки, певні галузі. Але, на жаль, у 2019 році при зміні української влади відбулось певне таке припинення агресивної української політики, агресивної дипломатії задля того, аби розширювати перелік цих санкційних списків і перелік санкцій в певних секторах для певних секторів російської економіки. Це відбулось через те, що українська влада на високих щаблях намагалась все ж таки утихомирити агресора певними своєю лояльністю, показати, що от ми хочемо подивитись вам в очі, ми готові з вами зустрічатись, але не розуміли того, що не дивитись в очі і не просто перестати стріляти, як то там на кордоні з окупованою територією Донбасу, це не допоможе. Тому що Російська Федерація, вона розпочала війну. Війну не розпочинали у Києві на Майдані, війну не розпочинали в Тернополі чи у Харкові. Війну розпочав Кремль. І ключі від миру знаходяться по сьогоднішній день у Кремлі. І тільки від бажання Кремля буде залежати подальший перебіг подій і на фронті, і подальша ситуація в Криму. Я с вами соглашусь, что в первый период правления президента Украины Владимира Зеленского, первый год, полтора-два, действительно была, можно сказать, иллюзия о том, что можно договориться в рамках нормандского формата, там, встречи тет-а-тет с Путиным. И да, действительно была эта формулировка, увидел мир в глазах у Путина. Но не кажется ли вам, что в последнее время риторика политического руководства Украины, она очень сильно изменилась и стала более жесткой, более четкой, более последовательной? Мы можем посмотреть только на заявление Кулебы, Ермака, того же Резникова, Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Выступление в этом году кардинально отличалось от выступлений прошлого года и даже позапрошлого. Я тут цілком погоджуюсь з кожним вам сказаним словом, тому що і це вітаю, що саме от така риторика вже змінилась. Але, на жаль,
час був втрачений. 2019-2020 роки, от якраз той перший рік, коли був дуже важливим при зміні влади, дати певний меседж, сигнал, посил, як хочемо, так можемо сказати, нашим іноземним партнерам, що ми не змінюємо політику захисту наших громадян в Криму, ми не змінюємо політику щодо повернення наших територій на сході України. Нам не важливо, що ми там можемо у кого в очах побачити. Нам важливо повернути наших людей, нам важливо повернути наші території під нашу українську юрисдикцію. Це для нас було важливо і це для нас було втрачено протягом того року. Сьогодні повернути назад, давайте просто промоделюємо ситуацію. Якщо б ця миротворча, так би мовити, не миротворча, а така заспокійлива, риторика не лунала перший рік. Концепція умиротворення агресора називаємо. Саме так. Я думаю, що якщо б це тільки посилювалось і нарощувалось, продовжувалась та політика, яку вела попередня влада, ми сьогодні мали більш широку коаліцію, більш міцну за межами нашої держави по відношенню до ситуації в Криму і на Донбасі. Ми втратили час, важливий час. Ми не запропонували нашим партнерам нічого взамін. Чому сьогодні Російська Федерація шантажує всю Європу і Україну, в тому числі, газом? Чому? Адже пропоновано було у 2018 році. Давайте зв'яжемося з німецькими партнерами, давайте створимо разом спільний консорціум на базі якраз нашої газотранспортної системи. І сьогодні у нас не було проблеми і питань, що Північний потік-2 створив нам певну альтернативу, створив загрозу взагалі того, що кран чи вентиль на кордоні з Україною Росія може прикрити у певний період часу. Ми залишимось не те, що без грошей від транзиту, ми взагалі залишимось без газу. Оце є проблема. Адже ці проблеми можна було упередити, можна було би вирішити спільним управлінням газотранспортної системи разом з німецьким. Строят не только в этом году, и даже не в позапрошлом, даже не в 18-м его начали строить, намного раньше. Ведь можно было раньше принять превентивные меры, разве нет? Ви знаєте, коли Російська Федерація будує його на території своєї держави і в своїх територіальних водах, тут важко прийняти будь-які серйозні кроки. А коли вони вже вийшли за межі, будівництво вийшло за межі їхньої території, от тоді, в принципі, можна було вчиняти певні дії. А пригадайте, будь ласка, чи протягом останніх, до весни, буквально цієї весни, 2021 року, з 19-го року, з літа і до весни 2021 року, чи чули ви десь у засобах масової інформації повідомлення від наших можновладців про проблему і загрози Північного потоку-2? Я, напевно, дам гарантію на 99%, що такої інформації ви ніде не знайдете. Тому що про це не говорили. Бо тривала якраз та стратегія, взяли курс на стратегію умиротворення агресора. К теме газа мы еще непременно вернемся. Я предлагаю подключить к нашему эфиру правозащитника и аналитика Крымсос Евгения Ярошенко, который с нами на прямой связи. Пане Євгене, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум салям. Доброго дня. Пане Евгене, новость, которую я хочу с вами обсудить, заключается в следующем. Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку подрыва территориальной целостности Украины. И зачастую речь идет о судьях, прокурорах и представителей правоохранительных органов с оккупированного полуострова. Насколько эти ограничительные меры и санкции могут быть эффективны, насколько они бьют по России? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, против кого введены эти санкции. Это к так называемому крымскому пакету санкций ЕС были добавлены 8 лиц. Кто эти 8 лиц? Это начальник ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, это 3 скандальных судьи, Долженков, и еще 2 фамилии из головы, Белоусов и еще одна фамилия, которая причастна к очень многим уголовным делам. Это и отправление под стражу многих фигурантов дел, так называемое дело 26 февраля 2015 года, многих фигурантов дел из Такрир, украинских моряков,
фигурантов дел Биджея Кашка, вот, и несколько следователей. Вот, то есть это были представители правоохранительной системы, которые причастны к тому, что много граждан Украины в результате оккупации Крыма оказались за решеткой. Что предусматривают эти санкции? Эти санкции предусматривают два вида ограничений. Первое — это заморозка счетов в банках стран ЕС. И второе — это запрет на въезды на территорию Европейского Союза. Как правило, именно вот эти два ограничения касаются большинства санкций, которые вводятся Европейский Союз, и США, и Канада, и другие государства против России за те события, которые она развязала против нашего государства. Насколько эффективными эти будут средства? Тут нужно различать персональные санкции и секторальные санкции. Секторальные санкции, они касаются отдельных отраслей экономики, например, запрет на поставку какого-нибудь технологического оборудования, которое, например, не будет позволять России выкачивать нефть в тех или иных регионах. То есть секторальные санкции, они имеют более долгосрочный эффект, таким образом не позволяя, это как гиря, которую привязывают к бегуну, и она уменьшает его скорость на беговой дорожке. Вот так бы я охарактеризовал секторальные санкции. Кстати, на персональных, то они направлены на поведение конкретных людей. То есть у лиц, которым вводят санкции, это сигнал для других, что если они будут также продолжать заниматься политическими репрессиями, то они окажутся невъездными в цивилизованные страны. Но глобально это влияет на ситуацию? Я бы сказал, что это скорее тактический шаг, чем стратегический. Однако к санкции ЕС, как правило, за ними последуют соответствующие реакции других государств. Это Великобритания, это США, это Канада, это могут быть Норвегия, Албания, Черногория, в которой много у российской политической элиты имеются виллы на побережье. Поэтому это такой хороший инструмент, который позволяет в теории изменить поведение тех или иных должностных лиц. Пане Евгене, если же мы говорим о более серьезных санкциях в виде секторальных, которые бьют по отдельным сферам экономики России, что для этого нужно? Как нужно разговаривать с нашими западными партнерами, в частности с Европейским Союзом, чтобы те вводили более серьезные секторальные санкции? Здесь нужно понимать те секторы российской экономики, которые уязвимы для санкций, и надавив на которые можно попытаться добиться изменения поведения Российской Федерации на международной арене. В первую очередь это, конечно же, энергетика, потому что Россия пытается многие страны мира посадить на нефтяную или газовую иглу. Также это военная промышленность. Много западных стран ввели санкции против разных оборонных предприятий. Это еще связано с тем, что санкции против оборонного сектора тем самым повышают уровень безопасности тех стран, которые против них ввели. Ведь таким образом России гораздо напряжнее модернизировать свои вооруженные силы, свое вооружение и так далее. Поэтому нужно и дальше искать какие-то новые секторы, которые могут оказаться болевыми. По моему мнению, это могут быть судностроительные компании, которые часто плавают в порты оккупированного Крыма. Вот, как по мне, это действие нужно рассмотреть, если говорить о расширении секторальных санкций. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагом, что нашли время и подключились к нам в эфир. Евген Ярошенко, аналитик Крымсоц, правозащитник, был с нами на прямой связи. В Украине 12 октября, то есть сегодня, прошел саммит Украина-ЕС, и в нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские чиновники, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит призван был определить дальнейшие ориентиры для
сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Также по результатам саммита обнародован текст итогового заявления саммита Украина-ЕС. Украинскую версию документа опубликовал Офис президента Украины. И я предлагаю послушать квинтэссенцию этого заявления и основные тезисы, которые в нем были прописаны. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та єС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. Пане Иване, основываясь на основные тезисы этого заявления, оправдало ли ваши ожидания? Вот то, что сегодня произошло, то, что саммит и вот эти тезисы, они оправдали ваши ожидания? Как вы думаете, оправдали ли они ожидания власти? Потому что до этого мы со стороны Зеленского слышали довольно критические заявления в отношении Европейского Союза, и я бы сказала, даже претензии. Ну, з політичної точки зору, звісно, що заява якраз представників Європейського Союзу в контексті підтримки тих кроків, які на сьогоднішній день влада робить, це і питання повернення відповідальності за незаконне декларування, і питання прийняття закону про деолігархізацію. Ну, ми ж розуміємо з вами, що, в принципі, цей закон ні до чого корисного для України не приведе, але Європейський Союз на сьогоднішній день похвалив українську владу, то з політичної точки зору, з точки зору піару, звісно, я думаю, що українська влада буде задоволена. Я думаю, знову ж таки, і про те, що якщо будуть підписані ті три угоди, які мали б бути підписані на цьому саміті, це і про відкрите небо, це і про горизонт Європа, це і про інвестування Європейського Союзу в різні сектори української економіки багатомільярдними коштами в євро, то я думаю, що в принципі результат буде досягнутий і буде позитивно оцінений і українським суспільством, і українською владою однозначно. В контексті того, чи вплине це на ситуацію в Криму, на території окупованих територій Донецького регіону, ну, я не впевнений, що тільки заяви можуть допомогти. Якраз ми говорили про санкції, так от, Європейський Союз для того, щоб допомогти, повинен вводити більш широкі секторальні санкції щодо різних секторів економіки Російської Федерації. Ми повинні запропонувати Європейському Союзу як партнерам взамін якісь речі, які на сьогоднішній день Європейський Союз потребує від Російської Федерації, для того, щоб коли ми запропонуємо щось,
тоді ми можемо вимагати більшого. Тому тут повинні бути знову ж таки партнерські взаємини, партнерські стосунки. Коли ми говоримо про відкрите небо, це було б добре для того, щоб українські аеропорти могли отримати доступ до дешевих авіарейсів, до українські громадяни могли б подорожувати дешевими авіалініями, лоукостами. І в контексті того, аби показати кримчанам, що от Крим може розвиватися як туристична база, а не як база військова, з яку зараз створюють якраз Російська Федерація і ФСБ на території Криму, де вже подейкують, що ядерну зброю хочуть завести до Криму і створити, по суті, такий мілітаризовану територію на території колись квітучого, прекрасного, чудового Криму, на який ми всі їздили відпочивати ще з маличку. Тому в контексті перспектив підписання оцих 3 документів, про які я щойно сказав, з Європейським Союзом, я думаю, що саміт буде оцінений однозначно позитивно. Вот если отойти от этих заявлений, важных тезисов, поддержки территориальной целостности Украины, суверенитета и так далее, этих документов, резолюций, меморандумов, которые были подписаны, и перейти к более практичным действиям, и если задаться основным вопросом, примут Украину в ЕС или нет? Что бы вы ответили? От саме так якраз хотів продовжити. Ми не почули головного якраз у цій заяві. Чи має Україна шанси на членство у Європейському Союзі, так як це зазначено у нас в Конституції? Наше прагнення парламент 8-го скликання виклав чітко в основному документі нашої держави. Ми прагнемо увійти в НАТО як організацію з колективної безпеки. Ми прагнемо увійти, стати членом Європейського Союзу, бо ми переслідуємо цінності Європейського Союзу, ми забезпечуємо права людини, як у Європейському Союзі, ми готові рухатись до побудови економічної моделі, така, як існує на сьогоднішній день у Європейському Союзі. Україна робить ці кроки, але ми не чуємо відповіді. І ми з вами щойно говорили про такі достатньо жорсткі заяви міністра закордонних справ Кулеби стосовно Європейського Союзу. І знову ж таки ми чули багато від європейських політиків, що Україні ще світлові роки до того, аби ми потрапили до Європейського Союзу. А ви про президента Естонії? Ну, саме так. Тому, коли нам кажуть, що ми там 20, 30, 50 років ще повинні почекати, я думаю, що тут наші партнери не праві, коли українці бачать зовсім інші приклади країн на Балканах, де країни і мають шанс, реальний шанс зовсім набагато гіршою економікою, набагато гіршою соціальною ситуацією, ніж в Україні. Так, в Україні на сьогоднішній день російська влада проти України веде війну. Це єдина перешкода, по суті, яку я бачу для того, щоб ми увійшли в НАТО і увійшли до Європейського Союзу. Але чи Європейський Союз, чи багато... політичний вопрос? Я думаю, що це однозначно, це саме тільки політичне питання, бо багато країн Європейського Союзу, від яких, по суті, залежить прийняття рішення, чи буде, чи не буде Україна в Європейському Союзі, вони не хочуть просто сваритись з Російською Федерацією або напружувати їхні стосунки. З іншої сторони, ми бачимо країни Балтії або таку країну, як Польща, президент якої чітко виступає і каже, що Україна вже давно повинна бути у Європейському Союзі, тому що Україна вже виконала, по суті, ті нормативи, які би давали можливість вступити Україні, бути повноправним членом Європейського Союзу, на відміну від багатьох країн, які є вже членами Європейського Союзу, але ситуація там не набагато краще і в соціальному, економічному плані, і інфраструктурному плані, ніж є в Україні на сьогоднішній день. Пане Іване, я предлагаю подключить к нашей беседе Василя Шевченко, радника віце-прем'єр-міністра України 2017-2019 та виконуючого обов'язки міністра транспорту та зв'язку України 9-10 роках. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Да, доброго вечера. Пане Василю, по итогам саммита Украина-ЕС, какие важные для себя тезисы вы почерпнули? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що тут головною подією, як і планувалось, мало бути підписання угоди про спільний авіаційний простір. Ця угода підписана.
Що таке авіаційна угода про спільний авіаційний простір? Це угода про взаємне проникнення в галузі авіації. Так, вона ще потребує імплементації, так, вона ще потребує дуже багато роботи, але це визнання того, що Україна належить до економічних інтересів, те, що Україна має таку можливість доєднатись, мало того, доєднатись в тій частині, що Україна не може, на жаль, розвинути свій авіаційний бізнес до того рівня, який він є в Європейському Союзі. І це стосується багатьох країн, які доєднуються зараз чи доєднувалися раніше. Тому там знімається головне обмеження – це те, що компанії можуть працювати за межами Європейського Союзу без відповідної реєстрації. Плюс розблоковуються всі монополізовані так звані напрямки, які стосуються якраз роботи також цієї авіації. Це обслуговування, це там аеропортові збори, це можливість ведення перемовин безпосередньо з аеропортами і тому подібне. Особливістю є те, що вона практично вступає в силу через місяць після останньої ноти, яка направляється однією з сторін, яка підтверджує, що сторони готові до відповідної співпраці. Тобто негайно. Вона не потребує чекати, поки ратифікують всі 27 членів Європейського Союзу, чи ратифікує Європарламент, чи Україна. Тобто вона вже працює в режимі тимчасовому і буде працювати до повного погодження в режимі тимчасовому. Значить, які переваги на сьогоднішній день загалом авіація і напрямків авіації дають Україні? Перше, це Україна, як ви знаєте, вже довгі роки вона є членом Європейської авіаційної так званої організації. Потім Україна є членом Євроконтролю, який фактично забезпечує аеротрафік в Україні і над Україною. Тобто фактично це єдині стандарти використання всього обладнання, стандарти використання навчання персоналу, перенавчання персоналу, підготовки і тому подібне. І це працює як безпекова складова. Зараз, коли ми накладаємо ці дозволи на польоти, це така комерційна складова, яка фактично буде наповнювати український зараз вже збіднілий ринок авіаційних послуг тим, на що Україна була раніше багата. Це фахівці, це бізнес, в якому вони задіяні, це новий етап розвитку підготовки авіаційної служби і тому подібне. І як наслідок Україна повертає собі технологічну, технологічну особливість, яку вона мала ще в часи Радянського Союзу, і була достатньо економічно незалежною. Тобто в цьому плані якраз наступним етапом після цієї угоди, якщо вона буде імплементована і це успішно почне працювати, важливе для української авіаційної галузі – це так зване питання, як озвучується воно прем'єр-міністром і урядовцями, як так званий економічний безвіз, це питання сертифікації або відповідності, яке також для України є надзвичайно важливим, тому що Україна є авіабудівною державою. Це дасть можливість Україні створити свою службу сертифікацій і уже з сертифікацією Європейського Союзу мати можливість продавати відповідно свою авіаційну техніку. Да, пане Василю, но это все очень, безусловно, важно, это все важные вопросы, но они все же технические. Если же мы говорим о более серьезных, более глобальных вопросах и говорим о составляющей в виде перспективы Украины в Европейском Союзе, вот какова реальность и вероятность того, что в ближайшей перспективе Украину примут в Европейский Союз в этом контексте, в этом направлении, вы каких-то четких посылов услышали? Україні для того, щоб бути успішною, треба бути сильною і в першу чергу економічно сильною. Тобто на сьогоднішній день ми зробили черговий крок для того, щоб Україна стала частиною, економічно стала частиною європейського ринку.
Тобто це те, що дає можливість Україні заробляти додаткові кошти, розширювати свої можливості і ставати частиною економічного простору. Якщо ви говорите про політичний простір, то в мене є деякі інші бачення цього напрямку, тому що зараз ситуація достатньо складна в самому економічному, в самому європейському просторі, що пов'язане знову ж таки з російською агресією, як то там, скажімо, шантаж газовий, як то скасування відповідних угод, про які ми говорили у вашій студії, це угоди про так зване відкрите небо, яке передбачає контроль озброєння і скорочення, і вихід з угоди і Сполучених Штатів і Росії щодо обмеження ракет малої і середньої дальності. Тобто загрози в Європейському Союзі зростають. І тут більше питання в тому, що Європейський Союз на фоні Брекситу стає більш зацікавлений в Україні, тому цей крок і зроблений. Плюс пандемія, яка також зіграла свою роль, вона також підштовхує Європейський Союз до співпраці з Україною в першу чергу економічною. Так, ми маємо багато недоліків, і які потрібно виправляти. У нас багато претензій до влади, у нас багато претензій до всього, але це шлях, який треба подолати. Тобто і ми зробили черговий крок. Тому я, чесно кажучи, цьому радий, тому що це крок назустріч великому ринку і великим можливостям. Пане Іване, ви хотіли щось додати, пожалуйста? Ні, я однозначно погоджуюсь з паном Василем в тому, що Україна сильна економічно розвинута держава, тоді може стати повноправним членом Європейського Союзу. Бо без сильної економіки ми не будемо мати хороших, якісних позицій серед членів Європейського Союзу. В той же час у нас були певні і політичні вимоги до України як такої, серед них там і реформа державного управління, реформа антикорупційна, питання, які стосувалися земельного ринку, питання, які стосувалися приватизації корпоративного управління, питання зеленого середовища і так далі. Що з цього зроблено? На жаль, з політичних питань взагалі вони не вирішені. Державне управління на сьогоднішній день потерпає від серйозної вакханалії, руйнації. Система державного управління практично зруйнована. І те, що відбулась передача певних повноважень і не підкріплених фінансовими ресурсами на місця, насправді я вважаю це таким провалом реформи державного управління. Антикорупційні органи не працюють так, як вони мали працювати, і економічний ефект від їхньої діяльності набагато нижчий від того, який би він мав бути, тому що їхнє утримання коштує більше грошей протягом кожного року бюджетного, ніж вони збирають до державного бюджету від діяльності корупціонерів, не збирають ту суму, щоб навіть самих себе утримати. Питання земельної реформи, чи запрацював земельний ринок? На сьогоднішній день він не працює, тому що потрібно не вночі приймати закони про землю, а потрібно підходити до цих документів достатньо злагоджено, якісно, опрацьовувати, радитися з місцевим самоврядуванням, з фермерським суспільством і так далі. Питання зеленої енергетики, питання довкілля. На сьогоднішній день у нас хаос. На одному з телеканалів буквально декілька днів тому назад я побачив такий неприємний як для еколога, для мене сюжет, коли по річці Тиса все сміття йде до Угорщини, і угорці змушені чистити річку Тиса вже на своїй безпосередньо території і звинувачують українців в тому, що саме ми забруднюємо цю річку Карпатську. Тобто тут є багато питань, де потрібно їх вирішувати. Да, я понимаю. И в этом контексте тогда у меня возникает вопрос. Давайте попробуем смоделировать. Экономика Украины растет в геометрической прогрессии. Мы видим четкую эволюцию и прогресс в реформировании нашей страны. Решаем все те вышеперечисленные проблемы, о которых вы сказали. Реформируем судебную систему. И все реформы, и все вызовы, которые стоят перед нами, вдруг каким-то образом чудесным решены. Нас в ЕС
ЕС и в НАТО после этого берут при сохранении войны и оккупации на нашей территории? Я думаю, що якщо ми вирішимо всі ті проблеми, про які ви сказали, і воно саме так буде виглядати, то Європейський Союз приєднається до України. Ну це якщо без сарказму, дійсно це мрії можна мріяти, але покроково необхідно здійснювати. В першу чергу не так для Європейського Союзу вирішувати ці всі проблеми, бо чомусь на сьогоднішній день з усіх засобів масової інформації і та й від влади багато звучить таких тез, що Європейський Союз від нас вимагає. Ні, це для нас потрібна антикорупційна реформа. Ні, це для нас потрібна реформа державного управління заради того, аби українські громадяни отримали якісні послуги державного характеру і так далі, і так далі. Природу потрібно берегти не для Європейського Союзу, а для нас з вами і для наших нащадків. Тобто ми для себе повинні зрозуміти, якою ми хочемо бачити Україну завтра. І так, є проблема в тому, що НАТО однозначно не буде з нами до кінця відвертим, якщо скаже, що так, ми вас беремо, у вас є конфлікт на Донбасі між Російською Федерацією і вами, але ми вас уже беремо країну, яка перебуває в стадії війни, до себе. Ні, тому що у них в положенні чітко прописано, вони не обговорюють питання членства з країнами, які перебувають у стані війни. Джозеф Байден на саммите НАТО четко проартикулировал, что территориальные проблемы не являются препятствием для вступления той или иной страны в Североатлантический альянс. Пане Василю, к вам вопрос. И все же, как вы думаете, при таком масштабном, агрессивном давлении России на Украину нам удастся провести все те вышеперечисленные реформы и справиться со всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной? Буквально 2 минутки. Ну, я вам скажу більше, що якщо Україна вистояла в найтяжчий 14-15 рік, то зараз завдання набагато простіше. У багатьох питаннях, які пан Іван озвучує, я можу з ним погоджуватись, що є дійсно професіоналізм, є багато помилок, є багато питань, так? Але точно так же багато питань є в кожній країні. І точно так же багато питань є в тому ж Північно-Атлантичному альянсі. Тому що, згадаємо, Північно-Атлантичний альянс створювався як альянс протидії країнам Варшавської угоди. Країн Варшавської угоди немає. Тобто тепер треба змінювати мету. Як наслідок, у нас зараз головний театр таких створення нових блоків, це є якраз Південно-Східна Азія, не Європа. Європа дійсно послаблюється і дійсно цей блок потребує реформування. А Україна – це країна, яка, в принципі, протидіє достатньо високотехнологічної зброї, достатньо агресивної країни і робить це успішно. І, відповідно, тому Україну підтримують, тому що того, хто бореться, завжди будуть підтримувати. І це роблять Сполучені Штати, вони роблять тими способами, які вони можуть робити. Європейський Союз, він не хоче, дійсно не хоче, можливо, протистояння з Російською Федерацією, на чому акцентував пан Іван, тому що вони розуміють свої загрози. От ті угоди, про які я казав, вони якраз послабили безпекову ситуацію в Європейському Союзі. І те, що Європейський Союз повертається до угоди і хоче допомагати, то він може допомогти Україні єдиним шляхом – це дати можливість працювати у спільному ринку, тому що наші товари будуть обертатись в відповідному ринку, і наші люди будуть мати вищий рівень сервісу за значно нижчі ціни. От якщо там ми говоримо про перельоти, от я вам скажу такий приклад, як Молдова, так? В 2012 році вона доєдналась до угоди. До того в неї квитки були на Лондон за 200 євро квиток, а після цього це 45 євро. Кількість рейсів зросла в 3 рази. Зайнятість людей зросла. Рівень професіоналізму зріс. Якість авіації, яка обслуговується, зросла. Мало того, в українському випадку це надзвичайно важливо, тому що Україна все-таки топчеться на місці, не може продавати свою авіаційну техніку. І це також крок. Якщо ми будемо успішні в цій угоді, то наступна угода про так званий цей економічний безвіз дасть можливість вводити сертифікації. Тоді для того, щоб
там продавати кашу в Європейський Союз, то не потрібно буде їхати на Кіпр, шукати компанію, яка сертифікує. Це можна буде зробити в Україні. І це є головна частина, яка на сьогоднішній день для України є пріоритетною у відносинах з Європейського Союзу. Дякую. Тому думаю, що нас чекає тільки світле майбутнє, і всі труднощі ми будемо долати разом. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Василь Шевченко був з нами на прямому зв'язку. Радник віце-прем'єр-міністра України 2017-2019 та виконуючий обов'язки міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Пане Ивана, я же предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, которую мы с вами уже упоминали вскользь, но все же предлагаю остановиться на ней подробнее. Это на возможных переговорах Зеленского с Путиным или переговорах в нормандском формате. Россия и Соединенные Штаты Америки могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Этот вопрос будет подниматься во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве с Козыком. Об этом сообщает Интерфакс. Давайте послушаем цитату. На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины. Также сегодня Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин допускает восстановление постоянных контактов США по регулированию ситуации на Донбассе, в частности, на уровне заместителя главы администрации президента Дмитрия Козыка и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Песков сказал следующее, цитирую: «Ранее существовал формат обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Этот формат работал. Американцы консультировались с немцами, французами и нами. Таким образом, они получали информацию с первых рук и могли сопоставляться позиции об участниках нормандского формата. В рамках такого обмена мнениями мы не исключаем такие контакты». То есть, правильно ли я понимаю, что Россия, в принципе, готова к возобновлению концепции Волкер-Сурков, только сейчас с другими фамилиями, именами Козак-Нуланд? Ну, тут перше, напевно, треба зрозуміти причини, чому Російська Федерація готова йти на сьогоднішній день. Так. Ну, насправді, якщо ми так більш глобальне питання розглянемо, яке сьогоднішній день більше, як Україна, турбує Російську Федерацію, там і Сполучені Штати, це питання Китаю. І коли Сполучені Штати з там Джо Байден, з президент Сполучених Штатів, з генеральним секретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем поспілкувались вже по телефону, домовились про те, що найближчим часом буде певна персональна, можливо, їх зустріч, то певне таке затища в економічній війні відбудеться. Це однозначно, тому що, як правило, перед зустрічами таких лідерів супердержав відбувається певне ослаблення у тій напрузі між їхніми країнами для того, аби могти нормально знайти якісь точки дотику. В цей же час Російська Федерація чудово розуміє, що всю свою енергію, всю свою політичну міць Сполучені Штати можуть обернути якраз проти Росії, бо їм вже менше енергії і ресурсів потрібно буде витрачати в боротьбі з Китаєм. В той же час Російська Федерація, усвідомлюючи, по суті, перспективу, таку не найкращу перспективу для себе, починає закидати в інформаційний простір певні тези про можливість певної співпраці, можливість діалогу, можливість певних консультацій, в тому числі якраз і, бо ми вириваємо з контексту, але в тому числі якраз і по питанню урегулювання ситуації на Донбасі. А питання, а що заважало вчора Російській Федерації говорити про такі можливі консультації? Що заважало вчора Російській Федерації говорити про відновлення діалогу на рівні радників чи на рівні представників Держдепу і Міністерства закордонних справ або керівників администрации? То есть, в принципе, если посмотреть на статью недавнюю, опубликованную Дмитрием Медведевым, где говорится о том, что нет никакого абсолютно смысла вести переговоры с политическим руководством Украины, можно между строк прочитать, что переговоры с США по Україні возможны. Ну, тобто, насправді, такою статтею Медведєв хотів
з однієї сторони зачепити Україну і українську владу, Так. з іншої сторони ця стаття адресована внутрішньому споживачу цієї інформації, тобто Російська Федерація теж там проживають люди, які цікавляться і зовнішньою політикою і так далі, але для них цікава оця Великоросія, і це для них для того, щоб підігрівати ці певні настрої імперські якраз на території самої Російської Федерації. І третє, це певний посил, що от ми готові спілкуватися з Сполученими Штатами, але знову ж таки результат цього спілкування Україна без України це буде відбуватися спілкування однозначно. Есть ли здесь Бо на якщо- самом деле опасность этой концепции обсуждения Украины без Украины? От, і коли ви пригадали, ви підмітили якраз, коли Сурков з російської сторони, Курт Волкер з сторони Сполучених Штатів, але пригадайте, що Курт Волкер завжди, коли їхав на зустріч до Суркова, коли їхав з ним зустрічатись, він завжди прилітав в Київ і мав певні консультації з українською владою, з українським президентом, з міністром закордонних справ. Чи буде на сьогоднішній день саме в такому форматі відбуватись майбутні зустрічі між представниками США і Російської Федерації? Чи не буде взагалі виключена Україна з цих перемовин? Чи не прилетить просто там умовно пані Меркель і скаже: ви знаєте, ми вже все за вас вирішили, Північний потік-2 буде рухатись і буде завершений, а ми вам може щось запропонуємо, там водень чи ще щось. Тобто тут питання, що без України, і Україна сьогодні повинна поставити достатньо гостро це питання, що будь-яких перемовин без України відбуватись не повинно, щоб ми не залишились на задворках нашої ж ситуації і без нас приймуть якесь рішення, яке буде абсолютно нам не корисне, а буде, наприклад, там чисто для примирення стосунків між там іншими набагато сильнішими країнами. Насправді Україна повинна, оце моє глибоке переконання, Україна повинна будувати сильну економіку, ставати сильною Україною, показувати, що ми вистояли у 2014 році, ми вистоїмо і зараз. І у нас перед нами стоять достатньо серйозні економічні виклики, соціальні виклики. Ми входимо у період достатньо жорсткої зими. І сьогодні Україна повинна вистояти. Оце найголовніше. Про холодную зиму мы еще с вами обязательно поговорим. Я предлагаю подключить к нашему эфиру российского публициста и журналиста Игоря Яковенко, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Селям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Как в России, в российских средствах массовой информации освещают визит Виктории Нуланд в Москву? Виктория Нуланд – это символ русофобии. Это человек, который, по мнению Кремля, устроил Майдан, снабжал своими печеньками, поссорил своими печеньками два братских народа. Это вот позиция Кремля, она известна. Виктория Нуланд находилась под санкциями, и поэтому для того, чтобы она приехала, пришлось там какого-то незначительного дипломата тоже вывести из-под санкций. Поэтому понятно отношение к Виктории Нуланд. Значит, на самом деле я не уверен в том, что это какой-то решающий визит. Я думаю, что это достаточно проходная история. Это просто вот для того, чтобы, что называется, поддержать разговор. Потому что, что сейчас может обсуждать Виктория Нуланд? Украину. После статьи Медведева, и до статьи Медведева было ясно, что предмета для обсуждения здесь нет. Россия Украина обсуждать не будет. Понятно, что особенно после того, что произошло с Медведчуком, здесь все понятно. Значит, здесь мосты уже сожжены, и вот эта вот совершенно идиотская статья Медведева, она мосты эти окончательно разрушает. Вот. Значит, да, скорее всего, есть такая гипотеза, что будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Есть такая гипотеза, что будет обсуждаться ситуация Северного потока. Будет какая-то попытка, так сказать, предварительной разведки, что на что меняем. Вот примерно такие вот комментарии пока существуют. Ну а ведь с другой стороны,
стороны, как вы думаете, для чего тогда встреча планируется Нуланд с Козаком, который вот как раз курирует украинский вопрос в Кремле? Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку все-таки Украина очень важна для Соединенных Штатов Америки, это очень важная страна для США, поэтому каким-то образом продолжать какой-то переговорный процесс, прощупывать какие-то позиции здесь для Соединенных Штатов Америки важно. И лучше, чем Виктория Нуланд, пожалуй, на это никто не способен. То есть, на самом деле, здесь могут быть все-таки какие-то попытки договориться о том, как продолжать этот разговор. Решения вопроса здесь, конечно, нет. Не существует точки компромисса между Кремлем и любой украинской властью, вне зависимости от того, как будет фамилия украинского президента. Но вот какая-то попытка продолжения разговора, это тоже важно. Потому что иногда процесс бывает не менее важен, чем результат. Для Байдена сейчас важен процесс. Ему надо чем-то отчитываться. В условиях, когда он после Афганистана находится под очень сильными ударами со всех сторон, ему, конечно, надо хотя бы имитировать какое-то движение в сторону решения каких-то вопросов. Решения, конечно, никто, я думаю, из нормальных людей вменяемых не ждет. То есть вы отбрасываете возможные варианты восстановления вот этих вот двух переговорного формата российско-американского по Украину, как наподобие Волкер-Сурков, а сейчас Козак-Нуланд. То есть это сейчас нереально? Нет, переговоры возможны, но какие-то более серьезные шаги исключены, потому что Кремль уже совершенно однозначно объявил, что встречаться с Зеленским никто не собирается. Вообще это была довольно странная идея со стороны Владимира Зеленского, президента Украины, обязательно встретиться с Путиным, обязательно тет-а-тет. Но это было очень странно. Может быть, это было вызвано какими-то внутриполитическими обстоятельствами, но с точки зрения здравого смысла это был, конечно, полный абсурд. И сейчас это уже стало очевидно. Особенно учитывая, что действительно Зеленский проявляет достаточную жесткость, достаточную, так сказать, твердость в своей позиции, прежде всего в отношении Медведчука. И, естественно, после этого, конечно, никто... Для Путина это пощечина довольно увесистая. И ясно, что в какой-то там незначительной степени статья Медведева является на это ответом. Поэтому здесь движение, можно ли сказать, что Медведев просто, в принципе, ретранслировал мысли Путина относительно того, что это вот такой встречи хотя бы в ближайшей перспективе не будет? Или же можно какие-то важные месседжи между строк прочитать, и какие они могут быть? Вы знаете, между строк там исключительно нецензурные выражения, поэтому их озвучивать нельзя в эфире украинского телеканала. Значит, эта статья действительно беспрецедентная по уровню хамства, написана на таком подворотном языке, и она свидетельствует о том, что целью является просто сжечь мосты полностью. Основная идея заключается в том, что все, никаких возможных переговоров не будет. На самом деле статья, конечно, очень глупая с точки зрения здравого смысла. Непонятно, зачем это нужно было делать. Но, скорее всего, речь идет о каких-то... Дело в том, что Путин очень личностно воспринимает политику. И вот для него очень важны вот какие-то нюансы в политических отношениях. И, конечно, вот все, что произошло с Медведчуком, для него, так сказать, он, конечно, должен был, что называется так, по-пацански ответить. Но самому ему, видимо, сочли его советники, что ему не по рангу браниться с Зеленским. Вот послал, так сказать, как, значит, в басне Пушкина, послал младшего брата. И Зеленский в данном случае, безусловно, конечно же, услышал этот месседж. Медведев совершенно неподходящая фигура для того, чтобы подобным образом разговаривать. Он вообще не очень вовлечен, собственно говоря, в российско-украинскую политику. Ни с того ни с сего, как чертик из табакерки выскочил, написал там 5 этих глупостей. Каждый из этих, причем
в абсолютно непристойное. Вообще, так откровенно говоря, я не помню столь непристойных текстов, которые вышли из-под пера, ну, по крайней мере, подписаны, ну, все-таки бывший президент Российской Федерации. Человек с какого-то перепоя начал копаться в этнических корнях, значит, президент соседней страны, начал что-то болтать, какую-то ерунду про идентичность, кто его спрашивал, какое право он имеет вообще копаться в этнических корнях постороннего человека, президента соседней страны. Это совершенно скандальное и непристойное. А как вы думаете, чем вообще объясняется выбор тем, как это вот статей, которые пишет политическое руководство России, в том числе и Медведев, и Путин, вот его последняя статья о единстве русских, украинцев, до этого писал про войну, Отечественную войну, сейчас вот о переговорах пишет Медведев, ретранслируя мысли Путина. Вот чем объясняется этот выбор тем? Вы знаете, я думаю, что вот статьи Путина, они вполне логичны. Они действительно отражают его попытки создать, ну, не то чтобы идеологию, но некий идеологический продукт. Вот такое пальмовое идеологическое масло. Значит, и там все логично. Да, действительно, изначально у Путина вот эта идея о величайшей геополитической катастрофе 20 века, о том, что вот, значит, Советский Союз распался, ужас, и основная идея собирателя земли русской, вот этот имидж русского мира такого, который, ну, понятно, что уже, так сказать, страны Балтии потеряны, понятно, что, значит, Центральная Азия тоже в значительной степени потеряна. Ну вот 3 братских народа, русский мир, вот попытка создать квазисоветский союз на основе 3 стран. И с этим связана вот эта вот постоянная навязчивая маниакальная агрессия в адрес Украины. С этим связана вот эта вот вся история с Беларусью. И понятно, что вот эти статьи путинские, ну а, так сказать, Вторая мировая и 9 мая — это, в общем, главная скрепа. Так что вот эти вот статьи путинские на историка, так сказать, историосовские темы, они очень логичны. И они, в общем, ложатся, так сказать, в его вот, в основной его тренд, в его тексты, в его стиль руководства. Они, безусловно, становятся таким вот квазиидеологическим фундаментом политики. Что же касается вот этого вот безумного текста Медведева, то он странный. Он, конечно, выпадает из в целом имиджа Медведева и из рационального смысла. Я думаю, что это вот некоторый результат такого эмоционального срыва, скорее всего, Путина, который, так сказать, ну, хотел как-то ответить. Вот это просто вот такая вот кухонная перебранка, которую Путин поручил вести Медведеву. Ну вот здравого, нормального, рационального объяснения этому нет. И это вот желание просто ответить плевком на пощечину, которую, безусловно, Путин получил от Зеленского в виде вот ареста Медведчука, грозящего ему уголовного дела. Он серьезно к этому относится. Еще раз говорю, он личностно к этому относится. Поэтому, конечно, это вот, с моей точки зрения, вот такая форма кухонной перебранки с точки зрения Путина, порученного Медведеву. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Яковенко, публицист, российский журналист, был с нами на прямой связи. Пане Ивана, мы увидели, как в последнее время и Зеленский, и Путин провели переговоры с основными медиаторами нормандского формата. Вчера об этом сообщил президент Украины на своей странице Twitter, что он поговорил по телефону и с Макроном, и Меркель, и там обсудили вопрос следующей встречи 4 лидеров в нормандском формате. На ваш взгляд, такая встреча реальна в ближайшій перспективі? Я думаю, що це буде залежати в першу чергу від Російської Федерації, але прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков от буквально годину-півтори назад написав у Твіттері про те, що час і місце такої зустрічі не погоджено, і коли вона відбудеться, російська сторона не знає. Ну, тут пан Ігор дуже чітко зазначив, що пані Нуланд як русофобка їхала до
до Російської Федерації. З таким відчуттям я теж це сприймав, що саме ця стаття була написана в тому числі перед її приїздом безпосередньо, тому що Ви думаєте, вона її читала? все ж таки головні меседжі, як правило, Державний департамент Сполучених Штатів робить, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день Медведєв є взагалі заступником там секретаря Радбезу. Тому але коли він знову ж таки дозволяв собі, навіть розуміючи, що цю статтю будуть аналізувати, її будуть вивчати, будуть шукати, що написано між рядками, він собі дозволяв назвати там Кримську платформу, яку, я вважаю, була достатньо успішною, і Сполучені Штати схвально поставились до її проведення і до, по суті, її результатів, назвав взагалі там дебільною. Коли він говорив про корінні народи, про закон про корінні народи і, взагалі такими словами, які пан Ігор казав, що в прямому ефірі українського телебачення говорити не можна. Не можна. Насправді це неповага в першу чергу, навіть в тому числі і до громадян Російської Федерації, до яких я в більшу чергу переконаний, що саме для них було направлено. Тому що у них в лексиконі немає таких слов, як довір'я, уваження. Повага, честь, гідність – це вже не про них. Да. Тому це залишається нам. І слава Богу, що у нас є честь, гідність і бажання щось змінювати на краще. Тема газа. Давайте продолжим наш эфир и обсудим еще этот не менее важный вопрос. Работа над подготовкой санкций в отношении Северного потока-2, если Россия будет использовать вопрос поставок газа как оружие против Украины, уже начата. Санкции должны вводиться в координации США и Европы. Об этом заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштейн. Вот его цитата. Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію, але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою і особливо з Німеччиною. І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата. Европейский Союз и Украина также договорились проработать все сценарии развития событий вокруг поставок газа в Украину. Об этом с журналистам заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции участников саммита Украина-ЕС. Также она подчеркнула, что события на газовом рынке были предметом дискуссии во время саммита. Вот ее цитата. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, і це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії. Змінити правила гри має енергоефективність. Україна взагалі не має імпортувати газ, вона має бути самодостатньою. Амос Хохштейн говорит о том, что в случае, если Россия будет использовать газ как оружие, те будут вводить санкции. У меня здесь единственный вопрос. А кто решает, что является использованием газа как политическое оружие, а что нет? Чи хтось може вважає, що газ Російська Федерація для України просто віддає як товар чи для Європейського Союзу? Однозначно це зброя, і багато країн в Європейському Союзі це чудово розуміють. Я мав можливість буквально на минулому тижні спілкуватися з представниками Польщі, і я був там безпосередньо у Варшаві, і ми спілкувалися. Вони кажуть, що ми не хочемо стати настільки залежними від газової іголки, від газу Російської Федерації через якраз запуск в експлуатацію Північного потоку-2. Тут важливо, хто буде, німці або поляки? От якраз це говорять поляки, бо поляки розуміють, що зиску від цього вони не будуть мати, а тільки можуть мати проблеми, такі як вони на сьогоднішній день мають на кордоні з Білоруссю, коли по суті Російська Федерація, ФСБ і білоруська влада створили певну нову міграційну кризу для Польщі і в тому числі для Російської Федерації. І поляки дуже це серйозно сприймають і розуміють проблему якраз газу як в першу чергу інструменту тиску і зброю по відношенню до України, і бояться якраз того, аби газ не став зброєю проти них безпосередньо. Тому на сьогоднішній день от Німеччина найбільше зацікавлена, бо Німеччина в першу чергу хоче стати газовим хабом для Європейського Союзу, а той, хто буде мати вентиль від газової труби в Європейському
Європейському Союзі, по суті, буде диктувати умови і безпосередньо на теренах Європейського Союзу. Тому ми не можемо, в принципі, я не думаю, що яка б структура, який би формат нового уряду Німеччини після виборів не склався, що це будуть тільки лояльні до нас люди і люди, які будуть противниками Північного потоку-2. Бо якщо німецький бізнес буде бачити свій особистий інтерес і зацікавленість у російському газі, у повноцінному функціонуванні Північного потоку-2 як газопроводу і не буде бачити перспектив покращення свого фінансового становища за рахунок української труби, я думаю, що ми опинимося у дуже неприємній ситуації. Тому що зниження об'ємів прокачки, пропуску через нашу газотранспортну систему призведе до неможливості взагалі використання цієї транспортної труби як транзитної, в першу чергу. З іншої сторони, ми будемо вже не отримувати гроші за транзит, а ми змушені будемо з державного бюджету доплачувати для утримання нашої газотранспортної системи. Тобто перед нами стоять дуже серйозні економічні виклики, для яких на сьогоднішній день необхідно розробити певну стратегію роботи щодо нашої газотранспортної системи. І в контексті підвищення цін на газ для української промисловості, використання, можливо, наших газових сховищ. Тобто ми повинні на сьогоднішній день пропонувати Європейському Союзу якусь ефективну модель використання нашої ГТС. Тобто ми, по-вашему, должны уже понять, принять и признать, что Северный поток мы полностью потеряли, и вероятно, что транзит через нашу ГТС тоже потеряем, и нужно как-то нашу ГТС диверсифицировать. Однозначно. І я думаю, що таким найгіршим сигналом для нас це була угода, підписана між Угорщиною і Російською Федерацією, не дивлячись на те, що це не з Північного потоку, що це Південний потік, але тим не менше, якщо в обхід України вже Угорщина підписала угоду про постачання на її територію газу з Російської Федерації, це дуже поганий сигнал. Бо якщо Російська Федерація буде знову ж таки використовувати, як вона сьогодні це робить, газ як зброю проти України, проти української економіки в першу чергу, а це і можливість надання певних дисконтів і знижених цін для країн, які підпишуть напряму з Російською Федерацією такі угоди. Звісно, що при ціні 1500-2000 неконтрольованому ринку вартості якраз газу в Європейському Союзі на світових біржах, то Україна однозначно буде в програшній ситуації. Тому цю стратегію потрібно розробляти. Уряд вже повинен над нею працювати і вибудовувати певну якусь ефективну модель роботи нашої газотранспортної системи. Я предлагаю підключити к нашому ефіру голову Ради громадського контролю НАБУ Марка Савчука. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Марке, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Да. По итогам саммита Украина-ЕС есть четкость по газовому вопросу. По крайней мере, Урсула фон дер Ляйен заявила недвусмысленно, что Украина должна остаться транзитной страной. Можно ли считать это прорывом? И какие, на ваш взгляд, реальные механизмы могут стать следствием такого заявления? К сожалению, нет, не может, потому что точно так же, как и нам не смогли гарантировать то, что на нас не нападут, то, что не заберут часть нашей территории, так и здесь не может гарантировать о том, что с транзитом не будет проблем. Тогда, на ваш взгляд, как сейчас должна поступать Украина в таком случае, если никто нам никаких четких гарантий дать не может, даже если мы ссылаемся на слова Амоса Хохштейна о том, что будут вводиться санкции, мы не до конца уверены, что эти санкции будут вводиться? Ну, будут. Нет, почему? Санкции-то вводиться будут. Ну, Европа не будет там ничего не делать, да, но для России это вопрос принципиальный. Для России вопрос Украины вопрос принципиальный. Они готовы идти просто на колоссальные жертвы, чтобы нас уничтожить. Поэтому вот здесь то же самое. Да, для них это будет очень дорого, да, ЕС тоже будет вводить санкции, говорит, что так нельзя. Говорит, что там Россия, допустим, если будет падать давление в трубе, Россия манипулирует, что транзит де-факто есть, но на самом деле его нет, потому что давление в трубе гораздо меньше. Но что они сделают с Россией?
Ну, что войска введут в Москву, что? Ничего. Ну, точно так же, как во время нападения на Донецк, во время аннексии Крыма, что они сделали? Ну, ввели санкции, ну окей. Ну, так же и здесь. То есть это вопрос разменной монеты, вопрос там, насколько далеко готовы идти Америка и Европа, чтобы защищать Украину. Учитывая то, как мы себя ведем, это же вопрос думаю, не что только прям сильно. безопасности Украины, а и энергетической безопасности всего европейского континента. Я бы так не сказал. Ну, почему? Ну, типа, смотрите, «Газпром», он очень-очень аккуратно себя ведет в Европе. Он же говорит им: слушайте, мы за все время, когда с вами работали, с Германией, ни разу в жизни с вами не сделали что-то, что не написано было в контрактах. Ведь так, и это правда. Поэтому немцы не видят в России угрозы в данном случае. Потому что просто они говорят: ну мы же выполняли всегда свои контрактные обязательства. И это правда, они всегда выполняли свои контрактные обязательства. А как же вот то, что говорят многие украинские политические и энергетические аналитики относительно того, что Россия искусственным образом создает дефицит газа на территории Европейского Союза, и цены просто взлетают? Это абсолютно правда, но вы должны также понимать о том, что у России есть контракты. Эти контракты, допустим, говорят о том, что там они должны транспортировать там энное количество газа. И они это делают. Вопрос в том, что сейчас рынок хочет больше, а Россия этого не дает. Но контракты они выполняют. Поэтому, ну, типа, ребята, извините, вы же заключили контракт. Вы хотели столько, мы столько вам дали. Так какие претензии? И так и есть. Ну, с точки зрения контрактов Россия делает все идеально. Вот поэтому какие претензии могут быть к России? Но, тем не менее, в данном случае, как вы думаете, какая должна быть дальнейшая стратегия Украины, если мы говорим о том, что газ идет теперь в обход нашей страны? Да, и но еще нет. Еще нет. Но, возможно, после 2024 года мы транзит потеряем полностью. Я думаю, что раньше, если говорить откровенно. Смотрите, там вопрос сейчас такой, ну, то есть это все, мы сейчас, ну, то есть нужно понимать, что мы сейчас спекулируем, да, то есть говорить о том, что будет завтра, на 100% я не могу. По крайней мере, Америка с Германией договариваются о том, что транзит сохранится на зиму. То есть, что сертификация Северного потока-2 не пройдет быстрее, а, соответственно, у России чисто физически не получится обходить Украину. То есть им потребуется ГТС для того, чтобы проводить необходимое количество газа в Европу. Вот. Но это зима. Если сертификация произойдет, скажем, весной, что абсолютно реально, ну, я не знаю, что будет дальше. Просто не знаю. Ну, то есть, что мешает «Газпрому» понизить транзит, понизить объем газа, который они транспортируют через Украину, понизить сильно давление в трубе и продолжать платить за транспорт. Що мешає? Нічого не мешає. Насправді, от коли цитату ви щойно від Урсули вон дер Ляйн давали в ефірі, там було таке цікаве таке речення, що представники Європейського Союзу акцентують на тому, що Україна не повинна взагалі імпортувати газ, а Україна має можливості і повинна видобувати таку кількість газу, яка їй необхідна. Тобто нас, по суті, вже свідомо готують до того, що як готуйтесь, що Російська Федерація рано чи пізно вам вентиль отой і закриє. І мова вже не йде про транзит майбутній, мова йде тільки про те, що ви давайте тут тримайтесь, от ви робіть все для того, щоб забезпечити хоча б самі себе і не думайте взагалі про перспективу транзиту і заробляння на цьому грошей. Тому нам треба почути, чітко почути. Українській владі сьогодні потрібно чітко заакцентувати увагу якраз на цих словах високих представників Європейського Союзу, робити з цього висновки, нарощувати видобуток. Я свідомий того, що бажання було і раніше це зробити, але, на жаль, через певну кон'юнктуру на газовому ринку, коли ціни пішли вниз, не дивлячись на те, що Укргазвидобування мало серйозний фінансовий ресурс у своїх закромах, на своїх рахунках, не використали ту можливість. Сьогодні потрібно, поки ще цей транзит відбувається, використовувати максимально всі можливі фінансові ресурси, не втопити
перетворити їх як ковідний фонд в дороги і велике будівництво, а використовувати саме для того, аби покращити енергетичну безпеку і ситуацію якраз в енергетичній складовій нашій державі. Пане Марко, будь ласка, видите ли вы сегодня готовность украинского руководства идти в этом направлении и делать более активные действия? Сейчас я, если можно, одну ремарку по поводу того, что сказал мой коллега. В принципе, я там почти полностью согласен с тем, что он говорит. Единственное, что он говорит, что у ГВ была возможность. Я с этим не согласен, потому что есть программа 2020, которую разработали вместе и НАК, и Кабмин сам признал о том, что он ее провалил. Проблема была в том, что Министерство энергетики просто-напросто не выдавало лицензии. Как добыча може йти, якщо ліцензії Міністерство енергетики не видає. Насправді Державна геологічна служба, яка підпорядковується по суті Кабінету міністрів напряму, але координація здійснюється міністром екології. Тому я думаю, що тут питання можна було вирішити якраз на рівні Кабінету міністрів. Це ж не є якраз окрема структура. Да, можно, но не было. Вот, а поэтому газ, увеличения добычи и не было. Ладно, давайте тут. Для того, чтобы нам дискутировать, нам необходимо быть в одной студии. Я просто хотел высказать свое мнение, что не увеличивали, потому что Кабмин не хотел. Почему? Вопросы к Косьме. А почему сейчас? Вопросы к Шмигалю. Вот. По поводу того, что вы меня спросили, готова ли власть. Ну, слушайте, мы уже с вами говорили по этому поводу, готова ли власть. Власть косвенно сама этот прецедент создала. Я с вами уже не один раз на эфирах говорил о том, что одним из точек ссоры между администрацией Байдена и Зеленским был провал реформ. И не в последнюю очередь провал реформы корпоративного управления, а это увольнение прошлого менеджмента и назначение существующего менеджмента. Вот. Так что собирается делать Зеленский, я не знаю, что собирается делать их команда, не знаю. Я только вижу, в какую ситуацию они нас завели, это первое. Второе, это то, что происходит сейчас с ценами, то, как они готовы к отопительному сезону. Это ужасно. То есть это все нам будет стоить огромное количество денег и энергетической безопасности в будущем. В принципе, то, о чем я уже не раз говорил. Дякую вам дуже, пане Марко. Чухсално, що в наше время і підключились к нам в ефір. Марк Савчук був з нами на прямому зв'язку, голова Ради громадського контролю. Я єдину маленьку ремарочку. Я спеціально якраз знайшов інформацію про рівень видобутку власного видобутку газу в Україні. Так от хочу сказати, що в 2018 році якраз під час керування урядом Володимира Гройсмана було збільшено до 21 мільярда метрів кубічних. Це рекордна цифра, яка на сьогоднішній день по суті була в Україні. От і все. Тому я думаю, що такі речі потрібно було продовжувати. І якраз програма розвитку власного видобування 2020, її потрібно було продовжувати в 19-му і в 20-му роках, і ми б вийшли повністю на ту кількість, яка нам була необхідна. Дякую вам дуже, пане Іване. Чухсално, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопросы. Іван Рабак, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь», только уж на крымско-татарском языке. Не пропустите. Хороший. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan.
Шырлай бағларда құшлар, сүмбүллер дағларында тақар сырғалар. Деңізінің тылсымы, рухымны сыйла, көңлімнің тажысын, ей ана ватан. Сайыллер соқақларда женнет авасы. Бақча бағлар қалқын чун, дертлер девасы. Будыр асыл инсанның омыр сефасы. Көзімнің нұрысын, ей ана ватан. Тарихнен толы бір ердір, яғни қайсы бір соқақны бармасан, ер бұл ерде бір татарлық рухы дuyula. Eski keramet evçikleri, eski sokaklar, böyle başta arabaçıklar otalmagan böyle bir sokaklar, aralıklar duyula mında o vaxtları kaynaydı yaşayış. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı.
Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайыны 33 жашында тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılar telekanalının teleseyircilері. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetdeki programmamızın bölügünü biz Kırım Tatar tilinde alıp baracağımız ve Kırımda yüz bergen sonki aktual haberlerini müzakere etmeye devam etemiz. Malum olğanı ki bu Tunev'in işgal etilgen Kırımda siyasi mabüslerimizin mahkemeye şikayet, mahkeme davası sözde mahkeme davası bakılğanı vakit mahkeme binası o günde toplaşkan 15 vatandaşımızda ki toplaşkanlarının miqdarı daha çok edi ve fakat 15 onlardan 7'şimizni Rus sözde hukuk korçalayıcı organları tutup yerli polis bölüklerini alıp ketkenler ve onlarını gece yarısına kadar anda tuttular. Bu advokatlar Emil Kurbedinov ve diğerlerinin kaydetkenine göre 13 saatten çok tutkanlar bizim 7'şlerimizden onlar sırasında kart insanlar, yaşlı esli başlılar ve gençler var edi. Bu ve diğer meselelerini yayınlarımız devamında laf edecek. Studiyamızın musafirini takdim etmekten memnunum. Milli Meclis azası Rizağa Şevkiyev. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Rizağa. Men eminim siz de takip etkendirsiniz. Tunev'in yüz bergen hadiselerini işgal etilgen Kırım'da. Sizin fikrinizce bu yapılganlarının hepsi bu korkutup siyasetine kirgen hareket mi? Yani böylelikle Rusya özünün bütçesini doldurmağa isteyimi. Kırım Tatarlardan para toplap mahsus admin protokollar, memori protokollar tizip. Yani ne bu? Bu siyasetini nasıl adlandırmak mümkün? Evet, korku programması başından başladı, devam edecek. İcralar çıkmadan bu program çalışacak. Ama formaları değiştirilir. Yakında diversiya haberlik yapıp meclis reisin muavinin alıp kapatıp o ekibi yazbalanın. Şu onu endi kapattılar, mahkeme bekleyiler. Yani bir şey de gerek çıkarmağa halkını bu problemadan Nariman etrafından çevirip başka çuvala tıkmak için bunu uyduralar. Mahkemeye yanına toplaşan adamlarını alıp kapatmak. O aslında böyle şeyler işler aman aman yapmaydılar. Bu ne onlar gösterirler Rusya'nın gücü azlaşa. Neyse böyle gücü çoklaşsaydı, işleri uysaydı Kırım içine, böyle ufak tüfek pak isimdeydi Rusya, işler yapmazdılar. Böyle mahkemeye yanına gelgen halkını alıp kapatıp boyunlarına büyük straflar koyup siz onlara tutup yapmazdılar.
Onun için men bu yeni bakanda içimden bir huvanam olan tutanları için değil de ama Rusların hareketleri o Rusya gücü azlaşkanın niyetip koruyup bir huvanç var. Bu Rusya'nın sonu yakınlaşkanın duyam. Rusya'nın sonu yakınlaşkanı duyam. Mesela eğer o kuvveti propagandası Kırım içine işleri güzel geçseydi o programı boyunca mesela kolaborasyon çoklaşsaydı Kırım Tatar halkı Ruslarga kol tutsaydı onlar böyle şeyler yapmaz ediler. Anlayısın mı? Onlar tek maktanır idi. Buna Kırım Tatar halkı, Tamur halkı bizge kol tutalar. Biz beraberlikle Kırım'ı buna sayamız Rusya içine deyip böyle politikanı alıp barırdılar. Ama olmadı. Olmadı. Ne kadar tırıştılar. Hani 8 yıl yakında olacak. Beceri bulmadılar. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu mahkeme binası o günden insanlarını tutup işte hapishanelerge, memori polis bölüklerini alıp gitmek bu tamamıyla Kreml'den kelgen emir mi? Ya da işte yerli işgalci hükümetinin yapkan bu aytkanınız işte pakistler yani küçük böyle mahsus yapılgan hareketler. Bu her şeyini FSB bakı. Her şey bir merkezden çıka. Ayrı yerli mesela Aksiyonov öz başına böyle iş yapayım ya da yer bölüğü FSB'nin yer bölüğü bir hareket yapayım. Kırım Tatarlarını alıp 15 adam kapatıp hapiske alıp kapatıp son mahkemeye çıkarıp straflar koymaya yok. Onu özleri becerediler ama becermeye yol vermezdiler. Tek merkezden olarak hele malumat ana baracak bu aksiyonu yapacaksınız şimdi. Bunu başlap kaynattılar. Başladılar bu ballarını straflar koyup bir çıkarmaya başladılar. Hazırlayırlar daha başka bir aksiyaya. Ana Kore'miz bu hafta mı gelecek hafta mı belki buna bu 14 Oktyabır'da Ukrayna'da bayramlar başlayacaklar. Belki o günü bir bahşiş yapan gibi bir hareketler çıkarırlar. Onlar mutlaka her zaman bir şeyler çıkaracaklar. Tındırmayacaklar. Daha bir sibar bu silovoy strukturalarga Rusya'nın FSB ve Rosgvardiyaga büyük paralar ayıralar büdjetten. Onlar işin göstermek gereklidir. Eğer onların işi görünmese büdjet ayrılganda aytılacak ne gerek onlara o kadar büdjet onlarını azaltmak gerek yarısın mesela işten çıkarmak gerek öyle de Tınç Rusya'da ne gerekler olar deyip laf başlamak mümkün. Onun için herkes tırışa bir kalabalık yapıp göstermeye özlerin işin ve büdjet azlaşmaya çoklaşmaya ve ilahi öyle bir neler öyle bir işleri de vardır diye düşünüyorum. Ya bununla beraberlikte laf etmege istegenim bir mesele var mı? Şimdi siz bilirsiniz Rusya Federasyasının böyle bir teşebbüsü perespis naселение деген teşebbüsünün şimdi çıktı. Oktyabr'ın işte ortasında Kırım'da İAL'ini Sayuf aksiyasını başlatmak için şimdi çok büyük teşvikat alıp barala Rusya'nın teşvikatçı propagandistik telekanallarında ve ilahri. Sizin fikrinizce bu gibi perepiste, bu gibi İAL Sayuf'unda Kırım Tatar halkı iştirak etmeli mi? Eğer bu perepis gerçek olsaydı ben onu son görmeye isterdim. Bilgim ne kadar Kırım Tatar halkımız var, ne kadar Ukraynalılar var, ne kadar Ruslar var evvelki gelgen ve ne kadar yeni Ruslarını getirdiler bunlar. Onu görmek için. Ama öyle işanç yok. Onlar bu perepisini geçirip
o isteklerin yazacaklar. Gösterecekler. Mesela Kırım Tatarlar gerek göstermeye 200 bin, o 200 binini koyarlar, gösterirler. Anladın mı? İsteseler anda 500 bin olsun, hepsini aylanıp çıksınlar ama ofisyal nelerge çıkacaklar, gösterirler. 200 bin bitti. Biri de onu tekşirip olmayacak, birimiz de bakıp olmayacakmız. Bu neyin tehlikesi? Onun için ben onların işine inanmayayım. Bu da onların bir politikalarıdır. Bu neyin tehlikeli mına mahsus etip halkının iyalisini azlaştırmak gibi alıp barılgan siyaset hangi bir hafsızlıklarını taşımakta? Evvelden başlayıp tabi 91 seneden bu böyle iş alıp barıldı. Kırım içine bizni azlıktan gösterip bizge bu deputat yerlerin vermegeyler, bizge programaga para çok ayrıl bolmagaylar. Böyle böyle ekonomik ve politik tarafları bizni çokluğumuzu göstermegeyler. Ben öyle anlayayım. Başka türlü niye? Onlar mesela 500 bin biz mesela olsak onu gösterseler ona göre onlar budjet bizim mekteplerge, bala bahçalarına ayırmak gerekler, kitaplar çıkarmak gerekler, yeni sınıflar açmak gerekler. Ne gerek onlara? Onlar tırışa bizim halkımızdan da çıkarmaya ve böyle tarihten silmeye aslında Kırım Tatar halkı kalmadı. Onun için onlar onu böyle gerçekten göstermezler. Tek yalanlayan bir şeyler yazıp çıkarırlar. Yani sizin fikrinizce bunda da elbette ki bu gibi teşebbüslerge narazılık göstermek değil de aslında boykot etmek lazım. Bilmiyorum onu boykot yazıcı gelecek evine yazmaya o adam niye boykot kapısını açmayacak mı? Niye onu bilmiyorum. Onun faydasını görmüyorum. Ama boykotun faydası yok. Çıkıp aytanın da faydası yok. Ama rahatsız olmaya Horanta rahatsız olmaya yazılsın ama yazılsın evet mutlaka Kırım Tatar yazsın. Kırım Tatar mı yazılsın, böyle milletin doğru aytsın, yazsınlar. Belki bir zaman geçer, işgalların arşivlerden bu doğru yazılmalar çıkarırız ve görerek gerçek yazılır. Evet. O arşivlerde o olur. O arşivlerde vakti geldiğinde açılar. İnşallah görerek. Onun için barmanız, sakletmeniz tek gerek halka hasevet ben öyle düşünüyorum. Anda bala çala ya geldi mi? Yazsın, Kırım Tatar yazsın, ana dili Kırım Tatar diye yazsın, ballarım Kırım Tatar diye böyle yazılsın. Ama son görerek. Mana Rıza sizden laf etmege istегенім да bir mühim mesele var. Mana malum olğanı ki bu ayda Kırım ASR'nın tüzülgenden 100 yıl tolayım. Bu günleri yani bir haftadan sonra 1921 senesi Oktyabr'ın 18'inde men yanlışmasam Kırım ASR Cumhuriyeti tüzülgen edi ve şimdi o günden bu yana 100 yıl geçti. Sizin fikrinizce aslında bu günü kayıt etmek doğru mu, gerek mi? Nasıl şekilde biz 100 yıllık o hadiselerini hatırlamalımız? Hangi bir kontekste? Bu iki fikir var bu neye bakanda. Evet bizim avtonomiyamız peyda oldu. O bir kovanç gündür. İkincide halkımız bu RSFSR tübüne işgal kaldılar. O ikinci mesele. İşgallık tübüne kaldılar. O zaman avtonomiya verilgende RSFSR içindeydi Kırım. Yani avtonomiya verip avtonomiyanı yerine getirmegen bir hükümettir. Onun için onu veren deyip aytmağa saymam ama laf etmeye mümkün. Çünkü o zaman mesela biz bu dekret Lenin'e dediler. Onda yazılıydı bu halk как наиболее пострадавшему народу от российского царского режима деп
Более tekliften bu автономия, им надо дать автономию деп Ленин декретine böyle yazılgan edi. Biz de ona onun için son bizler osken son işgallıkta deportasiyada osken son kaytarmak için Kırım'a kaytmak için ve bu respublikamızı kaytarmak için onun için de biz partiyaga girdik. O zaman partiya boyuk bu ne kuşeydi. Girdik bu Lenin dekretin yerine getirmek için de bizge avtonomiya kaytargalar de böyle işancılar taşlayacak ama evet o bir o zaman yaşlıktan o kadar terenli akıl yok idi ben şey sayam. Çünkü bu partiyaga da işanç yok, bu Rusya'ya da işanç hiç de yok. Ama da avtonomiyamız var idi. Onu laf etmek gerek. Var idi. Eğer bana bugün de Rusya ne üçündür asla avtonomiya için laf etmeye yana o da bir muhat olmak gerekmez. O da bir fikir başımıza, yüreğimizge ağır fikir koya. Onlar bizim halkımızını kötürtmeye ve devamın, güzel devamın görmeye istemiyorlar. Onlar bizim halkımızı Kırım'dan çıkarmaya isterler, asimilasyon yapmaya isterler. Onun için de avtonomiya lafın, avtonomlu respublika lafın asla etmeyler, hem vermeyler. O vakitte zaten öyleydi. İşte muhtariyet, cumhuriyet o vakit tüzülgen edi. Kırım Tatar tili inkişafı başlatılgan, mektepler açılgan, bilmeyim mecmualar Kırım Tatar tilinde filmler çıkmaya başlaganında. Tam Aydamak filmi galiba 1925 senesi Hüseyin Badaninski'nin idareciliginde Kırım boyu böyle ekspedisiya başlagan edi ve bularının episi tezden yok oldu. 1928 senesi Veli İbrahimov'un öldürülgeninden sonra Kırım Tatarlarga karşı yapılgan repressiyalar böyle bir normaga çevrildi ve 37 senesi bizim ziyalarımızın kurşunga tizilgeni 17 kişini biz körgen edik. Herhalde yani bu yüz bergenler nege getirdi? Umumen halkımızı yok etuvge, sürgünlükке. Ve bugün de aynı şeylerini aman aman yaşamaktayız. O sebepten Ukrayna içerisinde Kırım Tatarlar, sizler böyle bu gibi muhtariyetinin tizilmesi yönelişinde çok fazla hareketler yaptığınız vaktinde ve şimdi de yapılmakta. Nasıl düşünüyorsunuz? Bugünkü Zelenski'nin idareciliği, Ukrayna hükümeti bu gibi kararını kabul etmek hazır mı? Zira ondan evvel alıngan kararlarını gördük Allah'a şükürler olsun tamır halklar ile bağlı kararı kanun, sonra bu Latin rufatı ile bağlı karar kanun. Yani bu umut bere mi Zelenski'nin muhtariyet vermesine hazır olganına? Ben umut ettim. Çünkü o bu işini başlagan son bir çıkışta aytkan edi. Eğer bende bu avtonomiya dokumentleri bana verilseydi mi onlarını imzalar edim deyip lafını etken edi. Ben ondan anladım, ona bu dokumentleri vaktine koymaganlar, anlaysınız mı? Aklına düşürmegenler öyle de mümkün. Bir korgendir, bir işitkendir, son unutulup bu kağıtlar obası içine tübüne kalıp öyle unutulup kaldı. Onun için aytkan edi, çıkarıp koysalar ben imzalarım. O hazırlığını gösterdi. Ama bu Ukrayna'da kalabalıklar boyu çıkarlar. Buna bugünkü gün, dün gün bakamız her zaman bir onaysız işler çıkarırlar. Anlaysın mı? Bir mahkemeye bir prokuratura bir kararını çıkarsa bir taraftan da geleler başlaylar ofislerge ya da evlerine baskınlık yapmaya öyle bir neler hareketler başlay. O hareketler de ben terenden düşünüp baksam ben belesem ya ardına Rusya spetsnazı tura onlar hazırlık yaparlar. Onlar bu işlerin kalabalıklarını çıkararlar. Onun için bizim işimiz sanki sualimiz unutulgan gibi. Ben buna yakında Rifat Bey'le konuşkanda dedim Rifat Bey şimdi açık neteyek bir akıllarına düşüreyek Zelenski'nin ofisine
bizim bu statüsümüzü çıkarsınlar ortağa, bizim автономия meselemizi çıkarsınlar ortağa, çıkarsınlar, bakılsın deyip öyle karara geldik. Yani inşallah kısmet olsa böyle bir bizden de bir signal getir. Onu açıktırmak gerek. Suskunlukka daldı ki bu mesele. Açıktırmak. Eğer bilesiniz mi, yüzlerle ya da binlerle işler o gün olganda unutulmak mümkün, çetke kalmak mümkün. Eğer biz akıllarına düşürmesek, onu her zaman aytmak gerek. Bizim bir stratejik suallerimiz odur. Avtonomiya. O bizim birinci. Ana onu bütün laflarını ondan başlamak gerek. Ukrayna'ya bakanda ne beceri bollar bizim halkımız için bu avtonomiya. Ama bu Kırım lafını etkence ne yapayıq da bu Kırım'ı boşatayıq. Birinci ondan. Ana böyle bizge iki sual var. Kırım, автономия, Kırım. Nasıl düşünüyorsunuz Rizaga? Kırım-Tatar milletvekillerimizin, yani Ukrayna halk deputatlarının muhalefet, opozisiya firkalarında bulunması, Zelenskiy'nin firkasında, monobolşinstoda bulunmaması, bu gibi meselelerinin tez çözülmesine ayak çala mı? Ben ayak çala deyip aytip olmam ama faydalı olur idi eğer onun bölgüsüne bizim deputatlar olsaydı o tezleştirir diyeyim. Çünkü bizim deputatlar başka fraksiyalarga olganda bir zaman bizim stratejik işlerimize onlar karşı çıkmaylar. Her zaman bizge kol tutmasını aytalar. Ama Zelenskiy'in fraksiyasına olsaydı adamlar onlar çeşit onların komissiyalarına bu suallerini her hafta kotermek mümkün edilir ve tebermek mümkün edilir o gibi. Onun için onun faydası çok olur. Büyük faydası olur deyip sayıyorum. Çok sağ olun Rizaga. Stüdyamızga kelip sorularımızga cevap bergeniz için, kıymetli fikir ve cevaplarınızla paylaşkanız için. Siz de sağ olunuz. Milli Meclis Azası Riza Şevkeев stüdyamızın musafiri eddi. Saygılar arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmayan başımda 5 dakikala küçük bir teneffüske geçeceğimiz. Sonra bu stüdyada Zaman informasyon programması yayında, yani sizlerine selamlayacak sonki ve en aktual haberlerini şimdi seyrediniz. Sonra biz bu stüdyaya qaytacağız. Görüşkence. Kırım-Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım-Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım-Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı durdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım-Tatar adım. Kırım-Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım-Tatardır milletim.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыдыр. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Окупанти погрожують знести будинок ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова. До його оселі у селі Капсіхор, Морське, поблизу Судака, прийшли силовики. Рустема Усіїнова попередили, що його оселю знесуть рішенням окупаційного суду, яке вже набрало чинності. Чоловікові дали 5-денний термін, щоб або оскаржувати рішення, чи власноруч зруйнувати будинок. В іншому разі це зроблять силовики. Після суперечки вони забралися до Судака. Надвечір приїхали судові виконавці. Виявляється, по мені відбулося судове засідання, про яке я й не знав. Суд ухвалив рішення про знесення мого будиночка, оскільки він нібито зведений незаконно. Вирішили знести. Мені повідомили лише це. Коли відбулося це засідання, хто його провів, хто брав участь, я не знаю. Я не хотів брати в них якісь папери, розписуватися в них, але порадившись з друзями, вирішили отримати папери для ознайомлення. Я все ж нічого не підписав, заборонив це фотографувати. Вони пішли, давши мені 5-денний термін. Якщо нічого не буде зроблено у 5-денний термін, то будуть зносити. Підтримка територіальної цілісності України та антиолігархічного закону, спільна підготовка до газової війни з Росією та угода про відкрите небо. А ще 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Такі результати 23-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві. Президент України Володимир Зеленський приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Маріїнському палаці. Вони очолюють інституції, які взяли участь у саміті, а вже по обіді вони виступили зі спільною заявою. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, Європейський Союз підтвердив підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також заявив про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку незалежності та суверенності України і будемо підтримувати усі зусилля України у рамках двосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. І будьте упевнені, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема і у цій ініціативі Кримської платформи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про те, що Європа ніколи не визнає окупацію півострова та закликала Росію визнати себе стороною конфлікту. Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля. Підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту. Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз зміцнити санкційний тиск на Росію. Він подякував за участь у Кримській платформі та заявив, що єС повинен запровадити санкції проти усіх, хто організовував вибори до Держдуми в окупованому Криму та на Донбасі. Ми вдячні за те, що Європейський Союз з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. На саміті Євросоюз та Україна домовилися пропрацювати усі сценарії розвитку подій навколо постачання газу до України. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, зменшення поставок від «Газпрому». І це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії, як забезпечити постачання до України. Ми також маємо вивчити питання реверсних потоків від Словаччини, використання підземних газових сховищ України. Ще одна новина з саміту. ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Попри відсутність активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. МВФ не вважає виконання програми задовільним, але єС погодився відступити від власних правил та перерахує допомогу. Ще одним результатом саміту стала угода про відкрите небо. Її вже прозвали повітряним безвізом. Угода дозволяє урівняти у правах українські та європейські авіакомпанії. Російські окупанти поранили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що боєць у задовільному стані та нині під наглядом медиків. Від Кримського на Луганщині до Водяного на Приазов'ї ворог провокував з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої зброї. Їх довелося вгамувати вогнем у відповідь. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку доби 12 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Економісти Девід Карт, Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенц отримали Нобелівську премію з економіки 2021 року. Їх нагородили за те, що вони навчили світ проводити природні експерименти, щоб показати реальний вплив економіки на різні сфери – від сектора фастфуду у США до міграції з Куби в епоху Кастро. На відміну від медицини та інших наук, економісти не можуть проводити контрольовані клінічні випробування
випробування. Лауреати запропонували проводити експерименти у реальних життєвих ситуаціях, щоб дослідити процеси у світі. Цей підхід згодом поширився і на інші соціальні науки. В одному з експериментів на початку 90-х Карт вивчив вплив підвищення мінімальної зарплати на сектор фастфуду у штаті Нью-Джерсі. У підсумку він спростував поширену думку, що таке підвищення обов'язково призведе до скорочення зайнятості. Я сказав, давайте обстежуємо ресторани по обидва боки кордону до того, як мінімальна заробітна плата підвищиться, а потім після цього. Тобто на стороні Нью-Джерсі у цих хлопців вища мінімальна заробітна плата. На стороні Пенсільванії нічого не сталося. Значить, в Пенсільванії відбувається те, чого можна було би очікувати в Нью-Джерсі, якби не було підвищення мінімальної заробітної плати. Комітет також зазначив, що природні експерименти важко провести до спільного знаменника, але Ангріс та Імбенс у середині 90-х вирішили цю проблему і показали, що з них можна зробити точні висновки про причину та наслідок. Ми шукаємо певні місця, де сталася якась випадкова зміна. Це дозволяє нам отримувати ці результати з такою ж вірогідністю, що і при рандомізованих експериментах. У минулі роки серед лауреатів Нобелівської премії з економіки домінували співробітники американських інститутів. Цей раз не став винятком. Попри те, що Карт канадець, а Імбенс голландець, усі троє мають громадянство США і працюють в провідних американських університетах. Формально це премія Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Її єдиної немає у заповіті шведського хіміка. Присуджують нагороду з 1969 року. Гетьманська столиця крізь віки. Представники Меджлісу відвідали історико-культурний заповідник в Батурині, резиденції гетьманів Лівобережної України. Серед архітектурних пам'яток культури міста – цитадель Батуринської фортеці. Сухий рів відділяє територію замку від міста. Тут розташована церква Воскресіння Господнього та скарбниця, в якій зберігалися гетьманські клейноди і коштовності. На території цитаделі стоять 7 гармат, 5 з них на дерев'яних та 2 на металевих лафетах. А це побудований в стилі бароко гетьманський будинок, що був урядовою канцелярією Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи. За словами працівників заповідника, скоро поряд з цими восковими фігурами буде стояти постать Мехмеда Гірея IV, одного з союзників гетьманської України. Також в ті часи гетьмани укладали союзи із іншими кримськими ханами, які досить часто відправляли послів з Бахчисараю до Батурина. Коли почалася Північна війна в 1708 році, Іван Мазепа навіть надсилав посланця до Криму з пропозицією укласти союз. Кримський хан тоді надав шведам 40 тисяч кінноти. В той час міг утворитися Кримсько-шведсько-польський союз. Щодо кримських ханів, нам невідомо зараз, хто відвідував Батурин. Але стосунки з кримськими ханами були. От Іван Самойлович, він приймав послів тут у Батурині, коли укладався Бахчисарайський мирний договір у квітні 1681 року. Потім ще раз в 1683 році посол Казик Ага був прийнятий тут же в Батурині на цитаделі Іваном Самойловичем. От про цих послів нам точно відомо, що вони тут були. А в Мазепи з якими ханами були зв'язки? Іван Мазепа мав зв'язки з ханом Саадетом Гіреєм на початку свого гетьманства, а потім з Девлетом Гіреєм II. Цінною пам'яткою архітектури є будинок генерального судді Василя Кочубея. Це єдина споруда на території Батурина, що вистояла при жорстокому нищенні столиці московськими військами в листопаді 1708 року. Цікавим видається те, що прадідом Василя Кочубея був татарин Андрій Кучук-бей, який переселився з Кримського ханства до України всередині 17 століття та покозачився. Палац гетьмана Кирила Розумовського – видатна пам'ятка доби класицизму. В Україні це єдина архітектурна споруда, зведена геніальним архітектором Чарльзом Камероном. У залах палацу експонуються меблі, предмети інтер'єру, картини та ікони 18-19 століть. Голова Меджлісу Рифат Чубаров назвав Батурин святим для України місцем, тому що тут гетьмани намагалися відбудувати українську державу. До того ж, Батурин та Бахчисарай – це дві столиці, між якими завжди існував зв'язок. Я скажу, що я вражений тими музеями, які ми тут відвідали, тими людьми, які
вкладають всі свої сили задля збереження і посилення української ідентичності, самовідчуття української нації. Тут дуже багато відбувалося історичних подій, які безпосередньо були пов'язані або взаємодії з Кримським ханством. Сьогодні історія нібито повторюється. Україна під натиском Росії, російської агресії, йде російсько-українська війна, Крим окупований Росією. Бачите, ми нібито знову перенеслися всередину, на кінець 17 століття. Знову ж бачачи, як відродився Батурин, як гетьманська столиця, які тут працюють чудові люди, як навідуються тисячі і тисячі українців до цих музеїв, як вони набираються сили через пізнання своєї історії. В мене немає жодних сумнівів, що цього разу наш спільний ворог, йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ми не лише вистоїмо, а ми і посилимося з цієї навали, яка зараз на українську землю прийшла з Москви. Одним із напрямків співпраці з адміністрацією заповідника «Гетьманська столиця» буде вивчення спільної історії українського та кримськотатарського народів, каже Рефат Чубаров. Ми будемо проводити спільні заходи, дослідження, виставки. Ми будемо вивчати ще маловідомі сторінки історії, будемо закріплювати пам'ять про ці спільні наші дії. І це буде стосуватися не лише Батурина навколо, а це і Конотоп, і інші події, де українські і кримськотатарські війська були разом пліч-о-плічо і протистояли іншим агресорам. Гостям показали військово-історичну реконструкцію, що відтворила атмосферу доби руїни, під час якої відбувалося становлення гетьмана Івана Мазепи. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv, а также можете звонить по вайберу абсолютно бесплатно. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, ссылку вы видите сейчас на ваших экранах, можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам
нам продолжать работу на информационном фронте. Этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей и угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Среди лиц, добавленных в санкционный список, есть представители правоохранительных органов, то есть судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение российского законодательства на незаконно оккупированных территориях Крыма и Севастополя. Давайте послушаем статус Совета ЕС. Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Я рада представить гостя нашей студии Дмитро Потуркін, аналітик, засновник та член редколегії, автор інформаційного ресурсу Петро і Мазепа. Пане Дмитро, вітаю вас. Сілям алейкум. Добрый вечер. Пане Дмитро, вот такие персональные санкции в отношении коллаборантов с временно оккупированного Крыма насколько могут быть эффективными? Ну, знаете, на самом деле пока это больше политическая декларация, чем эффект. Но это только пока Россия достаточно сильна, и пока подсанкционные люди, они могут себя полностью связать с Россией. Как только их позиция России пошатнется, и человек, который уже раз предал, а это люди, которые уже раз предали, они хотят найти новую тихую гавань, у них не получится. И вот здесь, я думаю, для своего будущего все эти люди должны четко понимать, что они уже помечены черной меткой. То есть эти санкции будут действовать только в долгосрочной перспективе? Конечно, это только долгосрочная перспектива. Если мы говорим о персональных санкциях, да, конечно. исключительно. Ну, я говорю, пока есть альтернатива. Пока у людей есть альтернатива. Им запрещается, но у них есть альтернатива. Как только альтернатива перестает быть, запрет становится действенным. Но если мы говорим о том, что Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения территорий, и основным элементом политико-дипломатического пути является санкционное давление, тогда как это работает? Санкционное давление, мы говорим о том, главное, это не личные санкции. Мы говорим о том, что агрессор должен нести максимальные издержки по содержанию оккупированной территории. То есть мы говорим сейчас о секторальных санкциях. О секторальных санкциях. О санкциях, связанных с небом, о санкциях, связанных с морем. И главное, о санкциях, связанных с невозможностью получения технологий, невозможностью интеграции данной территории в современный информационный мир, открытый информационный мир. Вот эти санкции наиболее эффективны. Плюс ко всему, наиболее эффективно, если международное сообщество будет постоянно находить красные линии несоответствия международного права и того права, которое на оккупированных территориях реализует Российская Федерация, и вклиниваться в эти несоответствия. Как мы помним, проход Дефендера. Так. Вот это оно и есть. Когда вот идет военный корабль, он идет по украинским территориальным водам, и это все признали. Но это такой политический. Это не политический. Это не политический месседж. Это как раз вот те нюансы, когда ты можешь вклиниться, и Россия должна что-то сказать, а она не может сказать ответ. То есть она, получается, не выполняет, не защищает свою территорию, они считают своей территорией. То же самое у нас есть Керченский пролив. Вот если бы то же самое произошло в Керченском проливе, это было бы намного более жестче. И международное сообщество в конце концов, я думаю, придет к тому, чтобы обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. И вот это жестко. Понимаете? Открытое небо. Небо над Крымом. Вот та же самая ситуация. Пролеты над Крымом под управлением диспетчеров, украинских диспетчеров и так далее и тому подобное. Вот если это начнутся делать массово, если действительно начнутся санкции против кораблей, заходящих в Крым, если действительно начнутся жесткие санкции против компаний, летающих в Крым, если действительно будут санкции против компаний, поставляющих технологии в Крым, турбины Siemens поставили? Поставили. Какие-то санкции были? Не было.
Вот именно ужесточение вот этого давления, причем системное давление. Понимаете? Проблема в том, что давление должно быть системное. Мы не можем сразу решить вопрос. Но если мы будем арестовывать каждое судно и подавать в суд на каждое судно, которое заходило в Крым, потом пытаться его арестовать в нейтральном порту, в конце концов мы обеспечим то, что сюда не будут заходить. А что для этого нужно? Какие сегодня Украина должна предпринимать меры и действия, чтобы ужесточение санкций в том виде, которое вы озвучили выше, оно вот было применимо? Украина должна начать это делать на постоянной основе. Отслеживать. Вы заметите, у нас очень многие вот эти информационные поводы отслеживания судов, заходящих в Крым. Но этим занимается, кстати, прокуратура автономной республики. Да, но у нас очень много занималось общественников. А вот действительно, мы знаем только несколько случаев ареста таких судов. Заходы, это сотни. Это тысячи уже судов заходов было. А мы знаем там 3-4 ареста. Понимаете? То есть на самом деле нет системной работы. Это наша вина. Это должна быть наша работа в первую очередь. Потому что за нас этого никто не сделает. Евросоюз, он не будет проводить жесткую санкционную политику. Евросоюз будет всегда в кильваторе отношений с Украиной. Вот, знаете, вы даете что-то, вы сделали санкции, мы поддержим. Но если вы ничего не делаете... Мы такой пример для Европейского Союза должны подавать своими действиями. Мы воюем, а они нас поддерживают. За нас воевать никто не будет. Безусловно. Вот, собственно говоря, разграничение. Раз уж мы заговорили про Европейский Союз, давайте остановимся на этой теме подробнее, учитывая, что прошел сегодня саммит Украина-ЕС. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, брюссельские чиновники, президент Европейского Союза Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит был призван определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Также по итогам саммита был обнародован текст итогового заявления, и версию документа опубликовал офис президента Украины, и я предлагаю вместе послушать основные тезисы этого заявления. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та єС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. Пане Дмитро, на ваш взгляд, оправдал ли саммит ожидания наших властей? Саммит стал хорошим информационным поводом. Саммит еще раз показал, и это действительно очень важно здесь, о том, что, наверное, смотрите, главное, наверное, не то, что ЕС осуждает российскую агрессию. Да. Главное, что ЕС в очередной раз указала, что конфликт, что она существует, российская агрессия, и признала Россию агрессором. Это то, что очень важно, с учетом того, что Россия
проводит свою идеологию и свой базовый месседж о гражданской войне. И вот здесь мы еще четко показывается, что ЕС понимает расклад ситуации. И вот это, наверное, в этом обращении самое позитивное. То, что ЕС поддерживает наши реформы, это надо нам. А то, что ЕС поддерживает нас в нашем противостоянии с Россией, в нашем отражении российской агрессии, это уже действительно очень важная политическая декларация. Но там, правда, еще было дальше следующее, что урегулирование на основе Минских соглашений. Да. И вот здесь ЕС показывает немножко беззубость, к сожалению. Но ведь Украина сама же для себя определила Минские соглашения. Да. И тут проблема в другом. Тут проблема в том, что мы еще до сих пор не вышли из Минского формата. А должны? А вы понимаете, смотрите, давайте так, разве мы сможем сейчас использовать Минск как нейтральную площадку для переговоров? Вы имеете в виду территориальную Беларусь? Да, конечно. Ну, это Минские соглашения, это Минская группа, Да, территориальная Беларусь. Украина не признала результаты выборов в Беларуси. То есть нам надо менять формат. Значит, надо менять формат. Второе, Минские соглашения. А может легче поменять просто место проведения? Это и есть формат. Второе, Минские соглашения, с ними уже очень жестко увязана формула Штайнмайера. Так. К сожалению. И помните, последний саммит нормандский был четко в декларации Минские соглашения, формула Штайнмайера. А чем опасна формула Штайнмайера? А получается, понимаете, вот где водораздел поддержки Европы? Поддержки Европы нашим в нашей войне с Россией. А водораздел очень простой. Европа хочет урегулирования конфликта. Урегулирование конфликта может быть в нескольких вариантах. Урегулирование конфликта, сохранение статус-кво доконфликтное. Урегулирование конфликта, изменение статус-кво. Минские соглашения на самом деле предусматривают изменение статус-кво. По Минским соглашениям появляется отдельная территория. Мы должны внести изменения в Конституцию с особыми условиями функционирования в местном порядке самоуправления. Правильно? Да. Это значит новое статус-кво. Нас не устраивает новое статус-кво. Получается, нынешний статус-кво выгоден нам? Нынешний статус-кво не выгоден никому. Но мы хотим восстановления статус-кво до российской агрессии. Да. Европа согласна на то, что будет некий нейтральный статус-кво, в котором мы сделаем некие уступки России. Европа на это согласна. Понимаете? И вот здесь тот водораздел... Статус-кво предполагает конфедерацию в нашей стране, правильно? А скажите, вот Европе надо, чтобы закончился конфликт на территории Европы вооруженный? Или Европе надо сохранить целостность Украины? Но здесь важно, что надо нам. Правильно. А мы говорим сейчас, а где та граница, за которой Европа жестко поддерживает нас, и где-то граница, где Европа готова уступить наши интересы. Вот мы ее уже указали. Так. Что, да, Европа будет жестко поддерживать. Европе ни в коем случае не нужен любой конфликт. Затихающий, горячий конфликт на территории Евросоюза. Потому что война на территории Европы – это беженцы, это экономические проблемы, это невозможность для Европы использовать российские ресурсы в своей экономике. Поэтому Европа хочет урегулирования. Но а мы должны требовать от Европы урегулирования на наших условиях. И вот этот водораздел очень четко прослеживается даже в этом саммите. А что может быть альтернативой Минску? Альтернативой Минску? Альтернативой Минску должен быть другой процесс, который и действительно включение, расширение участников. Альтернативой Минску должен быть процесс с включением европейских стран, включением Великобритании, включением США. Потому что сейчас, опять же, есть второй... Будапештского меморандума. Конечно же. Потому что сейчас мы говорим, Минск связан с нормандским форматом. Нормандский формат, к сожалению, выгодит две самые пророссийские страны Европы и России. И мы против них. Так, к сожалению, так. К сожалению, так. И поэтому нам надо менять этот формат. Нам надо выходить из этого формата. И иначе... До того, как мы будем находиться в этом формате, да, сейчас сохраняется статус-кво, сейчас сохраняется патовая ситуация. Сколько она может сохраняться? А как заставить Россию согласиться на изменение этого формата? А это только давление мирового сообщества. Понимаете, просто мы должны четко понимать, что никто за нас воевать не будет. Когда-то один дипломат
посольства Соединенных Штатов мне сказал, мы никогда не признаем аннексию Крыма, как не признали аннексию прибалтийских государств перед Второй мировой войной. Мне это очень не понравилось. Понимаете, они не признали аннексию прибалтийских государств, но при этом они воевали на одной стороне с Советским Союзом, они сотрудничали с Советским Союзом. Да, то есть можно долго не признавать. Да, то есть это можно долго не признавать. И вряд ли бы прибалтийские государства получили независимость и стали странами Балтии, если бы Советский Союз не развалился. При всем непризнании США аннексии, правда? Вот и все. А я не уверен, что Россия в ближайшее время развалится. Потому что вся геополитика сейчас говорит о том, что Россия нужна целостная. И американцам Россия нужна целостная США. Они никогда в жизни не позволят России развалиться, потому что тогда Россия поделится на зоны влияния Евросоюза, усилит Евросоюз, и Китая усилит Китай. Что в данном случае тогда сейчас уже нужно делать Украине? Усиливать международное давление экономическое на Россию только? Украине надо включать в переговорный процесс наших основных союзников. А вы думаете, в рамках переговорного процесса можно урегулировать войну? Нет. Но переговорный процесс позволяет выработать те механизмы воздействия, которые в конце концов позволят нам выстроить статус-кво. Мы должны быть реалистами, да? Наши танки никогда не будут на Красной площади в ближайшей перспективе. У нас слишком разный военный потенциал. Наша победа – это сохранение статус-кво на начало агрессии. То есть возврат территорий, возврат Крыма. Все. Это наша победа. Для этого мы должны сделать очень трудным, очень дорогим удержание Крыма любыми методами. И для этого мы должны четко выстроить идеологию, при которой Россия сама откажется от поддержки ОРДЛО, оккупированной территории. Все. Ну вот ряд политических аналитиков, даже военных, говорят о том и экстраполируют ситуацию в Нагорном Карабахе и в Карабахе, в принципе, которая произошла буквально год назад, на Украину экстраполируют, на Донбасс, на Крым, и говорят о том, что да, Минские соглашения, или не только Минские соглашения, а там, вы знаете, тоже были Минские соглашения с участием таких сильных стран, в том числе и как Соединенные Штаты Америки и Франция, длились эти Минские соглашения, но так или иначе Азербайджану пришлось воевать спустя 30 лет за освобождение своей территории, пришлось воевать за пояс безопасности, за Карабах и за Нагорный Карабах. И говорят о том, что через какое-то время, когда Украина крепнет с военной точки зрения, с экономической, политической, дипломатической и так далее, ей все равно придется воевать за деоккупацию своих территорий. Вы согласны с такой позицией? Вы представляете, какое тотальное преимущество мы должны иметь для того, чтобы военным путем отвоевать оккупированные территории? Азербайджан имел тотальное технологическое военное преимущество. Плюс ко всему прочему, там были безлюдные места. Осенняя война 2020 года велась практически в безлюдной местности. Это пояс безопасности, из которого было выгнано азербайджанское население, в котором не было армянского населения. То есть там буквально несколько поселков. И вот эта война проходила, знаете, это как во время Второй мировой войны, войну в Африке считали чистой войной, потому что там не было мирного населения, жертв мирного населения, все было в пустыне. Вот здесь была практически такая же чистая война. Но при этом не нужно упускать из вида международную конъюнктуру. А теперь посмотрите, мы говорим о Донбасской, например, о Донецкой агломерации. Миллионный город. То есть вы считаете, что без тотального технического преимущества военного можно захватить миллионный город без жертв мирного населения? А теперь посмотрите на Европу и подумайте, вот эта Европа не поднимет ли крик, если наша война затянется больше, чем на время, необходимое им для формирования дипломатической позиции? Тут не азербайджанский сценарий, тут хорватский сценарий. Когда так раз, вот должно быть достигнуто такое военное преимущество, когда вот раз, и вот пока все соображали, уже территория была освобождена.
Но я не верю, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Но давайте будем реалистами. Еще Россия, громадный военный потенциал России. И еще фактор ядерного оружия у этой страны. И, к сожалению... Все возможно, как говорят ряд аналитиков, в том случае, если Россия ослабевает, начинается внутриполитическая ситуация, ослабевает, усложняется, народ встает, меняется международная конъюнктура, и в этот момент, как, впрочем, Россия воспользовалась ситуацией Украины в 2014 году, Украина действует. Да, но поймите, у Украины не было ядерного оружия. Ядерное, никто не даст развалить Россию, потому что в России есть ядерное оружие. И если, не дай Господь, эти технологии попадут кому-то, не дай Господь, если ядерный чемоданчик вдруг потеряет своего хозяина в Кремле. Скажите, ну кто-то в мире готов, чтобы ядерный чемоданчик в Кремле потерял своего хозяина? Ну, вот так случайно, вот он взял куда-то и ушел. А это автоматическая система. Понимаете? Тут надо четко понимать. Россию должны довести до состояния, когда она должна это отдать. Это невозможно будет сделать жестким методом. Это должно быть делать постоянное давление и тогда отдача. А вот захват территории, еще Крым теоретически возможно из-за плотности населения, но Донецкая агломерация это нереально. Собственно, Давайте к следующим не менее важным новостям. Обсудим. Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по регулированию войны на территории Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет подниматься во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве. Давайте послушаем цитату. Существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины. Также сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о следующем, цитирую: «Ранее существовал формат обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, американцы консультировались с немцами, французами и нами. Таким образом, они получали информацию с первых рук и могли сопоставляться позициям участников нормандского формата. В рамках такого обмена мнениями мы не исключаем такие контакты. То есть у президента России Путина допустили восстановление постоянных контактов США по урегулированию войны на востоке Украины, и в частности на уровне заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по концепции Сурков-Волкер. И сейчас, как вы думаете, возможно ли восстановление такого формата переговоров, только уже с другими участниками, с другими фамилиями и именами? Козак, Нуланд. Я думаю, нет. Почему? А потому что за последние... Зачем тогда Нуланд встречаться с Козаком? Вот смотрите, на самом деле ситуация очень интересная. За последний год дипломатическая война между США и Россией дошла до такого пика, что у них вообще, для того, чтобы страны взаимодействовали, у них должны быть взаимные проникновения дипломатической структуры. У них сейчас дипломатов нет. И первый вопрос, который Нуланд, собственно говоря, разруливает, и у них не получилось разрулить сейчас, это восстановление правил работы дипломатических миссий в странах. А без этого невозможно. То есть, вы понимаете, они не то, что не решают сейчас вопрос стратегически, они просто договариваются о механизме взаимодействия. Потому что, и опять же, это инициатива США. США необходимо взаимодействовать с Россией по определенным направлениям. Для того, чтобы взаимодействовать, нужна система. Для того, чтобы была система, надо хотя бы восстановить дипломатические представительства в численности, в правах. Сама Нуланд была под санкциями только для того, чтобы эта встреча была. Всего лишь с 2 человек, с нее и с россиянина одного, сняли взаимные санкции. Да. Вот в этой точке находятся отношения сторон. И вы говорите сразу, что они начнут о чем-то говорить. Они сейчас должны хотя бы создать инфраструктуру, которая позволяет им о чем-то говорить в будущем. Тем более сейчас, я думаю, в фокусе политики США Россия нужна совсем не для того, чтобы говорить о Донбассе. У них есть некие задачи, которые они хотели бы обсудить с Россией. У них есть проблема Афганистана, большая проблема. У них есть Китай. И дрейф России в сторону Китая, которые не опасаются. И тут у них должны быть некие секторальные переговоры.
И вот я так понимаю, что сейчас переговоры с Козаком не потому, что кто-то будет что-то урегулировать. Просто когда две страны начинают пытаться восстановить отношения в каких-то направлениях, то обычно происходит таким образом. Да? Давайте мы с вами будем сотрудничать тут, но у нас вот такой ворох взаимных претензий, поэтому мы тут описываем красные линии и говорим. И он это сказала, что ее главная задача обеспечить сотрудничество на существующем этапе. Да? То есть вот как мы начали, так вот давайте просто обеспечим. Но для того, чтобы это было... Может быть на существующем этапе предметом для переговоров. На существующем этапе могут быть красные линии просто очерчены. Да? То есть мы с вами будем дальше говорить, если вы не будете делать вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Вот тут и нужен Козак. Но не более того. И опять же, заметьте, для вот этой миссии налаживания отношений Байден взял Нуланд, которая, не то что ненавидит Россию, она дипломат, это слишком жестко, но она критически относится, так скажем, к российскому руководству, а ЕС считает недоразумением. То есть этого человека послали налаживать отношения. То есть вы понимаете, что это четкий сигнал того, что да, мы хотим наладить отношения, но будет вам очень сложно. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что они будут о чем-то договариваться и формировать некую новую позицию по Украине, это вообще за пределами. Жозеф Байден во время своей предвыборной кампании четко проартикулировал, что для него во внешней политике приоритетом будет Украина. И все же здесь тогда возникает вопрос, а каким тогда образом Жозеф Байден планирует выполнять У Жозефа Байдена сейчас есть большущие две проблемы. Я сказал, Китай и Афганистан. Первое. Они ушли из Афганистана, и Афганистан становится очагом напряженности. И вдруг оказывается, что между очагом напряженности и, понимаете, Америка – это все-таки глобальная страна, которая гарант стабильности в мире. И она была гарантом стабильности в регионе, она была гарантом стабильности в Афганистане, правильно? Она ушла из Афганистана. И то, что будет в Афганистане, на самом деле, это небольшая имиджевая потеря для Америки. Но вот если Афганистан станет генератором нестабильности в регионе, это уже большая имиджевая потеря для Америки. А что стоит между Афганистаном и, например, захватом, возможным талибов, создание напряженности в Туркменистане? Российские пограничники. Это могло быть стратегической целью США? Там стоят российские пограничники. И значит уже появляется... Создание проблемы для США в Центральной Азии. Для России, то есть. Опять же, это не... Америка теряет свой имидж. Из-за маленькой проблемы России мы говорим о потере своего имиджа. Тем более, что если Россию выдавливают из Туркменистана, то кто там появляется? Китай. Скажите, вот в стратегии Америки продвижение Китая на Запад входит? Чем вы тогда объясняете уход американцев с Афганистана? Отсутствием перспективы. То есть проект Афганистана был абсолютно конечный. В конце концов, проект стал абсолютно бесконечный. И то, что показало потом уход, собственно говоря, американцев, показал, что бесперспективность проекта. Потому что при всем вложениях громаднейших инвестиций, при всем вложении средств, вооружения, воевать за свою страну никто не захотел. Да, но можно же было выйти более подготовленными, так как вот мы увидели в выходе. Вы знаете, я так понимаю, что вообще-то решение о выходе было Трампа. Да. А Байден уже тут чем быстрее мы сходимся, чем быстрее свертываемся. Опять же, неподготовленность США была не неподготовленностью США. Неподготовленность США – это была неготовность афганцев даже в таком режиме воевать хотя бы месяц за свою страну. Ведь проблема-то была не США. США просто делали себе график выхода, да, при котором они надеялись, и вы же помните, вначале говорили, что несколько лет точно продержится правительство в Афганистане. Разведка США говорила. Да, говорила, правда? Как минимум год. Да. И вот получилось так, что она не продержалась не только год, она даже не продержалась до полного выхода США из страны, понимаете? Поэтому тут уже не вопрос к США. Тут вопрос к бесперспективности того проекта, который реализовывала США в Афганистане. Бесцельности. И опять же, то, что мы говорим сейчас. Европа не будет воевать за Украину, а США не воевала за Афганистан. Зачем США ложить жизни американцев за Афганистан?
если афганцы не хотят воевать за свою страну. Все могут только помогать. Мы будем воевать, нам будут помогать. Мы будем выстраивать позицию, нам могут помогать. Афганцы не захотели воевать за свою страну. Кто им будет помогать? Отошли мы немного от темы германского формата. Я хочу вернуть нас к предмету дискуссии и подключить к нашему эфиру российского социолога, публициста Игоря Эйдмана. Он сейчас с нами на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пане Игорю, Виктория Нуланд находится с официальным визитом в Российской Федерации, и уже есть ряд новостей. В частности, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что в принципе у президента России допускают восстановление постоянных контактов США по урегулированию войны на востоке Украины на уровне заместителя главы администрации Дмитрия Козыка и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. На ваш взгляд, какова вероятность того, что вот такой переговорный формат будет восстановлен по аналогии Волкер-Сурков, и будет ли он, на ваш взгляд, эффективен? Вполне вероятно, что такой переговорный формат будет восстановлен, но абсолютно очевидно, что он эффективен не будет. Все эти игры, да, в какие-то международные переговоры по поводу вот так называемой проблемы, да, на востоке Украины, по сути, по поводу российской агрессии в Донбассе, да, и аннексии Крыма. Вот все эти как бы разговоры о том, что там будут какие-то переговоры по этому поводу, это все попытки российских властей, что называется, усыпить бдительность западных партнеров, так называемых партнеров, и как-то, значит, отсрочить какие-то жесткие, резкие санкционные меры против Кремля. То есть они, у них же как уголовная психология, и вот они знают, что для того, что уголовники так часто делают, что если они имеют дело там, с кем угодно, да, с какими-то полицейскими или с какими-то представителями закона, они пытаются навешать, что называется, лапшу на уши и гнать пургу, чтобы запутать человека и как-то, собственно, самим из этой ситуации для них стрёмный выпутать. Вот, по сути, они вот и вешают лапшу на уши американцам, европейцам, ведут какие-то бессмысленные, бесполезные переговоры, которые не приводят к никаким результатам. Ну, тот же Минский формат и вот этот формат с Соединенными Штатами. А европейцы, американцы, как люди другой культуры политической, они не могут отказаться от каких-то переговорных процессов, потому что они знают, да, у них так принято, что худой мир лучше доброй ссоры и лучше любые переговоры, чем обострение отношений, тем более, чем война. И поэтому они, собственно, на это все и ведутся, и в эти все аферы, да, которые навязывает Кремль, они в эти аферы каким-то образом включаются и подыгрывают фактически своим участием вот этому мошенничеству Кремля на международной арене. А как вы думаете, статья Дмитрия Медведева, которая была опубликована накануне визита Нуланд в Москву, она каким-то образом может быть связана с этим визитом, где он, в частности, говорит о том, что бессмысленны любые переговоры с нынешним политическим руководством Украины? Ну, каким-то косвенным образом, может быть, это и связано, но я думаю, что Медведев тут пытается напомнить о себе и сыграть. Дело в том, что у Медведева четкое такой имидж в российских правящих кругах, что он слабак и чуть ли не полулиберал, скрытый, криптолиберал. Вот. И, собственно, ему вменялось в вину, когда он был президентом, и это главное, что ему вменялось в вину со стороны силовиков, что он якобы не проявлял жесткости с американцами и сдал там, что американцам Ливию. Это прямым текстом писали золотые перья, да, наших силовиков. Вот. И Путин в свое время оправдывал, в том числе перед силовиками, то, что он возвращает себе формальную власть, что Дима не справился, оказался слабым. И вот Медведеву тут надо показать, что он типа такой крутой, что он такой хам, что он не хуже, что он никакой не интеллигент, да, в шляпе, а такой же хам, как и остальные, или как большинство участников путинской правящей олигархии. Такой же хам и такой же хулиган, что называется. Он поэтому такую хамскую, хулиганскую, оскорбительную статью и написал. Другой вопрос, что, может быть, конечно, он одновременно и выполняет какие-то функции, но, например, Путин решил сыграть с американцами в роль доброго и злого следователя. И в данном случае у Медведева, который всегда был как бы добрым следователем,
роли поменялись, ему теперь приходится играть роль злого следователя, чтобы на его фоне и Путин казался более-менее как бы приличным. Хотя это как никого этим самым не запутаешь и не обманешь. Я думаю, скорее всего, все-таки это его собственная инициатива, попытка показать, что он типа теперь крутой, такой же хам, как и все. Сейчас же еще и в России идут всякие манипуляции, связанные с возможным опять преемничеством каким-то путинским. Да, вот, кстати, крутой кому показать? То есть на кого может быть ориентирована эта статья? Для кого? Для чего? Очевидно, что она ориентирована прежде всего, как мне кажется, на российскую правящую силовую олигархию, чтобы показать ей, что он тоже не, что называется, не лаптем делал, что он такой же, как они, хулиган, хам, и его также умеет наезжать и оскорблять и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, это личный его пиар-ход, что он себя хочет перед пацанами показать крутым, Дима Медведев. Вот. Может, ему и поручили написать статью, но он тут разошелся не по-детски, чтобы показать себя крутым. Дякую вам дуже, пане Игорю. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, публицист, российский социолог. Пане Дмитро, а вы как считаете, почему именно сейчас появилась статья Дмитрия Медведева и на кого действительно она ориентирована? И писал ли он ее сам или все же ретранслировал мысли Путина? Ну, я не верю, что в России кто-то может выступать с такими радикальными заявлениями, не получая на санкции Путина. Ну вот просто не верю. По одной простой причине. Потому что если ты случайно не попадешь в тональность, то твоя политическая карьера закончится сразу. А раз у них политические карьеры все-таки продолжаются, значит, наверное, они ведут скоординированную политику. Почему это произошло? Мне кажется, что это вообще не связано с визитом Нуланд, потому что это ответ на предложение Зеленского встреч. Вы заметили, что до этого было... Он очень сильно педалировал Зеленский и даже говорил о том, что я хочу встречаться. Да, вот давайте встречаться. И вот Зеленскому в 4 пунктах ответили, какая он мразь, и что с ним никто вообще встречаться не будет. Ни при каких условиях. И оскорбительный тон – это как раз уничтожение Зеленского для того, чтобы он больше прекратил говорить о встрече. Потому что Путину сейчас невыгодна никакая встреча с Зеленским. Путин будет до последнего дотягивать встречу с Зеленским и встречу в нормандском формате по одной простой причине. У него сейчас все будет хорошо в Европе. У него сейчас геополитически складывается ситуация, когда он через полгода сможет быть спасителем Европы от газового кризиса. Северный поток. То есть сейчас получилось развал, энергетический кризис в Европе. Кризис на энергетическом рынке. Получилась волатильность цен на газ. То есть европейская структура газового рынка показала нежизнеспособность. И тут такой Путин не только выходит с новым газом на Северном потоке, он еще и предлагает новую структуру рынка в Европе. А давайте мы застабилизируем рынок, потому что отдельно будет трубопроводный газ по стабильной цене, а вот отдельно будут спотовые торги. И он выходит спасителем, такая, знаете, на белой лошади возврат в европейскую политику. И вот после этого он будет встречаться с Зеленским. А до этого никаких встреч не будет. Но ему же надо объяснить, почему встреч не будет. И вот вам, пожалуйста, статья, которая направлена в основном на внутрироссийскую аудиторию. Потому что, если вы возьмете любой российский опрос, в России существует запрос населения на урегулирование украинской проблемы. Просто в зависимости от социальной группы это урегулирование разное. Да? Там, отпустите их в свободное плавание, давайте с ними договоримся, давайте их поддавим на нужные нам договоренности и давайте их оккупируем. Да? Вот на самом деле это все входит в одну логику. Решение украинской проблемы. И вот для решения украинской проблемы этого хочет избиратель в России. Этого хотят простые люди. Значит, власть должна им показать шаги в решение. Тут вдруг Зеленский говорит, давайте встречаться. Значит, надо вдруг народу объяснить, почему Путин не будет с ним встречаться. И вот заметьте, 4 абсолютно разных повода. То есть для каждого психотипа дали свою формулировку, что он забыл свой род, что он не самостоятельный внешнее управление, что он коррупционер, зарабатывающий деньги, и что он не держит свое слово. Знаете, абсолютно разные обвинения так вот выстроены, что каждый психотип человека
получает свое оправдание, да, себе личное, в зависимости от своей структуры ценностей, шкалы ценностей. Вот эта статья. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Тюхсагом, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дмитро Підтуркін, аналітик, засновник Шенред колегії та автор інформаційного ресурсу Петро і Мазепа, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим нашу программу «Бугунь». Не переключайтесь. Куршкинч. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanım olsun. Тарихнен толы бір ердір, яғни қайсы бір соқақны бармасан, ер бұл ерде бір татарлық рухы дuyula. Eski keramet evçikleri, eski sokaklar, böyle başta arabaçıklar otalmagan böyle bir sokaklar, aralıklar duyula mında o vaxtları kaynaydı yaşayış.
14 годин в окупаційному відділку поліції за підтримку кримсько-татарських бранців. 15 кримських татар, затриманих напередодні біля окупаційного кримського гарнізонного суду, відпустили лише пізньої ночі. Вони прийшли на оскарження вироку Ескендера Абдулганієва, Рустема Емірусінова та Арсена Абхаїрова. Окупанти визнали їх винними у нібито тероризмі та присудили від 12 до 17 років колонії суворого режиму. Попри те, що засідання було відкритим, родичі обранців не допустили, а окупаційні силовики у гучномовці вимагали від присутніх розійтися. Згодом почали затримувати людей за нібито порушення карантинних обмежень, хоча вони були в масках та уникали скупчень. Автобусом їх відвезли до окупаційного відділку поліції, де на них склали адмінпротоколи. Я уверен, что это только для того, чтобы нас устрашить, чтобы мы не выходили чтобы поддерживать. Вот. И боялись только за свою жизнь, за свою безопасность, за свое спокойствие. И все. Но мы, альхамдулилля, знаем, что наша сила в единстве. Наша сила взаємопідтримки. Рішату Емірусінову вже за 70. До окупаційного суду він прийшов, щоб побачити свого сина Рустема Емірусінова, якого окупанти засудили до 17 років колонії суворого режиму. Зізнається, що через проблеми зі здоров'ям під тиском силовиків було важко. Рішат Емірусінов переконаний, що так окупанти хочуть залякати кримських татар. Ну, альхамдулилля, все одно, поки ноги ходять, я не буду останавливаться, и вот эти суды, и вот эти репрессии, да, незаконные обвинения в терроризме наших детей, наших братьев, пока ноги ходят, я буду приходить и отстаивать наши права нашего народа и наших заключенных. До кінця будемо боротися, щоб їх оттуда витащити. Десятки людей прийшли до стін окупаційного відділку поліції, щоб дочекатися затриманих співвітчизників. До 5 з них підійшли окупаційні силовики та завели до відділку. Це Умер Міметов, Білал Ібрагімов, Сейтнафі Муратов, Хамза Орінбаєв та Мімет Люманов. Згодом координатора Кримської солідарності Ділявера Міметова та активіста Рішата Параламова відвезли до ізолятора тимчасового тримання. Їх везли у принизливих умовах у багажному відділенні, де тримають службових собак. На інших кримських татар склали адмінпротоколи. Я пришел узнать, как у моих соотечественников дела, что с ними случилось, за что забрали. Тесть мой здесь, агашки, да, харбабашки, поэтому, это несправедливо. И еще и меня забрали, за то, что я пришел поддержать. Это давление определенное, потому что все проходят, все без масок, все скапливаются, да, у магазинов, но подошли именно к нам. Поэтому, какое-то давление, чтобы не приходили поддерживать. Окупанти вже традиційно звинувачують тих, хто прийшов на підтримку бранців у порушенні карантину. Захист надав докази, що зборів з порушенням норм не було, але адвокат Ліля Гемеджі впевнена, що силовики мають на меті лише залякування. Це исключительно мера, направлена на то, щоб снизити інтерес, щоб снизити общественний резонанс к проходимым уголовным процессам и, соответственно, чтобы отбить охоту у всех, кто приходит к зданиям судов в качестве слушателей, в качестве группы поддержки, в качестве тех, кто не остается равнодушными, отбить желание приходить и длительное время быть задержанным, либо привлекаться к административной ответственности. У вівторок окупанти почали штрафувати затриманих. На 5 тисяч рублів оштрафували Рішата Емірусінова, по 10 тисяч присудили Енвіру Мустафаєву, Гафуру Мінгафарову, Садику Урінбаєву та Рішату Параламову. А Рустема Шихбадінова та Ділявера Міметова покарали на 20 тисяч рублів. Безусловно, мы будем подавать апелляцию. Обязательно мы будем их обжаловать, потому что нарушений в этом в административном деле уйма. Обратить внимание апелляционного суда у нас есть на что. Мы, естественно, не питаем иллюзий, что апелляционный суд будет рассматривать, потому что здесь определенные уже заказанные политически мотивированные дела. Однако это нас не останавливает, и мы будем бороться на пути отстоять свое право и справедливость. То, что нас с Дилавером Миметовым взяли и всех остальных, которые пришли как слушатели, вчера по красногвардейской группе как слушатели военный гарнизонный суд, это все было заранее запланировано, это было все было это указка сверху, чтобы взять всех тех, которые пришли как слушатели,
и применить к ним какие-то административные меры, чтобы активных в нашем народе было меньше. Окупанти погрожують знести будинок ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова. До його оселі у селі Капсіхор, Морське, поблизу Судака, прийшли силовики. Рустема Усіїнова попередили, що його оселю знесуть рішенням окупаційного суду, яке вже набрало чинності. Чоловікові дали 5-денний термін, щоб або оскаржувати рішення, чи власноруч зруйнувати будинок. В іншому разі це зроблять силовики. Після суперечки вони забрали до Судака. Надвечір приїхали судові виконавці. Виявляється, по мені відбулося судове засідання, про яке я й не знав. Суд ухвалив рішення про знесення мого будиночка, оскільки він нібито зведений незаконно. Вирішили знести. Мені повідомили лише це. Коли відбулося це засідання, хто його провів, хто брав участь, я не знаю. Я не хотів брати в них якісь папери, розписуватися в них, але порадившись з друзями, вирішили отримати папери для ознайомлення. Я все ж нічого не підписав, заборонив це фотографувати. Вони пішли, давши мені 5-денний термін. Якщо нічого не буде зроблено у 5-денний термін, то будуть зносити. 5 років в'язниці умовно через участь у незаконному збройному формуванні «Самооборона Криму». Такий вирок Дарницького районного суду Києва мешканцю Алупки Михайлу Кондрат'єву. Він у лютому 2014 року вступив до бойовиків так званої «Самооборони Криму». Брав участь у подіях 26 лютого під будівлею Верховної Ради Криму. За свою службу отримував зарплату, а також нагороджений медаллю Міністерства оборони Росії за повернення Криму. Тим самим Кондрат'єв сприяв окупації півострова, але через те, що він визнав свою провину, допомагав слідству розкрити свій злочин, суд вирішив не саджати його за ґрати. Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Разом з тим судом враховане беззастережне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб. Тому судом прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням іспитовим строком тривалістю 3 роки. Підтримка територіальної цілісності України та антиолігархічного закону, спільна підготовка до газової війни з Росією та угода про відкрите небо. А ще 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Такі результати 23-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві. Президент України Володимир Зеленський приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Маріїнському палаці. Вони очолюють інституції, які взяли участь у саміті, а вже по обіді вони виступили зі спільною заявою. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, Європейський Союз підтвердив підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також заявив про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку незалежності та суверенності України і будемо підтримувати усі зусилля України у рамках двосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. І будьте упевнені, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема і у цій ініціативі Кримської платформи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про те, що Європа ніколи не визнає окупацію півострова та закликала Росію визнати себе стороною конфлікту. Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля. Підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту.
Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз зміцнити санкційний тиск на Росію. Він подякував за участь у Кримській платформі та заявив, що ЄС повинен запровадити санкції проти усіх, хто організовував вибори до Держдуми в окупованому Криму та на Донбасі. Ми вдячні за те, що Європейський Союз з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. На саміті Євросоюз та Україна домовилися пропрацювати усі сценарії розвитку подій навколо постачання газу до України. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, зменшення поставок від «Газпрому». І це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії, як забезпечити постачання до України. Ми також маємо вивчити питання реверсних потоків від Словаччини, використання підземних газових сховищ України. Ще одна новина з саміту. ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Попри відсутність активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. МВФ не вважає виконання програми задовільним, але єС погодився відступити від власних правил та перерахує допомогу. Ще одним результатом саміту стала угода про відкрите небо. Її вже прозвали повітряним безвізом. Угода дозволяє урівняти у правах українські та європейські авіакомпанії. Російські окупанти поранили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що боєць у задовільному стані та нині під наглядом медиків. Від Кримського на Луганщині до Водяного на Приазов'ї ворог провокував з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої зброї. Їх довелося вгамувати вогнем у відповідь. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку доби 12 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Гетьманська столиця крізь віки. Представники Меджлісу відвідали історико-культурний заповідник в Батурині, резиденції гетьманів Лівобережної України. Серед архітектурних пам'яток культури міста – цитадель Батуринської фортеці. Сухий рів відділяє територію замку від міста. Тут розташована церква Воскресіння Господнього та скарбниця, в якій зберігалися гетьманські клейноди і коштовності. На території цитаделі стоять 7 гармат, 5 з них на дерев'яних та 2 на металевих лафетах. А це побудований в стилі бароко гетьманський будинок, що був урядовою канцелярією Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи. За словами працівників заповідника, скоро поряд з цими восковими фігурами буде стояти постать Мехмеда Гірея IV, одного з союзників гетьманської України. Також в ті часи гетьмани укладали союзи із іншими кримськими ханами, які досить часто відправляли послів з Бахчисараю до Батурина. Коли почалася Північна війна в 1708 році, Іван Мазепа навіть надсилав посланця до Криму з пропозицією укласти союз. Кримський хан тоді надав шведам 40 тисяч кінноти. В той час міг утворитися Кримсько-шведсько-польський союз. Щодо кримських ханів, нам невідомо зараз, хто відвідував Батурин. Але стосунки з кримськими ханами були. От Іван Самойлович, він приймав послів тут у Батурині, коли укладався Бахчисарайський мирний договір у квітні 1681 року. Потім ще раз в 1683 році посол Казик Ага був прийнятий тут же в Батурині на цитаделі Іваном Самойловичем. От про цих послів нам точно відомо, що вони тут були. А в Мазепи з якими ханами були зв'язки? Іван Мазепа мав зв'язки з ханом Саадетом Гіреєм.
на початку свого гетьманства, а потім з Девлетом Гіреєм II. Цінною пам'яткою архітектури є будинок генерального судді Василя Кочубея. Це єдина споруда на території Батурина, що вистояла при жорстокому нищенні столиці московськими військами в листопаді 1708 року. Цікавим видається те, що прадідом Василя Кочубея був татарин Андрій Кучук-бей, який переселився з Кримського ханства до України всередині 17 століття та покозачився. Палац гетьмана Кирила Розумовського – видатна пам'ятка доби класицизму. В Україні це єдина архітектурна споруда, зведена геніальним архітектором Чарльзом Камероном. У залах палацу експонуються меблі, предмети інтер'єру, картини та ікони 18-19 століть. Голова меджлісу Рифат Чубаров назвав Батурин святим для України місцем, тому що тут гетьмани намагалися відбудувати українську державу. До того ж, Батурин та Бахчисарай – це дві столиці, між якими завжди існував зв'язок. Я скажу, що я вражений тими музеями, які ми тут відвідали, тими людьми, які вкладають всі свої сили задля збереження і посилення української ідентичності, самовідчуття української нації. Тут дуже багато відбувалося історичних подій, які безпосередньо були пов'язані або взаємодії з Кримським ханством. Сьогодні історія нібито повторюється. Україна під натиском Росії, російської агресії, йде російсько-українська війна, Крим окупований Росією. Бачите, ми нібито знову перенеслися всередину, на кінець 17 століття. Знову ж бачачи, як відродився Батурин, як гетьманська столиця, які тут працюють чудові люди, як навідуються тисячі і тисячі українців до цих музеїв, як вони набираються сили через пізнання своєї історії. В мене немає жодних сумнівів, що цього разу наш спільний ворог, йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ми не лише вистоїмо, а ми і посилимося з цієї навали, яка зараз на українську землю прийшла з Москви. Одним із напрямків співпраці з адміністрацією заповідника «Гетьманська столиця» буде вивчення спільної історії українського та кримськотатарського народів, каже Рифат Чубаров. Ми будемо проводити спільні заходи, дослідження, виставки. Ми будемо вивчати ще маловідомі сторінки історії, будемо закріплювати пам'ять про ці спільні наші дії. І це буде стосуватися не лише Батурина навколо, а це і Конотоп, і інші події, де українські і кримськотатарські війська були разом пліч-о-плічо і протистояли іншим агресорам. Гостям показали військово-історичну реконструкцію, що відтворила атмосферу доби руїни, під час якої відбувалося становлення гетьмана Івана Мазепи. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите сейчас на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма. Вітаю, пане Олександре. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Добрый вечер. Пане Александре, я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей и обсудить итоги саммита Украина-ЕС. Как известно, сегодня в Киеве проходил саммит Украина-ЕС, и в нем принимали участие президент Украины Владимир Зеленский и европейские чиновники, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. И саммит был призван определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с Европейским Союзом. По итогам саммита Украина-ЕС был обнародован текст итогового заявления, и версию документа непосредственно опубликовал Офис президента Украины. И я предлагаю вместе послушать его основные тезисы. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та ЄС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. До этого саммита мы слышали, как из уст президента Украины, и не только руководителя украинского внешнеполитического ведомства, звучало очень много критики, претензий в отношении Европейского Союза, не только отношении наших западных партнеров. И вот сейчас состоялся такой саммит. Вы довольны его результатами? Это то, на что рассчитывало украинское руководство? В принципе, мы выполнили минимальную повестку дня. То есть мы подписали документы планируемые, которые слегка расширили наше сотрудничество. Мы проговорили в позитивном ключе даже про реформы, потому что мы понимаем, что та же судебная реформа, та же реформа антикоррупционных органов, она далека от того, чтобы ее можно было очень легко похвалить. Но в целом европейцы были более оптимистичны, чем мы в этом плане. Все-таки благодаря пресс-конференции, благодаря журналистам, европейские чиновники все-таки должны были ответить что-то по поводу Северного потока-2. Что именно они сказали и почему это не очень хорошо, мы, конечно, еще обсудим, но в целом они не смогли полностью вынести за скобки этот вопрос.
вопрос. Поэтому программа «Минимум» есть. Из большого позитива могу разве что назвать то, что Россия была наконец-то документально закреплена как сторона конфликта, а не как медиатор. Потому, скажем, у русских пропал единственный аргумент к тому, почему они не являются виноватыми в конфликте, что они как бы третья сторона. Наконец-то европейцы тоже пришли к этому пониманию, что это нужно закрепить, и Россию нужно напрямую обвинять. Из другого, прогнозируемая программа, прогнозируемые заявления, поэтому неплохо, что прошло, но успехом назвать сложно. Но в то же время президент Украины Владимир Зеленский не уставал во время саммита говорить и Шарлю Мишелю, и Урсуле фон дер Ляйен о конкретных сроках вступления Украины в Европейский Союз. И в совместном таком заявлении мы, к сожалению, каких-то конкретных в этом направлении тезисов не услышали. Говорит ли это о том, что пока нет политической воли, пока нет консенсуса? С точки зрения европейцев весьма логично не давать нам никаких железных обещаний. Потому что не будем забывать, как мы шли к ассоциации, как мы шли вообще к сближению с ЕС. Через восточное партнерство, через форматы соседства, которые в принципе в своей конечной цели не предполагают членство. Они предполагают широкое сотрудничество, они предполагают определенный набор бенефиций, но не более того. Да, но тем не менее в 2018 году Украина в своей конституции закрепила евроатлантический курс. Действительно это так, но европейцы также понимают, что они сами еще не определились, насколько пролонгировано будет украинское вступление. У нас были недавно заявления и про 40 лет, были заявления про 15, про 20. Все дело в том, что сама Европа именно в данный момент пребывает в довольно нестабильном положении. У нас есть внутренний конфликт с поляками, которые решением Конституционного суда признали свое право выше европейского. У нас в следующем году выборы во Франции президентские. Прямо сейчас идет перестановка сил в Германии, новая коалиция Бундестага, и мы до сих пор ждем нового канцлера. И самое главное, это гигантская газовая, фактически война с Российской Федерацией и кризис энергоресурсов. То есть, если в момент такой внутренней слабости европейцы еще и дали бы Украине обещание на определенный срок, когда наступит вес, можете себе представить реакцию Кремля, можете себе представить реакцию левых партий внутри ЕС. Это, в принципе, еще бы сильнее расшатало ситуацию. Вместе с этим мы увидели, как Европейский Союз в лице Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен настаивают на том, что Украине надо провести более глубокое реформирование, и речь идет и о правоохранительных структурах, да, судебная реформа, корпоративная реформа и так далее. То есть можем ли мы сказать, что эти вопросы являются основным камнем преткновения или нет? По сути, да. Это то, что смущает, скажем, украиноскептиков. То есть, почему многие страны в ЕС до сих пор сомневаются в том, что Украина должна быть членом. Они говорят, что это непрогнозируемый партнер, это ненадежный партнер, а некоторые самые ярые критики говорят, что Украина это просто яма, которую нужно заложить деньгами, как в свое время Грецию, скажем, и надеяться, что она сработает. По сути, судебная реформа, реформа антикоррупционных органов, государственного менеджмента – это все вопросы о том, чтобы украинская государственная система четко функционировала и была прогнозируема в своих результатах. Если свести это все до циничной экономики, скажем, то это вопрос даже инвестиций. То есть европейцы вкладывают в Украину деньги через трастовые фонды, через программы поддержки. Некоторые европейские бизнесмены готовы вкладывать, инвестировать в Украину. Но как инвестировать в страну, в которой неизвестно, как работает суд? В которой у тебя нет гарантии, что у тебя на каждом этапе регистрации не потребуют взятку, в которой нет гарантии, что новый министр, который появится неизвестно откуда, неизвестно решением кого и как, не примет новый закон, который, в принципе, вычеркнет тебя из бизнеса. Поэтому европейцам нужен прогнозируемый и четкий партнер, условно говоря, в своей системе государственной, с которым можно было бы работать. До саммита Украина-ЕС украинские политики педалировали вопрос создания военно-учебной миссии Европейского Союза на территории Украины. Как вы считаете, в ближайшей перспективе какова вероятность того, что такая учебная миссия у нас появится? Очевидно, этот вопрос не обсуждался, насколько я поняла, и, по крайней мере, ярких тезисов не было. Ну, фактически Шарль Мишель во время выступления сказал, что да, действительно прорабатывается, это будет учебная миссия, предоставление экспертов, специалистов и так далее. Ну, причем странно, что он сказал, что это будет европейский опыт для Украины, хотя в то же время пока что наша армия обладает действительно для европейцев уникальным опытом. Да. Но
Как бы это ни было странно, но недавние события с Австралией подстегивают европейцев к тому, чтобы быстрее запустить этот вопрос. Вы имеете в виду соглашение, военно-оборонное соглашение? Именно то, которое выбило, АУКС, которое выбило Францию из этой большой сделки. После этого Макрон вспомнил про свою инициативу ПЕСКО, европейской армии. Также пошло очень много европеизации безопасности. То есть через НАТО больший вклад европейцев в свою собственную безопасность, через внутренние европейские вопросы, внешней политики и так далее. И в том числе через сотрудничество с соседями. И вот как раз Украина так или иначе может включиться в этот тренд европеизации европейской безопасности, извините за такую тавтологию, и получается для европейских политиков это выгодный политический проект. А как для вы нас... думаете, вот такой новый альянс по безопасности может стать альтернативой НАТО? Я не думаю, что это будет прямо полноценный сформированный альянс. Это скорее будет одна из региональных инициатив. То есть я не думаю, что это будет предполагать определенное соглашение или какой-то пакт, или, скажем, союз новый, который будет выбивать НАТО. Даже сам Макрон, когда говорил про ПЕСК, он говорил, что нет альтернативы НАТО ни для Франции, ни для Европы. Но нужно понимать, что в определенных сферах ответственности европейские страны должны действовать самостоятельно. Да, возможно, с поддержкой США, да, с политической волей всего альянса, но это должно быть что-то отдельное и внутреннее. То есть это не будет ставить НАТО под угрозу. Еще одна не менее важная тема, которую я хочу с вами обсудить, это визит Виктории Нуланд в Москву. Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет подниматься во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве. Об этом сообщает Интерфакс. Давайте послушаем. На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины. Также Песков допустил, что восстановление постоянных контактов США по регулированию ситуации на Донбассе могут быть, в частности, на уровне заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Пане Олександре, как вы в целом оцениваете визит Виктории Нуланд в Москву? Что он означает для нас? Ведь мы знаем, что Виктория Нуланд попадала под санкции России. Ее там считают ярой русофобкой. И для того, чтобы та приехала в Москву, сняли Соединенные Штаты Америки санкции с российского гражданина. И как это все вот оценивать? Вообще это очень интересный визит, потому что он, я бы сказал, довольно дуальный. С одной стороны, то, что в Россию на переговоры отправляют ярого русофоба, который всю свою дипломатическую карьеру, еще там начиная с советских времен, в принципе, выстраивал систему противостояния большому русскому медведю, это как бы показатель, что мы не планируем с вами так уж дружить, восстанавливать полные отношения. Мы к вам отправляем нашего жука в муравейник фактически, чтобы он навел у вас суету и показал наши действительные интенции. Но с другой стороны, чтобы отправить такого политика, который там под санкциями, который не въездной, еще и снять санкции с российского российского политика фактически, это показатель того, что администрация Байдена может проделать дополнительную работу ради сближения с русскими. То есть, опять-таки, все можно будет точно сказать по результату. Например, а зачем это сближение? Вот в каких вопросах? Есть несколько аспектов, да. Первый аспект – это все-таки Байден концентрируется на Китае. И, как мы помним, его последняя внешнеполитическая стратегия говорила о том, что цель нейтрализации России в том, чтобы Москва не сблизилась с Пекином. А тут у нас возникает извечная дилемма международных отношений, когда нельзя зажимать противника в угол. Потому что человек, в нашем случае страна, которой некуда отступать, будет бороться до конца. И потому давление на Москву может немножко спасть, просто для того, чтобы не принуждать фактически ее к союзу с Пекином, который для России будет, не скажу катастрофой, но большей проблемой. Все-таки Пекин за счет российских ресурсов достаточно сильно поднимет свой потенциал. С другой стороны, это может быть разведка боем, потому что мы знаем, что при Байдене только-только восстановился департамент Евразии в Госдепартаменте, и сейчас Блинкен активно развивает это направление. То есть действительно есть инсайд-информация, что почему постпред США в Украине не выходит на интервью, не очень активен, потому что
возможно, следует скоро замена его послов. Также мы видим, что зондируется почва в Центральной Азии. Особенно после событий в Афганистане США должны пересмотреть эту политику. И фактически визит Нуланд может быть частью зондирования почвы, проверки, как сейчас работать с постсоветским пространством условным. Вопрос Украины будет, как вы думаете, предметом переговоров на этих встречах? Потому что все же Нуланд будет встречаться с Козаком, который считается человеком, курирующий украинский вопрос. Безусловно, так или иначе Украину вспомнят. И вот тут, мне кажется, на одном из наших последних эфиров мы с вами говорили о том, что Украине нужно подтолкнуть американцев к тому, какой вариант помощи Украине в этом конфликте нужно выбрать. То есть к какому варианту следует идти. Это будет Минск, Нормандия, Женевский формат или что-то другое. Очевидно, американцы поняли, что мы их никуда не подталкиваем. Мы никаких заявлений не делали, как мы видим вовлечение Америки. Американцы решили сами искать выходы. Если россияне официально, открыто заявляя, что они не хотят видеть США в решении этого конфликта, хотя недавно эта позиция стала меняться. Что ж, американцы решили пойти на вот такую двухстороннюю дипломатию, но за кулисами основных международных форумов. То есть вы все же думаете, что вот эта концепция, которая была Волкер-Сурков в виде Нуланд-Козак, восстановлена быть не может? Может. То есть американцы сейчас этим визитом могут проверить, насколько действенна будет вот эта игра. И потом уже решать? Да. Это фактически это то, что даже Байден называл стратегией времен Холодной войны. Когда есть у нас два полюса силы, которые за спиной у третьих государств решают, как там восстановить мир. А как вы думаете, это не опасно для нас, когда снова мы возвращаемся к концепции обсуждения Украины без Украины? Это ломает нашу внешнеполитическую стратегию, что ничего об Украине без Украины. То есть если мы говорим о том, что в последнее время Соединенные Штаты Америки во имя противостояния с Китаем принимают такие решения в виде военно-оборонного сотрудничества с Австралией, Британией, не учитывая интересы других своих западных партнеров, в частности Франции, если мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки уходят с Афганистана, тоже руководствуясь своими интересами, можем ли мы говорить о том, что вот Украина может стать таким предметом торга в геополитических интересах США? Есть ли такое опасение или я ошибаюсь? Такие опасения всегда присутствуют. То есть они должны присутствовать просто для того, чтобы мы адекватно оценили ситуацию. В то же время я не думаю, что американцы будут готовы нас разменять на что-то, просто потому что для Байдена, даже персонально для него как политика, ну и в целом для США как снова лидера демократического мира, потеря кейса Украины, поражение в этом кейсе, потому что обмен Украины на что-то, говорим уже такими терминами, это будет поражение Соединенных Штатов. И фактически это пустит прахом все эти многомиллиардные даже инвестиции политического капитала, политической воли, которые сюда вкладывались все эти года. Ну, если уж быть абсолютным циником, США невыгодно нас на что-то менять, потому что для них это намного большее поражение, чем многие другие конфликтные точки. Потому может быть послабление давления на Россию, может быть изменение подхода. Но я не вижу пока перспективы, что про Украину просто забудут, сдадут на волю русским и так далее. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. И в частности, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи в нормандском формате. Об этом написал на своей странице Twitter президент Украины. Вот его цитата. Провів важливу розмову з Меркель та Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту Нормандської четвірки. Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Гусалюк, начальник Південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті, ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Пане Сергію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Да. Пане Сергею, президент Украины говорит о том, что провел переговоры с Макроном Меркель о предстоящей встрече 4 лидеров в нормандском формате. Можем ли мы действительно быть уверены в том, что такая встреча предстоит в ближайшей перспективе? Ну, ми будемо сподіватися, що вона відбудеться, але з огляду на ту позицію, яку зайняла та ж Германія і Франція, стосовно, наприклад, тих питань по Північному потоку, коли зараз фактично Росія шантажує
шантажує західний світ саме цими величезними цінами на газ, ми можемо говорити про те, що в будь-який момент все це може зірватися і, на жаль, Україну в розрахунок можете не взяти. По цьому питанню. Російська Федерація, нинішня влада Російської Федерації, вона собі поставила давно за мету знищення України як держави. Підкорення її в якомусь форматі, створення якогось такого, знаєте, сателіта повністю залежного від неї. І вони від цього не відмовляться, допоки будуть привладні. Ми повинні це прекрасно розуміти. І ця риторика, яка лунає з вуст Російської Федерації, сама про собі говорить. Зокрема, останній цей такий псевдоісторичний опус того ж Медведєва, який підтримує те, що колись зовсім недавно написав Путін. Вони в нас абсолютно до нас зневажливо ставляться, нашого президента вони не рахують за рівного собі. І тому ми маємо реально оцінювати обстановку. На жаль, позиція Франції і Німеччини, вона, дай Бог, щоб громадяни цих країн побачили справжнє обличчя своїх лідерів, які фактично здають інтереси їхніх ж держав такими цінами на енергоносії, на газ. А как вы считаете, вот та статья Дмитрия Медведева, которая была опубликована, она была ориентирована на кого? То есть кто ее конечный адресат? Весь світ фактично. Бо є думки, що це адресується тільки для Росії. Я вважаю, це адресовано на весь світ. Ще раз підкреслено зневажливе ставлення до нас. Показано, що поки буде президент нинішній, ніяких перемовин вони не збираються вести, і ніяких якихось уступок або якихось там взаємовигідних вирішень не буде. Вони напряму говорять, що поки не зміниться влада на більш придатну для них. Тобто вони можуть розпочати процес, а вони його ніколи і не полишали, цей процес якоїсь зміни влади в Україні на наставників кремлівських. От і все. З Зеленського вони не змогли зробити такого. Нам сподіватись потрібно тільки на себе, на свої сили, на свої збройні сили, на свій народ, на свої ресурси. Звичайно, за підтримки міжнародного співтовариства, на жаль, ще раз хочу підкреслити, ні Франція, ні Германія нам не допоможуть. У нас стабільний союзник – це, звичайно, Сполучені Штати Америки. А і інші країни. Італія, до речі, так само показує себе в тому ж руслі, що Франція і інші. Навіть оцей процес по нашому національному гвардійцю, якого там взяли під арешт і хотіли посадити на величезний термін ув'язнення, сам по собі говорить за це. Я маю на увазі Віталія Марківа. Я зустрічався з ним, коли він був в Одесі, тут вони презентували фільм про нього. І дуже багато цікавих речей для себе про італійську нинішню ситуацію пізнав. Величезна пропаганда російська на італійських телеканалах присутня. Дуже я для себе відкрив очі на це. Я думав, що Європа якась консолідована, але, на жаль, ми бачимо, що оці газпромовські автодолари, вони роблять свою чорну справу і про якусь консолідацію тяжко говорити. Це з огляду на мій досвід спілкування з Віталієм Марківим. Дякую вам дуже, пане Сергію. Спасибо большое, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Сергій Гузалюк був з нами на прямому зв'язку, начальник Південного міжрегіонального відділу Інституту національної пам'яті, ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Пан Сергій упомянул статью Дмитрия Медведева, главы Совета заместителя Совета Безопасности России. Как вы считаете, вот это статья – это исключительно инициатива автономная Медведева, или же он ретранслировал мысли Путина? Потому что до этого мы слышали очень много заявлений из офиса президента Украины, из уст самого президента, который говорил о том, что готов встречаться с Путиным тет-а-тет в нормандском формате и вести переговоры по Крыму и Донбассу. Можно ли вот это считать ответом Зеленскому или нет? Знаете, у русских давно есть очень интересная стратегия.
это то, что у нас очень любят называть «царь хороший, бояре плохие». Но они показывают уравновешенность, как они думают. С одной стороны, на последних своих спичах Путин говорил, что мы не собираемся останавливать газопоток через Украину. Напротив, мы видим в этом перспективу. И, кстати, я напомню, что Путин все-таки согласился на встречу, но со своим порядком, со своим набором вопросов. Это в 2019 году. И уже недавно опять было дано согласие, только без Крыма и Донбасса, конечно же. Но в целом Путин себя показывает конструктивным лидером, который стремится наладить отношения. Но нужно же показать, что есть и другая сторона. Да, но там же в их условиях, которые они выдвинули, а там 12 пунктов, еще и снятие санкций с России. Конечно, и так или иначе, но русские хотят показать, что мы же хотим говорить, мы соглашаемся, но просто Украина дальше не идет. А с другой стороны появляется Медведев. Это мог быть кто угодно другой. Это мог быть Сурков, это мог быть Песков, это мог быть Козак. Кто угодно, кого можно выставить. Просто Медведев давно не выступал, ему нужно было немножко прайм-тайма. И что мы видим в статье? Да. В статье мы видим темники 2010-х, возможно, 2007 года. Мы видим та же риторика, тоже восприятие Украины как немножко такой полуумной страны, которая отрывается от того, что она действительно должна делать. Немножко, что Украина и украинцы нам братья, условно говоря, только режим их политический, ай-яй-яй, какой плохой, не дает нам восстановить историческую справедливость. Это опять-таки такая методика, что Путин предстоит в образе конструктивного лидера, который готов говорить, не отступит от своих позиций, но он открыт диалогу. С другой стороны, появляется некий плохой боярин, который напоминает, что у России есть и другая сторона. Но не прочитали ли вы между строк следующее? Там, Медведев приводит 5 пунктов того, почему не будут встречаться с украинским руководством, почему это бессмысленно и так далее. И в одном из пунктов опять намекается на то, что мы там не субъектны, нами там кто-то каким-то образом курирует, в данном случае Соединенные Штаты Америки, поэтому с вами встречаться мы не будем, но эта статья появляется перед визитом Виктории Нуланд, и между строк можно прочитать, что Украина не независима, а мы с Соединенными Штатами будем вести по вам переговоры. Действительно так и есть. И это очень важный для русских нарратив. Это еще одно подтверждение их внутреннего восприятия того, что такое Украина. То есть на лексическом уровне это закрепляется тем, что у них подзаконно необходимо говорить на Украине. Скажем, материалы, где написано «в Украине», просто не проходят в печать. На уровне внутреннее восприятие – это в том, что есть внешнее управление в Украине, что как будто нужно только со Штатами решать и так далее. А в политике, в геополитике точнее, это просто показывает их позицию о том, что независимость Украины – это досадная историческая случайность, как считают в Москве. Что независимая Украина – это временное явление в русском пространстве, как считают в Москве. И что фактически просто еще раз подводит на старые мысли о том, что наше противостояние с Россией носит не просто политический характер, это фактически вопрос выживания, исторического выживания Украины как государства. И в данном случае тогда можем ли мы сделать следующий вывод? Нормандской встреча тет-а-тет не состоится. Со своей стороны Россия выдвигает условия, на которые мы, естественно, не пойдем. Мы говорим о том, что будем говорить про Крым и Донбасс, а там говорят, что эта тема для них закрыта, включают свою вечную мантру. То есть в ближайшее время нормандского формата не будет? Не должно быть. Просто если даже мы банально посмотрим на то, почему Путин ездил на нормандский формат и почему он русским нужен был. Для Путина в отношении Украины это своеобразный показатель: вы все правильно делаете. То есть вспомните последние встречи нормандского формата. 19-й год. Абсолютно. Что после них следовало? Разведение войск и обмен пленными. Очередное наше обещание ввести в Конституцию положение, которое мы прописали в Минске про особый статус. И после этого обмен пленными. То есть Путин достиг того уровня автократического восприятия себя как лидера, когда его личная встреча с кем бы то ни было, он воспринимает это как комплимент. Он воспринимает это как подарок другому политику. Потому фактически у россиян сейчас нет такого путинского настроя на встречу, и у них нет фактических причин для торга. Потому что для них нормандский формат – это место, где они могут себе выторговать новые условия. Сейчас им ничего не нужно. Все развивается пока что в удобном для них ключе. Зачем что-то менять и рисковать какими-то позициями?
Газ. Тема, которую мы с вами упоминали вскользь. Я предлагаю остановиться на ней подробнее, учитывая, что до завершения нашего эфира есть еще 5-6 минут. Работа над подготовкой санкций в отношении Северного потока-2, если Россия будет использовать этот вопрос как оружие, уже начата. Санкции должны вводиться в координации Соединенных Штатов и Европы. Об этом заявил старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштейн. Вот его цитата. Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію, але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою і особливо з Німеччиною. І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата. Пан Александр, у меня здесь вопрос, а кто решает, что является политическим оружием, использованием оружия и что нет? Потому что можно же долго закрывать глаза на то, что взвинтились сейчас цены на газ в Европе и говорить, что это не политическое оружие, что это не шантаж. Но до каких пор? В этом-то и проблема. Ну, то есть, в первый раз мы это услышали в меморандуме Меркель-Байдена, где было написано, что эти санкции будут, если это будет политическое оружие. А где начинается политика, заканчивается экономика? Если посмотреть на теорию международных отношений, то все, что происходит в этом поле, это политика. Так или иначе. И потому так или иначе это политическое оружие, даже если это просто экономический вопрос. Позиция Украины всегда была одна и та же, что не может такой проект такого стратегического масштаба и такой важности быть не политическим проектом. Сейчас почему-то действительно в Америке это уже увидели. Что, кстати, важно, и сегодня на встрече с Зеленским и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, в принципе, пока что намеками избегают этой темы, но говорили о том, что уже есть прямой риск использования его как политического оружия. Понятно, почему Запад так делает. Он оставляет себе возможность для маневра. Он оставляет себе возможность в любой момент пойти на попятную, снять санкции или каким-то другим образом с Россией эту ситуацию обыграть. Если уже быть совсем циником, в принципе, это одно из лучших решений, которые они могли принять. Но то, что сейчас происходит в Европе с энергетическим кризисом, то, как они из него будут выходить, это действительно... Как бы это ни было злословно, это может сыграть Украине на руку. Например? Действительно, то, что сейчас делают россияне, это шантаж. То есть тот же газовод Ямал-Европа, который в декабре 2020 года обещали 200 миллионов кубометров в сутки, в сентябре скатилось до 15-20 миллионов кубометров, в 10 раз меньше. То же самое касается Nord Stream 1, украинской ГТС и Танапа. В то же время в Европе один из самых бессолнечных и неветренных годов, то есть альтернативная энергетика почти полностью исключена. ОПЕК взвинтили цены на нефть обещаниями того, что будет в несколько раз меньше добыча. А рынок скрапленного газа на 80% занят Китаем, Японией, Северной Кореей. Какая оговорка ужасная. Южной Кореей, которые, в принципе, выкупили себе запасы, предвещая такой кризис. У европейцев не остается сейчас почти выхода или как завинчивать своим гражданам потребление перед началом одной из потенциально холодных зим, или пытаться договориться с русскими. То есть русские фактически показывают уже весь потенциал своего шантажа ради запуска Северного потока. И почему этого недостаточно для введения санкций? Потому что европейцы все еще надеются найти определенный выход. У них все еще есть некоторые варианты. Например, позавчера Саудовская Аравия пообещала фактически по демпинговым ценам скинуть на нефть основные показатели. Это уже отразилось на европейских рынках. Потом ситуация с газом. Некоторые европейские экономисты, особенно приближенные к консервативным партиям, которые до сих пор при власти в основных европейских столицах, они говорят о том, что да, фьючерсы на газ растут, но это стабилизация рынка. Что мы выходим из постпандемии, из времени больших трат государственных. Это определенная стабилизация рынка, и рынок исправит цену на газ, рынок исправит потребление. Поэтому европейцы, опять-таки, не спешат. Они пытаются посмотреть, какова ситуация будет, к примеру, к началу ноября, к середине ноября, и уже тогда реагировать. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чух Саглин, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Украинская призма», був гостем нашей студии. А я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите, а после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айтер Муштабаев в программе «Прайм». Будет интересно. Коршкинч.
Біразда сабырылы. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Қырым-татар саяси мабуслеріні дестек көстермеге келіп 14 сааттан зияде işgalciler полис бөлігінде кечірділер. Туневан Қырымнан işgalciler гарнизон махкемесі янында тұтылған 15 Қырым-татарына тек геджейі берділер. Олар Ескендер Абдулганиев, Рустем Эмирусинов, Ярсен Абхаировқа шығарылған үкімге шикает бақылмасы махкеме отырышына келді. Işgalciler оларына терроризмді қабатлап 12-ден 17 жылға қадар махкем еткен еді. Отырыш ашық олғанны бақмадан мабуслерінің сой-сопларыны махкеме салонына кечірмеділер. Рус ховечілері есе Яңғыратқа чывастасының еркесіні дағылмаға чағырды. Инсанлар маска киіп бірі-бірінден ұзақ тұрған олса біле, işgalciler санкедерсін карантин сыңырламаларының бозылмасы үшін Қырым татарларына тұту башлады. Ховечілер оларына автобуснен işgalciler полис бөлігіне алып кеткен сон, оларға қаршы мемори протоколлар тізілді. Я уверен, что это только для того, чтобы нас устрашить, чтобы мы не выходили чтобы поддерживать. Вот, и боялись только за свою жизнь, за свою безопасность, за свое спокойствие. И все. Но мы, альхамдулилля, знаем,
что наша сила в единстве, наша сила в взаимоподдержке. Ришат Эмирусинов 70 yaşında. O işgalciler tarafından 17 yılga mahkum etilgen oğlu Rustem Emирусиновны көрмек için işgalciler mahkemesine keldi. Sağlığının bağlı проблемалар olğаны için kuvvetçilerinden baskısına dayanmak zor oldu dey. Rişat Emирусинов emin. Böyle etip işgalciler Kırım tatarlarını korkutmağa istey. Ну, альхамдулилля, все равно, пока ноги ходят, я не буду останавливаться. И вот эти суды, вот эти репрессии, да, незаконные обвинения в терроризме наших детей, наших братьев, пока ноги ходят, я буду приходить и отстаивать наши права нашего народа и наших заключенных. До конца будем бороться, чтобы их оттуда вытащить. Onlar insan işgalcilerinin polis bölügü yanına kelip tutulgan vatandaşlarımız ne yerde ve onların ne yapılganını bilmege tırıştı. 5 kişi yanına işgalci polis hadimleri kelip Umar Memetov, Bilal Ibragimov, Seyitnafe Muratov, Hamza Urinbayev ve Mehmet Lumanov'ны tutup polis bölügüne alıp ketti. Kırım Birdemlik hareketinin koordinatörü Dilaver Memetov ve faal Rişat Paralamовны vaqtincha tutup izolyatoruna yerleştirdiler. Onlarını insaniyetsiz şaraitlerde maşinada hizmet köpeklerini tutkan bölükке oturtup alıp ketkenler. Kalgan Kırım tatarlığına nisbeten birden memori protokollar tüzüldü. Я пришел узнать, как у моих соотечественников дела, что с ними случилось, за что забрали. Тесть мой здесь, агашки, да, харбабашки, поэтому, ну, это несправедливо. И еще и меня забрали, ну, за то, что я пришел поддержать. Это давление определенное, потому что все проходят, все без масок, все скапливаются, да, у магазинов, но подошли именно к нам. Поэтому, ну, какое-то давление, чтобы не приходили поддерживать. İşgalciler endi adettince tutulganlarga kol tutmaga kelgenlerini de karantin sыңırламалары bozulmasında kabahatlap yaqalay. Imayciler insanlar hiçbir kanununu bozmasdan toplaşkanının izbatlarını taqdim etdi. Advokat Lele Gemici kaydetkenine göre kuvvetçiler böyle şekilde insanlarını korkuta. Это исключительно мера, направленная на то, чтобы снизить интерес, чтобы снизить общественный резонанс к проходимым уголовным процессам и, соответственно, чтобы отбить охоту у всех, кто приходит к зданиям судов в качестве слушателей, в качестве группы поддержки, в качестве тех, кто не остается равнодушными, отбить желание приходить и вот длительное время быть задержанным, либо привлекаться к административной ответственности. İşgalciler tutulganlarına para cezasına mahkum eti başladı. Rişat Emирусинов 5000 ruble, Enver Mustafayev, Gafur Mingafarov, Sadek Urinbayev ve Rişat Paralamov 10.000 ruble cereme aldı. Rustem Шихбадинов ve Dilaver Memetov 20.000 rublege cezalandı. Безусловно, мы будем подавать апелляцию. Обязательно мы будем их обжаловать, потому что нарушений в этом в административном деле уйма. Обратить внимание апелляционного суда у нас есть на что. Мы, естественно, не питаем иллюзий, что апелляционный суд будет рассматривать, потому что здесь определенные уже заказанные политически мотивированные дела. Однако это нас не останавливает, и мы будем бороться на пути отстоять свое право и справедливость. То, что нас с Диlaverом Memetovым взяли и всех остальных, которые пришли как слушатели, вчера по красногвардейской группе как слушатели военный гарнизонный суд, это все было заранее запланировано, это было все было это указка сверху, чтобы взять всех тех, которые пришли как слушатели, и применить к ним какие-то административные меры, чтобы активных в нашем народе было меньше. İşgalciler Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Rustem Useynov'ның evine yıkacak ola. Sudak civarındaki Kapskor koyunda yerleşken Rustem ağanın evine kuvvetçiler kelgen. Ular işgalciler mahkemesinin kararına göre onun evi yıktırılmalı deb bildirgen. Sebepleri açıklanmagan Rustem ağanı mahkeme toplaşuuna bile davet etmegenler. Bu kararını şikayet etmek için ya da öz başına evini yıkmak için 5 gün berilgen. Aksi halda bunu kuvvetçiler özleri kelip yapacak. Söz tartışmasından son işgalciler Sudak'a kaytkan.
Надвечір приїхали судові виконавці. Виявляється, по мені відбулося судове засідання, про яке я й не знав. Суд ухвалив рішення про знесення мого будиночка, оскільки він нібито зведений незаконно. Вирішили знести. Мені повідомили лише це. Коли відбулося це засідання, хто його провів, хто брав участь, я не знаю. Я не хотів брати в них якісь папери, розписуватися в них, але порадившись з друзями, вирішили отримати папери для ознайомлення. Я все ж нічого не підписав, заборонив це фотографувати. Вони пішли, давши мені 5-денний термін. Якщо нічого не буде зроблено у 5-денний термін, то будуть зносити. Қырым самооборонасы адлы канунсыз силак группанын азасы олғаны үшін шартлы оларақ 5 жылға mahkum етілді. Более укумна Киевдеки Дарница район mahkemesi Алупка Сакина Михаил Кондратьевке низбетін шығарды. 2014 сенесі февраль айында Қырым самооборонасының азасы олған. Кондратьев 2014 сенесі февралінің 26-сында да Қырым парламент огында yüz берген вақияларда иштирак еткен. Өз қызметі үшін айлық талайды. Бұнен берабер сөзде Қырымнан Русия еркенна қайтарылмасы үшін Русия Мудафа Назирлигинен медалінен мукафатланды. Более етіп Кондратьев Ярамаданы ишгал етмеге ярдым етті. Амма о өз қабатыны танығаны ве таққатшыларға жинайтын açmaға ярдым еткені үшін махкеме оны апске ташламамақ қарарыны шығарды. Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Разом з тим судом враховане беззастережне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб. Тому судом прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням і спитовим строком тривалістю 3 роки. Рус ишгалжылары Украина арбийны яралаған. Бірлешкен Хуветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре аскерінің алы тұрғындар шымдуы екімлерінің незаретінде болуна. Душман Луганск вилейтіндеки Крымская койынден башлап Азақ денізі жеварындаки Водяной койне қадар чешет гранат аты жетірті батлары. Бұйық калибрлы құршын аты жетірті батлары ве башқа селяны құлланған. Украина арбилері ишгалжылерге қаршылық көстерген. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку доби 12 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Украина топрақ бүтінлігі ве олигархларға қаршы қанунға қол тұтып, Русия или газ женкіне бераберлікте азырлану ве ачық сема аққанда аңлашма ве Европа бірлігінден Украинаға 600 миллион евро ярдым. Бұл Киевде кечірілген 23-ші Украина Европа бірлігі саммитінің нәтижесідір. Украина президенті Володимир Зеленский, Европа шурасының президенті Шарль Мишель ве Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Ляйенні Маринс сарайында қабыл етті. Олар саммитте иштирак еткен институтларының yolbaşçылары ола. Уйледе есе олар умуми бейанат иле чыгышта булундылар. Европа шурасының президенті Шарль Мишель кайда эткенине көре, Европа бирлиги Украинаның Европа бирлиги иле саясий ве икътисади ассоциация иле бүтүнлешүү интилууларына кол тута. Бунен берабер Украинаның топрак бүтүнлүгү кайрадан тикленүүгө дестекленмесин билдирдилер. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку незалежності та суверенності України і будемо підтримувати усі зусилля України у рамках двосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. І будьте упевнені, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема і у цій ініціативі Кримської платформи. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Ляйенде Европа ярмаданын ишгалыны ичбір вақыт танымай жағыны білдіріп, Русияны өзіні қавға тарафы оларақ танымаға чағырды. Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля. Підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту.
Президент Володимир Зеленский Европа бірлігіні Русияге басқыны кубетлештірмеге чағырды. О Европа бірлігінің Қырым платформасында иштирак еткені үшін миннидарлық білдірді. Мұнен бәрібер Зеленский Европа бірлігі ишғал етілген Қырым ве Донбасста Девлет Думасына сайлауларына тешкіл еткен эр инсанға қаршы санкцияларны кірсетмелі деп қайдетті. Ми вдячні за те, що Європейський Союз з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. Саммитте Украина ве Европа бірлігі Украинаға газнасыл теслим етіле білген эр усулны үгренмеге аңлашты. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, зменшення поставок від «Газпрому». І це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною пропрацювати всі сценарії, як забезпечити постачання до України. Ми також маємо вивчити питання реверсних потоків від Словаччини, використання підземних газових сховищ України. Саммиттен да бір хабер. Европа бірлігі оның Халқара валюта фондынан фаал иш бірлігі олмағанына бақмадан Украинаға 600 миллион евро ярдым бережек. Халқара валюта фонды бұл программа еріні кетірілмесі үшін епсі шартлар бежерілмегенні қайдеті. Ама өз қайделерінден чекілмеге азыр олған Европа бірлігі Украинаға пара ярдымыны еп бір бермеге разы олды. Саммитнің да бір нетижесі ачық сема аққында аңлашмадыр. Бұл мұқабелені ава визасыз режимі деп адlandыралар. Аңлашмаға Украина ве Европа учақ шirketlерінің ақлары тең болмалы. Гетманларының пайтақты 100 жылдардан соң Меджлис темсілжілері Украинаның сол ялысындай дарилік еткен гетманларының барғағы олған Батурин шерінде тарихи медени қорықны зиярет етті. Шерді диққатқа лайық ерлер арасында Батурин қалесінің цитаделидір. Құрычқұр қаленің территориясына шерден айырмақта. Мұнда воскресенье Господне кілсесі ве гетман атрибутлары сақланған хазине ерлеші. Цитадель территориясында 7 топ бар. Олардан 5 топ ағач құндақлары ве 2 топ маден құндақларында тұра. Бұл есе барокко услебінде құрылған гетман евідір. О Демьян Многогрешный Иван Самойлович ве Иван Мазепаның үкімет языханесі еді. Қоруқ хадимлер айтқанына көре яқын вақытта бұл булавус әйкеллері янында гетманларының иттифақдашларынан бір олған Мехмет Дүртінші Герейінің идманы тұрacak. Бұнен бәрібер о вақытларда гетманлар башқа Қырым ханларын енді иттифақдашлық тізеді. Қырым елчілері Бахчисарайдан Батуринға сық-сық келеді. Шимали женг башланғаны вақыт 1708 сенесі Иван Мазепа Қырым ханына иттифақдашлық тізмеге теклиф етмек үшін Қырымға елшісіні жоллаған еді. Нәтижеде Қырым ханы Исвечілерге 40 000 атлы аскерні берді. О вақыт Қырым Исвеч Лех бірлігі япыла білген еді. Щодо кримських ханів, нам невідомо зараз, хто відвідував Батурин. Але стосунки з кримськими ханами були, от Іван Самойлович, він приймав послів тут у Батурині, коли укладався Бахчисарайський мирний договір у квітні 1681 року. Потім ще раз в 1683 році посол Казик Ага був прийнятий тут же в Батурині на цитаделі Іваном Самойловичем. От про цих послів нам точно відомо, що вони тут були. А в Мазепи з якими ханами були зв'язки? Іван Мазепа мав зв'язки з ханом Саадетом Гіреєм.
на початку свого гетьманства, а потім з Девлетом Гіреєм II. Баш махкемеджи Василь Кочубейнин эвиде пек кыйметлидир. Бу 1708 сенесі Москва ордулары Батуринны йыққаны вақыт шерінің территориясында қалған екене иншааттыр. Мераклысы шундай ки Василь Кочубейнин дедесі татар Андрей Кучукбей еді. О 17 асырның ортасында Қырым ханлығындан Украинаға көчіп, казаклар арасында яша башлады. Гетман Кирилл Розумковскийның сарайы классицизм деврінің муйым бір абидесідір. Украина территориясында бұл мимар Чарльз Камерон тарафындан құрылған бинадыр. Сарайның салонларында 18-19 асырға айыт интерьер, ресім ве иконаларны көрмек мүмкін. Мejlis рейсі Рифат Чубаров Батурин шеерні Украина үшін мұқаддес ерде падландыра. Чүнки мында гетманлар яңадан Украин девлетчілігі құрылмасының интылуыны башлатайды. Бұнен бәрібір Батурин ве Бахчисарай бағы олған пайтақтылар еді. Я скажу, що я вражений тими музеями, які ми тут відвідали, тими людьми, які вкладають всі свої сили задля збереження і посилення української ідентичності, самовідчуття української нації. Тут дуже багато відбувалося історичних подій, які безпосередньо були пов'язані або взаємодії з Кримським ханством. Сьогодні історія нібито повторюється. Україна під натиском Росії, російської агресії, йде російсько-українська війна, Крим окупований Росією. Бачите, ми нібито знову перенеслися всередину, на кінець 17 століття. Знову ж бачачи, як відродився Батурин, як гетьманська столиця, які тут працюють чудові люди, як навідуються тисячі і тисячі українців до цих музеїв, як вони набираються сили через пізнання своєї історії. В мене немає жодних сумнівів, що цього разу наш спільний ворог, йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ми не лише вистоїмо, а ми і посилимося з цієї навали, яка зараз на українську землю прийшла з Москви. Гетманская столица Қорғанан мемориеті или Ишбірлік юнелешінден бірі Украин ве Қырым татарларының умуми тарихи угренілмесі олмалы dey Рифат Чубаров. Ми будемо проводити спільні заходи, дослідження, виставки. Ми будемо вивчати ще маловідомі сторінки історії, будемо закріплювати пам'ять про ці спільні наші дії. І це буде стосуватися не лише Батурина навколо, а це і Конотоп, і інші події, де українські і кримськотатарські війська були разом пліч-о-плічо і протистояли іншим агресорам. Мусафирлерге руина деврінде олған муитны көстермек үшін арби тарихи реконструкцияны тақдим еттілер. Бойле муитте Гетман Иван Мазепа аренаға шыққан еді. Бұнен бері Мазепа хроники православного шляхтыча руина адлы беде есерні де тақдим еттілер. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Добрый вечер. В эфире «Прайм» на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, интересные темы и приглашаем людей, с которыми их, опять же, интересно обсудить. Причем желательно глубоко. Сегодняшний гость нам прилетел издалека, не выспался, жаловался на жизнь и судьбу. И то правда. Судьба русского интеллигента занесла его аж в Лондон, в далекий. Я приветствую в студию Андрея Сидельникова, моего товарища, русского оппозиционера, и диссидента, иммигранта, не из тех, которые сидят одной задницей на всех стульях, а, в общем, сидит Андрей на одном стуле. Вот. И также, кто такой пожилой, как я, те могут вспомнить, что когда-то был, очень еще в том далеком прошлом веке, 100 лет назад, был очень хороший вратарь хоккейный Александр Сидельник. Ну уж не 100 лет назад, ты прям уж так. Ну, в прошлом веке это 100 лет назад. Ну, это хорошо. Ну, в исторической перспективе, да. Получается, я же тоже родился в прошлом веке. Ну, ты, значит, там тоже 100. Да. Ну, как-то нет еще пока. Да, Ленин гриб, и мы тоже. Грибы. Вот. Александр Сидельников, номер 22, команда «Крылья Советов». Он был дублером Третьяка, на мой взгляд, был вратарем не хуже Третьяка. Ну, так по-всякому складывается. У Яшина в футболе тоже были очень талантливые дублеры в сборной. Вот и даже в «Динамо». А он был основным вратарем в «Крыльях Советах», такой маленькой, но гордой команде. Вот, и он, благодарю кумиру моего детства, хоккейному вратарю Сидельникову, за то, что он воспитал такого сына. Вот Андрей у меня в студии. Спасибо за добрые слова о папе. Значит, все это смешались, все смешалось в нашей жизни. Ну да. И хоккей, и все. И когда-то, знаешь, когда-то такую гордость вызывал русский хоккей у нас, да? А сейчас советский хоккей, конечно. Советский хоккей, да. Там и Балдерис были, и разные люди там всякие хорошие. И главный русский... Кстати, самый главный русский хоккеист известный был испанцем. Это единственный в мире испанский хоккеист, наверное. Про Харламова говоришь? Он оказался единственным великим русским. Знаешь, когда начинаешь задумываться, кто же у нас великий русский ученый, украинец Королев, а кто же у нас великий русский хоккеист? Испанец Харламов. Дальше мы не будем. Да, но дело в том, что, видишь, как бы не воспринималось, и никогда это не акцентировалось внимание ни в Советском Союзе, ни тем более. В общем-то, как бы сейчас в России, тем более, они все под себя, путинский режим он просто сметает под себя. А те, кто не с нами, тогда уничтожают, либо, в общем-то, вот как-то пытаются изжить со света. Смотри, если бы он даже в те времена, вот некоторые говорят, что русский вот этот ксенофобский фашизм, нынешний расизм, вот эта верхность над всеми, даже все другие, все мельче, хуже, там всякие разные, да, он же и тогда был при СССР. Если бы попробовал где-то публично Харламов сказать, что он испанец, например, ничего бы хорошего ему это не грозило. Да, но мне кажется, и желания такого не было. И все-таки в Советском Союзе оно как-то подавлялось, наверное, уже на общем таком уровне. Поэтому... Не высовывайся, не говори, здесь, кто ты. Ну, как не высовывайся. У меня у папы всегда было свое собственное мнение, за это его и били, за это его выгнали из сборной в итоге, как бы, за то, что... Ну-ка расскажи, это не знаю. Да нет, ну это не то, что свое мнение. Просто дело в том, что Тихонов ему не то, что предложил, они настаивали, они ЦСКА собирали как бы со всех команд. Добровольно-принудительно его, значит, первое место в ЦСКА ему вратарем было обещано, а он сказал, нет, мне устраивают мои «Крылья Советов», потому что он играл в «Крылья Советов» с самого детства. Слушай, а как он? То есть он говорил, что Третьяка уберу, что ли? Да. Серьезно? Третьяк выдерживал на самом деле, ну это общеизвестные вещи. Он невыносливый, он мог выстоять только первый период. Поэтому, в общем-то, на второй, третий период никогда Третьяка не хватало. Ну, то есть, в принципе, вот взять все игры, посмотреть, и специалисты как бы все это знали. То есть, и это знала, совсем не хватало, но падало. Нет, это полностью падало. А у отца было наоборот. В общем-то, он как бы к третьему периоду только вот обретал форму. Мне твой отец напоминал всегда такого, знаешь, в хорошем смысле, потом это только понял, канадца. Человек, который играет до конца, человек, который стабильно хорошо играет. Ну да. То есть он профессионал, хотя в те времена это, он наверняка имел какой-нибудь там фрезеровщиком где-то числился там или кем-нибудь. Все-то не какой-то, они все, да, были причислены к какому-то заводу, я даже не помню, какой это завод, это, в общем-то, ну, это же не было профессионального спорта в Советском Союзе. Поэтому... Знаешь, почему болели за «Крылья Советов? Потому что она была не ментовская команда, да, ну, и не армейская. Не армейская. Да. Не, ну был еще «Спартак» все-таки. Ну, вот да, эти две вот команды, это, да, «Крылья» и «Спартак» в Москве, это как бы такие команды, в общем-то. Ну, за «Спартак» нынешний лучше бы он исчез, как «Крылья Советов», честно говоря, потому что за нынешний «Спартак» очень стыдно, потому что эта команда, конечно, встроившаяся в русский мир абсолютно тоже, там все встроились. Они все встроились, но здесь как бы не только «Спартак», поэтому, в общем-то, строились все от и до, и самое главное, даже если кто не хочет встраиваться, их все равно вот насильно пихают, и они строем ходят. Слушай, ну вот твоего отца насильно не запихали. Причем, ну и выиграли, поэтому когда, смотри,
когда действительно возразить Тихонову было все равно, что сейчас возразить Суркову, например, потому что это был идеологический фронт, хоккей. Извини, пожалуйста. Ну, в общем, там отбирали, там проверяли, чтобы, не дай бог, никто не сбежал нигде. Это же... Все-таки тогда на профессионализм больше опиралось, по большому счету. Чем сейчас? Чем сейчас? Никакой. А какие сейчас профессионализм? А где сейчас профессионализм? Сейчас только преданность и верность. Если ты, не, собственно говоря, не облизываешь своего хозяина, то, соответственно, ты у ворот в лужу лежишь. Сейчас я тебе просто отхлестаю аргумент. Ну, давай. А как же Нобелевская премия мира и великий российский независимый журналист Дмитрий Муратов? А в чем у тебя вопрос в этом? Вот, ну, не знаю. Странно. Нет, мне тоже очень странно, потому что, в общем-то, рейтинги и шорт-лист, собственно говоря, кто там входил? Там организация ВОЗ была выдвинута, это входило во всех странах в шорт-лист. Значит, продвигали Навального, хотя я не понимаю, каким образом человек вот последний призывалось уже из тюрьмы голосовать за сталинистов, фашистов, террористов, ублюдков и негодяев, и давать премию миру. Для меня это просто невозможно. Там через фьорды, через вот эти пагорбы не переходит информация. Там этого ничего не знаю. Понятно, да. Ну вот, то есть фамилия Муратова просто ни в одном шорт-листе, ни в одном обсуждении в претендентах не было. Почему? От слова совсем. Почему? Ну, мне сложно сказать. Я как-то не очень следил, конечно. Вообще не ты знаком с персонажем? Да, я знаком. Ну и как? Может быть, в России современной. Я понимаю, что ты в Лондоне живешь, но все равно, что... Ну, я давно уже в Лондоне живу. Все равно, что ты интересуешься Россией. Конечно, естественно. Я слежу за новостями, безусловно, и стараюсь как-то реагировать на те или иные, в общем-то, вызовы, которые просто ежедневно. Откроешь, проснешься с утра, откроешь как бы новостную ленту российскую, так это у тебя просто там уже глаза на лоб уже не лезут, это правда, это уже как бы... Они на лбу давно. Они давно. Вот есть какой-то сайт Панорама, да, который типа шуточные. Сейчас уже новости не отличишь. То есть, просто смотришь, как будто это Панорама написала. Юмор не сложен. Да. Сатира не сложена, потому что вот никакой Салтыков-Щедрин, никакой вот кому сейчас надо Нобелевки давать посмертно просто, потому что, но они даже не тянут, потому что жизнь сейчас, читаешь заголовки русских СМИ, просто открываешь, читаешь, и ты понимаешь, что ты просто ударился головой где-то о бетонную притолоку просто. Да нет, там вообще, собственно говоря, я не знаю даже, как это в мозгу у этих людей, которые это выдумывают, эти новости, заголовки или законы вот эти. Вообще, как, собственно говоря, они как живут сами по себе, потому что я вообще не понимаю, как это возможно. Ну реально, что ни день посмотришь, но это уже какие-то такие ужасы, и думаешь, ну как так-то? Ну вот вроде уже, уже дно-то оно было, а оно нет, оказывается, пробивается каждый день. Самое бесконечное в мире — это дно. Это Марианская впадина, но у нее все-таки есть где-то конец, а у дна нет морального. Давай закончим с Нобелевской премией. Считаешь ли ты, что в России может существовать независимый журналист? Нету независимой нету оппозиции в России. Всем прекрасно известно, что нету независимых СМИ, независимых судов и всего того, что, в общем-то, демократическое общество обладает. Нормальное демократическое общество. Поэтому у нас всегда есть полутона, всегда между струек как бы люди, и много же хороших людей в России все равно. Но хочешь, грубо говоря, не умереть, приходится вот так вот лавировать. Некоторые слишком вылизывают, некоторые меньше. Здесь уже как кому фантазии позволяет. Поэтому, в общем-то, говорить о том, что есть в России журналистика, ее нету. Есть отдельные персонажи в тех или иных областях. Так что же говорит, умерла, как и все остальное. Ну смотри, всякая журналистика порождает те тексты, которых она заслуживает. И вот недавно в некогда легендарной газете «Коммерсант», ну, некогда легендарно, действительно. Причем все основатели и все журналисты известные, все давно за границей. Ну, другие на Russia Today устроились или в самом «Коммерсанте» остались, да? Да. Вот, все хорошо устроены. Газета существует. Ну, правда, в стране уже рейх построен. Ну, ничего страшного. Она продолжает жить и работать. Ну, зарплаты получают люди? Да. Наверное, неплохие деньги. Ну, наверное. И некоторые авторы внештатные тоже у них неинтересные такие. Пишут редко, но забористо. Вот ты читал же статью Медведева, да?
Украину? Да вот как-то, да, пришлось прочитать на самом деле. Рецензию, пожалуйста, нам. Да какая рецензия? Послушайте, во-первых, я не знаю, мое отношение к Медведеву давно известно. И вообще, собственно говоря, человек просто ничтожество, половая тряпка, которая вообще недоразумение. Я поправлю, бесполая тряпка. Бесполая тряпка. Ну, я как бы не знаю, что там у него. Нет, я имею в виду бесполая в плане... Вот, просто настолько недоразумение. Это человек недоразумение. То есть вот, опять-таки, Путина можно ненавидеть, Путина можно там любить, Путин преступник, должен быть повешен, суд и все остальное. То есть здесь хотя бы есть разные опции, потому что как бы, ну, за деятельность отрицательная тоже как бы все равно персонаж. А это просто действительно вот просто пустое место. Вложили, во-первых, я не понимаю вообще, кто ему текст подсунул. Мне кажется, писал его Затулин. У меня есть такая версия. Да, ну может быть. Ну, судя по лексике. Я не очень знаком. Я тоже не фанат Затулина, но вот он в разговорах употребляет такие вещи. Но я могу сказать следующее. Вот замени в этом тексте всего одно слово по всему тексту. Украина на Россию. Все будет правдой. И все будет правдой. И такое впечатление, что кто-то либо Медведев так сигналы подает, да, вот эти... Меня я в плену? Да, меня в плену. А ты в курсе, что его охрана путинская избивает? Ты в курсе? Тут не насилуют это? Нет, не насилуют. Дело в том, что он как бы из запоя не выходит, в принципе. То есть это не в целях, в его интересах? В его интересах, безусловно, потому что он, когда выпивает, люди по-разному реагируют на алкоголь, а когда он пивает, он дебош называет. Также дебоширила Люда Путина в свое время, но это было в начале 2000-х годов. Ее каждые выходные в ЦКБ в барокамеру ездили откачивать. Путин в тот момент приказал всем не пальцем. Она там била, вот все, разносила Кремль. Чтобы никто пальцем ее не тронул. А это он дал добро. Они ему пиздят. Мы в студии, я прошу запикать этот момент. Прошу. У нас рецензированное телевидение. Будем считать, что мы ничего не слышали. Прошу. Но тема интересная. Знаешь, потому что через личности как раз наиболее точно постигается общество. Вот через таких личностей. Ну, Путина понятно, кто такой, да. С этим ты тоже объяснил, что человек, ну, в общем-то, такой, знаешь, вот, ну, ниже низкого. Почему ему дали это напечатать и насколько это является мнением Путина, что он там сказал? Вот на твой взгляд, если серьезно. Я думаю, что Путину все равно, что печатает Медведев. Потому что он может что-то напечатать, не утвердив у шефа. Нет, конечно. Значит, Путин встанет. Нет, я думаю, что это... Во-первых, ну вот что это тут за хрень? Представить то, что здесь вообще Медведев хоть имеет хоть какое малейшее отношение к этому, я не знаю, кем надо быть, чтобы такое представлять. Понятное дело, что вообще нет, он вообще никакого отношения не имеет. Ему сказали это зачитать, он зачитал. Он сам не знал, что он читает. Слушайте, ну как бы и за его подписью просто выходит все остальное. Я не думаю, что Путин опускается для таких вещей, которые какие-то статейки, которые совершенно третьесортные, совершенно она, ну... В конце концов, можно и побить же, ну, если что-то не так. Не, ну так и бьют, поэтому, собственно говоря, здесь дело не в этом, просто... Ну, значит, люди. Ну, я не знаю, какие там высокие отношения, вот, но, ну, вообще, в принципе, там, кругу известно, что, вот кругу Путина, что, собственно говоря, действительно, Медведев не то, что изолирован, но просто он, ну, ему нельзя ничего поручить, поэтому то, что он это писал не он, это было понятно. Хорошо, вот давай, раз ты такой обизнанный, как ургенцы говорят, в этих делах, вот рассказывай нам про моральный облик тех людей, которых называют элитой России. Ты же их видишь, и в Лондоне видишь. В Лондоне, скажи... У нас пандемия была, на самом деле, закрывали, слава богу, долгое время не видел почти никого, и это очень хорошо, потому что вот это эшелоны вот этих вот прикрывающихся, значит, культурой. Они Pfizer'ом колоться ехали просто к вам. А у нас нельзя было уколоться в свое время. Это у вас вот можно на улице, ну, уколоться в Украине. У нас туров нету. Тур как раз устраивают они, вот, там типа Хорватия, Черногория, где они уже оккупировали, собственно говоря, все вокруг. Ну, вот, и теперь как бы замечательно хотят и здесь подстроиться. То есть, значит, этот спутник, который не является вакциной, значит, они его везде втюхивают. Еще какой-то появился, от которого вообще люди мрут сразу.
Еще как называется? Эко, не эко, вот я забыл. Я даже это... Может, нет, ну там эковак или какой-то там был. Эровак, не знаю, там, эковак. Нет, дело в том, что, опять-таки, в России нет вакцины от коронавируса, и поэтому мы видим... в Британии. Ты читаешь британскую прессу? The Sun опубликовала сегодня, статью. кстати, ты в курсе, что Сан извинился? Извинился, что ли? Да, Сан сегодня извинился и исправил информацию. Но проблема не в том, что, конечно, украли. Украли они на начальных стадиях. Просто проблема в том, что как бы даже ума не хватило доработать. AstraZeneca-то доработана, и это признано во всем мире. И во всяком... У меня самого AstraZeneca. То есть, в общем-то... Не пугай. И не надо выпендривать. Нет, а дело в том, что вот, ну, тогда, когда я колол, была вот эта негативная волна, организованная путинским режимом, надо сказать. Негативная волна по всем, значит, этим вакцинам, что Pfizer, что AstraZeneca, что Moderna, была организована... Полный трэш, по 30 тысяч в день заболеваемости в Рейхе. Ну, для России это немного. У нас 35 тысяч в Великобритании. В общем-то, не считаем, что это такая большая цифра. Сейчас? У нас, да, Сейчас? у нас каждый день по 35 тысяч. Но у нас маленькая смертность, потому что у нас больше 80% населения привито. Ну, то есть уже как вот, да, и, ну, слушайте... Грипп. Вот гриппом болеют люди? Болеют. Вакцина есть от гриппа? Есть вакцина от гриппа. Они что, собственно говоря, как бы защищают полностью? Смотри, вот вакцина, я обращаюсь к нашим зрителям, вот кто смотрит меня на территории неоккупированной Украины, пожалуйста, пойдите вакцинируйтесь. Я сегодня ехал в супермаркет, заходишь там с тележкой, да, и говорит, вот на 2-м этаже центр вакцинации. Заходишь куда угодно, идешь на улице, центр вакцинации в метро. Ну, потратьте 5 минут времени с интервалом в 2 недели. Сделай себе вакцинацию. Кстати говоря, в Киеве, где, наверное, я прошу прощения всех остальных, но народ почему-то более сознательный оказался, видимо. В Киев не в красной зоне, и в Киеве более-менее нормальная обстановка. Я просто призываю вас привиться, вот как говорит Андрей Сидельников из Лондона, глядя из Лондона, что если человек или 80% людей привито, то это все проходит не без такой смертности, как она вот, к сожалению. Да, и у нас ограничения снимаются. То есть, в общем-то, нужно прививаться, безусловно. Да, привились и живем нормально. До Нового года прививаемся все, живем нормально. Я тут вот вообще проблем не вижу. Смотри, я хочу сказать, что процитирую своего когда-то любимого поэта, сломавшегося на украинском вопросе Иосифа Бродского, он сказал, что есть в мире 2 интересных вещи: сплетни и метафизика. Но метафизику мы ставим антиваксерам, вот, а про сплетни мы продолжим. Расскажи нам еще какие-нибудь сплетен про русскую элиту. Я так чувствую, ты много знаешь. Ну, какие-то примеры все-таки надо, потому что, опять-таки, русская элита. Может, ты воспринимаешь русскую элиту одних, а я их вообще не воспринимаю как русская элита. Кого ты воспринимаешь русской элитой? Я, честно говоря, как бы к элите они вообще, мне кажется, вообще мало отношения имеют. Если у них деньги, положение в преступном режиме – это элита, ну, для меня нет. Это преступная элита, нормально. Ну, а почему элита-то, собственно говоря? Ну, если у них деньги, хорошо, они наворовали, они обкрадывают, собственно говоря. В мафии тоже бывает элита? Ну, там есть босс. О, хорошо. И босяки. И остальные подчиненные. Так в России тоже вот есть босс, да, остальные все подчиненные. Ну, кто-то больше ворует, кто-то меньше, кому-то больше, хорошо, кто-то больше вылезает. Все очень смотрят, мы же не в России внутри живем, мы живем снаружи, да. Кого видно вот в этой, ну, в общем, такая, представляешь, гладь дерьма и некоторые возвышения там, которые выделяются с этого всего. И вот выделяется со всего, и 2 головы торчат все время из этого вот всего. Это, собственно, сам фюрер и Шойгу, да? Да, но они как сладкая парочка такая, да. Горбатая гора, собственно говоря. Но... Ну, кто такой Шойгу? Вот некоторые говорят, если не будет Путина, будет Шойгу. А дальше уже будет лучше, хуже, там, что? Ну, смотри. Ну, во-первых, начнем с того, что как бы Шойгу единственный, подчеркиваю, единственный представитель сегодняшней власти, который прошел с 91-го года. Ну, как Микоян. Он непотопляемый. Как Микоян. И во все времена, да. И самое главное, что действительно последние вот там годы он прямо входит в ближайшее окружение Путина, что не было, скажем так, в первый, второй там срок. Он, скажем, не из его когорты. Нет, не из Питера, он не из КГБшников, да? Ну, все-таки он построил армию свою. Ну, это все-таки как бы... Это армия. По проведению охоты на... Это так кажется, на самом деле. Просто там и лицензии были на оружие, и это профессиональная армия. Это же какой-то талант надо иметь. Вот как человек это стал вторым в государстве?
так называемым этом государстве. Ну, они часто тут ездят как бы там откуда это... Шаманство, вот это, собственно говоря. Нет, ну, опять-таки поговаривают. Он же построил такие храмы, он мечтает совершить мессу там в Киевской Софии, это все показательные вещи. Ну, послушай, я, во-первых, откуда ты знаешь, что Путин такой православный? Это нам рассказывал телевизор пропагандистский российский, да? Или у него Нет, вот это этот вот... моим знакомым бывшим рассказывал Соловьев, который был либералом еще году в 12-м. И он рассказывал, что Владимир Владимирович-то крутил он у виска и говорил: в смысле? Говорит, как Путин? Что значит с ума сошел? Он говорит, ну как? Говорит, он чокнулся на религии. И вокруг него попы, которые утверждают, что он там... Да, но сейчас попов нет, заметь. Многие годы попов вокруг него нету. А это был период действительно такой. Но сейчас этого нету ничего. Поэтому, в общем-то... Ну, у них вот это всякое... Во всяком случае, я знаю, вот эта кремлевская вот эта вся тусовка, они помешаны вот на шаманстве, на разных, значит, обрядах. А обряды можно делать только, собственно говоря, опять-таки где-то вот Туа, где-то там родина шаманов, да, вот из этой серии. Фактически, смотри, а может такую версию сказать, что вот помнишь, они все в Афон ездили в Грецию? Сейчас, наверное, там опасно, солдаты НАТО там могут изнасиловать, убить и оккупировать, вот. А может быть, центр святости вот это перенесен? Он перенесен туда, да, в Сибирь, вот это в Туву, как бы, собственно говоря, это вот там сейчас все. А тебе не кажется, что там просто бункер у него? Да у него бункер везде. Ну, в Сочи у него прекрасный бункер. Ему там, кстати, нравится в этом бункере сидеть. Ну, в Сочи, именно в Сочи. В Москве же тоже есть. И в Подмосковье. А вот это, я имею в виду, вот Тува, это же далеко отовсюду. Например, я говорю так. Ну, там, я думаю, что, во-первых, проще с точки зрения безопасности, действительно, потому что там не такое плотное население, да, и они перекрыли там тайгу по периметру. Они там, это, собственно говоря, а здесь все-таки жизнь происходит. Там-то жизни, в общем-то, мало какая есть. Ну как какая? В Сочи есть жизнь. Вот в Сочи, да. Девочек сбила, да. Есть жизнь, смерть есть и жизнь. Русская жизнь – это русская смерть. Это же известно. Ну, это понятно, в общем-то. Ну, короче, в общем-то, это шаманство – это последние 2 года. Происходит, да. И причем это причем это, собственно говоря, это же не только с Путина же берут примеры, они же все вот эти там руководители корпораций. Теперь они в бубен бьют все, да? Значит, ну у них там какие-то другие, видимо. Я никогда не участвовал в шаманских обрядах и даже, честно говоря, как бы не видел что они тогда травят этого шамана Николая Габышева? А потому что он отличительный от них, потому что он опять-таки не подстроился, потому что он не пошел, как все, значит, не присягнул. То есть у шаманов все то, и до шаманов все то же самое, оно как, конечно, и от редакторов газет московских до шаманов. Все, построена вся страна. Все нормально. Значит, будешь шаманом Путина и Шойгу. Не подстроился? А может, в Шойгу есть шаман, раз они вдвоем? Не, опять-таки поговаривают, что у него в роду были какие-то связи, как бы, да, а он вряд ли как бы сам, но во всяком случае как проводник вот к этому шаманству, если мы воспринимаем это правдивую информацию, то он как раз вот является именно вот этим проводником у Путина. Ну и в плюс ко всему, я еще хочу повторить, что администрация президента, какие-то руководители корпораций, Греф, например, собственно говоря, они все как бы в этом полностью вот участвуют. Уже в шаманстве, да? Да. А видел, кстати, сериал «Миллиарды»? Нет. Это у вас в Лондоне, наверное. Ну, это американский сериал. Нет, там 5 сезонов вышло, в общем-то. Достаточно интересный про бизнес, политику американскую. Но там, кстати, тема шаманства тоже, кстати, проходит. Ну, это там то, что было модно на Западе 10 лет назад, теперь как бы в России. У нас все за 10 лет как бы доходит. Раньше это было действительно у бизнеса крупного, в общем-то, ну, не было там больше, у нас больше политика связана с этим, потому что весь бизнес и политика и есть. А там все-таки какие-то вот бизнесмены, которые достигли каких-то своих вершин, им уже как бы вот надо было применять свои у нас звоночек есть телефонный. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавай свой вопрос Андрею Сидельникову. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавай свой вопрос моему гостю Андрею Сидельникову. Здравствуйте, меня зовут Саша, я из Ирпеня. И я хотела спросить, у нас говорят, что
мнения разделились. Некоторые говорят, что Путин, правда, сошел с ума. Он верит, что надо построить великую Российскую империю, всех поубивать и так далее, там, мир построить русский. А другие говорят, что он просто под этим предлогом ворует и так рассказывает российскому народу, а на самом деле в это не верит. Лучше бы, конечно, второй вариант. А вы как, вы знаете, может быть, что он думает на самом деле по этому поводу? В голову Путина залезть я не могу, конечно, естественно. А насчет того, что ворует, так уже и так все принадлежит ему. И аффилированным структурам. Да, а воровать действительно у себя, перекладывая из одного кармана в другой, наверное, это не так интересно. А что касается строительства какой-то великой России, я думаю, что вряд ли это тоже у него идея какая-то. Хотя он действительно себя видит в истории, причем он сравнивает себя со всеми правителями Руси, поэтому он хочет быть номером один, и, в общем-то, вот эта мания, комплекс Наполеона, я бы сказал, все-таки. У него... Вопрос был в чем? Все-таки способен он нажать на кнопку или не способен? Или это он способен. Он способен, потому что он безумен уже. То есть все-таки не утешим. Здесь, собственно говоря, конечно. Именно поэтому, зная, что он способен, поэтому приходится на сегодняшний день вести себя так западным лидером, потому что вот этот шантаж, который не прекращается последние года, а сейчас это вообще в пик с газовыми вещами вошел, здесь уже они не знают, что с ним делать. То есть у них есть свои правила, это права и свободы граждан, бла-бла-бла. А он-то хотел плевать, а они не могут перейти вот эту грань. А он ее переходит совершенно элементарно, убивая своих оппонентов, травя их. Грубо говоря, то есть он свободно, для него границ не существует, ни моральных, ни этических, ни политических. Я считаю, что нет. Скажи мне, британцы осознали, что Путин террорист? Нет. Нет? Нет. Даже британцы не осознали? Даже британцы. При всем при этом, опять-таки, деньги. Слушай, Айдар, это же огроменные миллиарды, и в экономику вкладывается. Бьешься. На самом деле, у меня постоянная переписка с премьер-министрами. Последний Борис Джонсон у нас, с представителями парламента. Пишут? Мы настаиваем на санкциях, они как-то это все обходят. Просто нет против черного капитала в Британии. Прямого нет. Нужна конкретика на самом деле. Кстати, между прочим, Роман Абрамович впервые за 3 года появился в Великобритании, когда ему в свое время было отказано в визе. Он теперь сейчас заехал уже по своему израильскому паспорту, гражданин Израиля, но не был 3 года. Интересно, ты знаешь, как СМИ преподносили, что он хочет повидаться со своей семьей. Как будто этих яхт, пароходов и всего остального, и свободного передвижения по миру, ни у него, его семьи нету. Поэтому, в общем-то, он действительно был очень обижен, на английскую сторону. Нужно понимать, что Англия специфическое государство, специфический менталитет. Ты даже с большими деньгами никогда своим не станешь. Для элиты, для как раз элиты страны. Здесь можно говорить о людях, что это элита. Исторические, и финансовые, и все остальное. А в России элиты нету. Есть новориши, есть воры и преступники, которые просто пользуются наворованным. Смотри, элита, она подразумевает все-таки еще такую, не только чопорность или какой-то наследственные, благородные какие-то манеры. Это воспитание, интеллект, я все понимаю. остальное. Но она еще, наверное, должна предусматривать, я с ним здесь не сяду, Тем не менее, несмотря на все эти элиты, Великая Британия, великая, без слов, Великая Британия, приютила у себя весь путинский олигархат практически, со всеми его фактически деньгами, И когда, вопрос очень хороший. Ты же видел эту обложку газеты Guardian, где эти, как они, последние, Papers-то, Pandora Papers, да. И там, там Путин где-то внизу, и самый главный коррупционер мира, и самая, подразумевается, коррумпированная страна, это получилась Украина. Такой Зеленский возвышается, он как символ всемирной коррупции, а там уже дальше Путин, какие-то президенты чего-то там еще, и так далее. Бывший премьер-министр Великобритании, на самом деле, он с моральной точки зрения виновен, а закон-то он обходил легально. Вопрос, не является ли это манипуляцией со стороны не знаю кого, потому что, очевидно, что Зеленский
как к нему не относись, но он, очевидно, не символ мировой коррупции. Да, конечно, нет, естественно. И речь идет о каких-то гипотетических суммах, какие-то... Это еще непонятно что, ну просто, знаешь, как ложки нашли, но осадок остался, вот там сколько-то миллионов могли быть выведены через офшорные, непонятно, еще расследование не проведено, ничего, может быть, будет, может, не будет, но это суммы, которые, я не знаю, там, путинский олигарх платит им за обед просто. Ну, понятно, да. И эти люди находятся в Британии, имеют визы, некоторые паспорта. Русский пропагандист Кашин получил паспорт. Сотрудник Russia Today, он хвастался, получил паспорт британской короны. Получил паспорт. Но я с ним не общаюсь, слава богу. Но я не имею в виду просто. То есть вот эта русская путинская элита очень легко проникает в саму Британию, да? И вместо того, чтобы газета Guardian могла бы провести расследование, сколько миллиардов путинских денег находится в британских банках и экономике, и как они держат эту страну. И там огромные деньги, наверное, в миллион раз больше, чем те суммы, которые вменяются Зеленскому. Ну, я уверен совершенно в этом, конечно. Несопоставимые цифры. А почему так? Опять деньги все решают? Опять деньги все решают, да. К сожалению, большому, деньги решают все на сегодняшний день. И по большому счету, циничность, мир циничный стал. Вот, в принципе, он стал действительно циничный. И противостоять большим деньгам, только огромные деньги. А их, собственно говоря, никто не хочет противоставлять. Огромные деньги есть только у русских. Потому что не только. Остальных... Почему? Нет, черные деньги, я имею в виду. Когда ты можешь взять и чемодан передать. Китай, например, Китай делает. Это еще больше денег, собственно говоря. Да? Или Арабские Эмираты, там, в общем, такого плана. Не так много, скажем так. Не так много, странно, и людей, не у всех вот эти покупки связаны с изменением политики государств. Потому что что хочет Китай, мы понимаем. Там, они Африку скупают. Там, да? А Путин хочет не скупить Африку. Это для него цель такая. Ему не интересно. Ему надо владеть правительствами и Европы. Ему с Европы тоже повезло достаточно хорошо. Смотри, Венгрия у нас куплена, значит, ряд итальянских министров куплен, Чехия куплена, была. Была последняя, не получилось. Делают, да? Когда вдруг чехи понимают, что русские это не только Карловы Вары, которые не скупили, да? Это не только иди принеси мне пиво, что ты по-русски не понимаешь, это еще и взрывы на складах, да? Да, конечно. В мирной стране, да? И вот они выгнали. А потом они же хорошо помнят. Но если бы не было взрывов, было ощущение, что забыли. Но зато теперь ни одного коммуниста нет, это тоже хорошо. Нет, я думаю, что они будут вот с такой лупой теперь смотреть на каждого русского, который туда въезжает. И это правильно. И это правильно. Почему Британия смотрит, не с такой, конечно, лупой, но последние годы, надо сказать, у русских денег, у представителей из России начались определенные проблемы в финансовой сфере. Очень трудно открыть банковский счет. Здесь уже приходится доказывать происхождение денег. Начали спрашивать. Это идет в Англии, все идет очень-очень медленно. То есть это реально традиционное такое государство. Скажи, Британия союзник Украины? Да. На сегодняшний день, каким образом это доказывается? Вот что ты видишь? Доказывается как? Это во всяком случае. Неформально, я имею в виду. Ты видишь. При обсуждении украинский вопрос всегда, когда, например, я провожу какие-то встречи с политиками Великобритании, да, украинский вопрос стоит всегда. И про Крым они не дрожат, не вибрируют. Они не вибрируют. Вот на сегодняшний день я не видел, чтобы это было такое. Английского журналиста британского. Это типа того, как продался Russia Today раньше еще, да? Тоже какой-то черт приехал. И там рассказывал, как прекрасно в Крыму живется крымским татарам. Заказуху такую делал. Они же завозят через мост туда. Наверное. Да? А вот как относятся к таким людям, как вот этот журналист Russia Today, я просто забываю его фамилию, который на Russia Today работал, британец такой, лысый. Понимаешь, о ком я говорю? Да. Ой, его давно не слышно, не видно, если честно. Может, спился? Я не знаю. Его как-то... Это были как раз в 14-15 год. Последние упоминания о нем были где-то как раз, наверное, в 16 году, скорее всего. Я не помню, как его зовут, но буквально, кстати, несколько недель назад мы с своим приятелем разговаривали, значит, и как раз куда он делся. Его нигде нету. Его нигде нет совершенно, он не в социальных сетях. Его Facebook заблокировал. Причем банку, как у Трампа. Такой. В связи с тем, что он никому не интересен, об этом, естественно, никто и не узнал. Давай поговорим о влиянии на Запад, не таком традиционном русском, а
о вот таком хитром. Мягкий русский мир, который втюхивает. Музычка, театрик, гастрольки. Вот в Литве, например, сорвали уже 2 гастроли, если так можно сказать. Дважды сорвали. Короче, сорвали. Были сорваны гастроли 2 раза, да. Потому что литовцы видят, что этот выступал в Донецке, тот в Крыму, каких-то, по-моему, оперный певец один, еще хор какой-то. И они пишут просто: Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и организаторы отменяют. Ну, организаторы, видимо, такие тоже нечистоплотные, хотят денег, и эту русскую шваль везут, да? Но вот вообще как это работает? Вот как в Британии это работает, как это работает в других европейских странах? Что ты видишь? Как вообще ведет себя русская миграция? Ведь мы знаем, что такое русская миграция, она инфильтрована наполовину. Да. Ну, как вот сидят на всех стульях, как говорится, в общем-то, русская миграция. Посмотри на это со стороны стран жертв потенциально. Значит, что могу сказать? В Великобритании, ну, конечно, происходят такие попытки, значит, втюхивать под видом культуры, значит, этот русский мир, который на деньги, опять-таки, тех же самых олигархов происходит. Путин говорит им: мне нужно вот это, ну не Путин им, Россотрудничество. Россотрудничество для этого работает. Надо сказать, Россотрудничество все-таки у нас достаточно активная политическая жизнь в Лондоне, ну, благодаря, наверное, движению «Говорите громче», которое мы много лет уже... особо не разгуливается. Ну, вот, ну, они пытаются, у нас просто нет финансов для того, чтобы это... в Британии? Да. Серьезно? Да, у них офис в центре, прям совершенно. Они его давно снимают, причем, опять-таки, надо заметить, что они в собственности его не покупали. Потому что, если что, вот и у Russia Today же там тоже есть офис. Но они не в собственности, все в аренде, чтобы, когда пойдут аресты, а аресты пойдут, потому что, например, Russia Today получила уже максимальное количество предупреждений от регулятора. Потому что, вранье льется со всех сторон, как бы. Вот, значит, Россотрудничество пыталось до ковида, надо сказать, значит, окучивать через русскую вот эту культуру якобы английских каких-то деятелей. Вот, но репутация, понимаешь, вот в России нету института репутации, а на Западе он как бы есть. Я знаю, например, проблемы большие на Кипре происходят, потому что в отличие от Великобритании, там некому этим преступникам, скажем, ладно. Путинским преступникам сказать какой-то вот нет. Да? Там могу сказать следующее. Вот для диаспоры, хотя русской диаспоры нет, российской диаспоры, есть сообщество, провести какой-то концерт, мероприятие, привозить, значит, российских исполнителей или русскоговорящих исполнителей, необходимо пройти, скажем так, кастинг у посольства Россотрудничества. Без их ведома не разрешат делать промоутером, организатором, если это не одобрено в Россотрудничестве и посольстве. Они должны спрашивать разрешение. Что кипрские власти спрашивают у русского посольства. Не кипрские власти, организаторы. Допустим, русские организаторы. Да, русские. Для русского сообщества делается все в мире русскими организаторами, живущими там россиянами или бывшими советскими гражданами. Да, конечно, естественно, конечно, да. А почему он в Черногории сидит? Вот там же это была страна, где не удался русский переворот же. Там насколько я понимаю, по моему мнению, да, сейчас вот так вот, собственно, говорить, чтобы не было каких-то вопросов, по моему мнению, Марат Гельман связан не только с администрацией президента, который работает напрямую, собственно говоря, с ним. Нет, российского, путинской администрации президента. Надо, опять-таки, связь с Сергеем Кириенко, его никто не отменял, а все-таки Сергей Кириенко занимает замглавы администрации президента. Это должность, которая на сегодняшний день, выборы все подтасовал. Он это курировал? Конечно, все курировал Кириенко, естественно. Он, безусловно, значимая фигура, и распоряжение администрации президента российской Гельман прекрасно выполнял, добивался, надо сказать, больших успехов в этом. Вот. И, по моему мнению, он связан еще, кроме этого, с мафиозными деньгами, с мафиозными структурами, которые на сегодняшний день находятся в Черногории. Это бывшие советские граждане. Поэтому здесь, собственно говоря, как бы тоже вопрос. По неподтвержденной информации, Марат Гельман сдал бывшего хозяина черкизовского рынка. Как его зовут? Тым Измаилов, да.
Он же такой, он же мультимиллионер, причем такой... Он жил там 3 года. А, он жил в Черногории? Он жил в Черногории 3 года. Значит, может быть, видимо, Гельман обещал деньги ему на его фестивальке. Помнишь, как Остап Бендер приехал в Черноморск, собрал купечество местное, и все дали. А если бы кто-то не дал, вот, наверное, да. То есть, собственно говоря, как бы, ну вот как уж на сковородке, как прилипало, собственно говоря. И таких Гельманов очень много. И самое главное, что за ними опять-таки стоит вся мощь преступного путинского режима. Они якобы являются такими оппозиционно настроенными гражданами. Скажет, что я оппозиционер. А какой он оппозиционер? Писателей, ученых. Он действительно собирает писателей и ученых. Из Украины. А кроме этого еще знакомит их с преступным миром, например, как бы, да, и на деньги преступного мира все это идет гулянки и пьянки. Ну, конечно, люди сами вольны выбирать, куда им ездить, куда ездить. Я знаю, что отказываются некоторые люди. Я не буду называть фамилии, в общем-то, известные. В принципе, мне вот все равно, на какие деньги они там гуляют в этой Черногории. Пусть это проблема Черногории. Если не хотят там несколько переворотов еще, пусть приезжают каких угодно там. Только же это от Черногории идет и к нам, и проникает опять-таки, и он подтаскивает туда и вот этих лондонских мразей, которые работают на преступный путинский режим. Он же, получается, сейчас собирает это сообщество. И под предлогом такой якобы вне политики проводит именно политические вопросы. Главная российская политика сейчас делается вне политики. Потому что это все подстольные, подковерные игры. И вот это, знаешь, как говорится, по крайней мере сейчас русская культура — это надпись на танке. Вот если ты ее пустишь, да, то в следующем спецназ ГРУ приезжает. Доказано в Черногории. Или новичком тебя как-то угостят. Что по Крыму говорят в Британии? Что последнее, что ты слышал от политиков, от кого бы то ни было там? Что вы делаете, как люди не согласные с внешней политикой? Во-первых, собственно говоря, Великобритания считает официально, и это подтверждает постоянно, что Крым – это Украина и никакая это не Россия. Здесь на официальных уровнях из уст разных министров иностранных дел у нас там периодически меняются министры, меняются, собственно говоря. Только успеваем выработать какие-то подходы к министру, да, ну раз, он уже министр других... Смотри, Лавров пережил уже 25, наверное, министров иностранных дел Британии. Это мы говорим про преемственность политики. Ну, а как Лавров пережил, а Путин сколько президентов США пережил? Поэтому здесь как бы такой уже, да, вопрос. Ну вот, значит, в Великобритании достаточно сильная украинская диаспора. Здесь можно уже говорить точно, что это диаспора, в отличие от всех остальных. Они проукраинские? Они проукраинские. Они не провластные или как бы прооппозиционные, как бы, да? Они именно проукраинские. До сих пор собирают как бы деньги британское украинское сообщество, значит, на вот военные всякие вещи, помощь пострадавшим, значит, от войны, семьям убитых. Постоянно эта работа происходит, она происходит полномерно, каждый год это не, собственно говоря, не прекращается. Поэтому диаспора, она как такой маленький локомотив, очень маленький, потихонечку. Я считаю, что да, потому что настолько, вот, насколько мне известно, в разных странах достаточно серьезное представительство Украины. Да, украинцев много проживает на Западе. Мне кажется, все-таки наша британская, ну, ваша уже британская, да, ваши украинские британцы, они самые такие идейные, самые сплоченные и, в общем-то, много чего действительно добились, сделали и многим помогают, поэтому, в общем-то, мы всегда с ними взаимодействуем. Ну, меня считают другом Украины, Великобритании, наверное, единственного, наверное, из всех живущих в России русских иммигрантов. Не вспоминают слово Украина и Крым, у них другая тема. Навальный, да, ну, Навальный, конечно, коррупция и так далее. Да. Всякая вот день, который уже осточертела. Мне все равно, например, как бы, да, украл Медведев рубль,
или миллиард. Путин украл рубль или миллиард, и все вот эта вся шушера их украл. Они коррупционеры, они должны ответить за все свои поступки. Поэтому здесь уже, конечно, никаких... Они убийцы, военные преступники. Военные преступники, безусловно. Вообще безусловно, естественно. Вот, они должны ответить. И вот это вот, значит, выбирать что-то хорошее, не хочу даже это рассматривать. Ничего хорошего нету. Каждый день открываешь новостную ленту, как я говорил, это просто какой-то кошмар. Это просто трэш. И думаешь, ну, куда же еще-то? А еще, оказывается, можно. И каждый день это как день сурка такой. Все хуже, 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 хуже. Я хочу твою версию, почему, услышать, почему россияне в своей огромной превалирующей массе готовы обсуждать что угодно про Россию. Ну, вообще что угодно, да. Вот. В любых, кстати, выражениях, с оппозиционной точки зрения, с провластной, с какой угодно. Но как только речь заходит о других странах, особенно о странах, пострадавших от России, как Украина, как народах, как украинцы, крымские татары, сирийцы или кто-то еще, даже вот афганцы. Я просто, может, вспомнить афганскую войну. Все говорили, наших ребят там погибло 13 тысяч. Вы миллион афганцев убили, друзья. Я об этом ничего не говорил, да, естественно. Да, и это сейчас, это тогда было, это сколько прошло, уже 30 лет с лишним, да. И сейчас говорят только о себе, исключительно о себе. Мы, у нас то плохо, у нас это плохо, у нас то не так. Ну, это имперскость в башках вообще, в голове, имперскость, и плюс это вот эта рабская психология, по большому счету, когда нужно угодить и хозяину, ведь мы же опять-таки, ну, мы, в смысле, мы россияне, да, между строк же читаем. Хотя там не написано того, что представляется. Но надо как можно глубже лизнуть хозяина, потому что если твой сосед лизнет глубже, тогда... В ГУЛАГ поедешь ты. Да. Недостаточно хорошо лизал. Но я тут больше про иммиграцию даже спрошу. Потому что самый большой феномен – это русская иммиграция. Или, например, ну, нельзя назвать иммиграцией русскоязычного населения Эстонии, например, которые с европейскими паспортами многие там стонут по матушке России, но ехать туда не хотят. У вас другой контингент там. Ну, у нас очень сильные латвийские русские, которые как раз из Латвии, русские из Латвии, которые как раз вот это вата еще больше, чем вата в России, да, то есть это они, во-первых, все сидят на этом русском телевизоре, пропаганде, да, который им видает. Они хаят все, что происходит внутри страны, они хаят все как бы вокруг, они восхищаются Путиным. Но ехать действительно туда не хотят. Они хотят, чтобы их дети ходили в западные школы. Они получают западные зарплаты, а не как в России. Да? И, собственно говоря, они пользуются, как и Путин сейчас, между прочим, пользуются всеми благами западного мира. Да, проводя все эти вещи свои, они все любят как бы красиво жить, вкусно поесть, мишленовскую еду им подавай. А как вот на бытовом уровне в Британии не надоели вот эти люди, которые «Эй, подойди сюда», там вот это русские компании, все-таки они стесняются. Такого нету. Не в Британии стесняются. Такого, может быть, этот пережиток, надо сказать, что отличаются все-таки россияне. Можно подойти и сделать замечание таким тоном, что... Нет, это просто дело в том, что с тобой никто не будет разговаривать, а если ты позволишь такое в компании, которую тебя вдруг пригласили, то тебя больше никогда никто не пригласит. То есть они порядок знают. Они знают, они знают, как нужно себя вести, по большому счету. Здесь они ведут себя так, как им позволяют окружающие среды. Ну, наверное. Ну, вот, нет, хамство, конечно, случается, но это как раз исключение из правил, я считаю, потому что, в общем-то, у нас, не является какой-то либо проблемой, действительно. То есть... Зачем ты в Украину приехал сейчас? Я знаю, в прошлые разы ты приезжал в спектакль играть, который с Адой Николаевной Роговцевой, и ты единственный там непрофессиональный актер, это вообще... Да, ну вот на самом деле и по этому поводу тоже приехал, потому что как-то хочется восстановить тот замечательный спектакль, который мы пока показали 28 раз в разных странах мира, 28 аншлагов. Что очень много. Говоря, это я не знаю, много ли мало, для меня это же был, по-моему, был второй этот спектакль. Да, я все в 3 спектаклях сыграл. Ну вот, значит, хотелось бы восстановить спектакль, устроить гастроли. Мы 2 года до ковида успешно
гастролировали по городам Украины. Нас публика тепло воспринимала, и спектакль действительно очень хороший, он нравился людям. Хотим действительно его снова показывать, поэтому вот сейчас пытаюсь договариваться на следующий год, чтобы как-то вот ковид, когда отступит, я надеюсь, что в Украине все больше людей будет прививаться действительно, и тогда действительно могут быть убраны вот эти заслоны, которые правительство вводит в связи с безопасностью здоровья и ограничений вот этих все. Потому что мы в свое время очень пережили жесткие ограничения в Великобритании. У нас на сегодняшний день все восстановилось в плане искусства вот, театров. У нас 100% рассадка сейчас. Ну, в общем-то, поэтому, ну, очень тяжело входить вот в этот постковидный период, потому что люди и хоть и соскучились по мероприятиям, но в то же время и боятся, да, то есть вот это вот какая-то получается такая психологическая ломка. Как тебе играть с Дороговцевой? Это вообще, ну, вообще, в принципе, мне действительно... что она большой друг крымских татар, конечно, она патриотка Украины, что она человек, который у нас с фронта не вылезает, при ее возрасте, не буду говорить каком, но примерно там... По глазам, я так вижу, ей лет 30 примерно. Так. Она, когда выходит на сцену, ей даже меньше, на самом деле. Она просто, она прыгает, бегает, у меня и просто этим живет. Мне тяжеловато, наверное, подниматься, что-то такое. Я смотрю, бежит. По лестнице. Я говорю, Анна Николаевна, вы что делаете? Я говорю, сколько вам лет? На самом деле, мне действительно повезло, потому что я не профессиональный актер, и я за вот 3 года игры вместе с ней на сцене, я получил театральное образование. Я получил, я считаю, диплом высшей категории. Просто совершенно, это такая школа, это не только театральная школа, она великолепный человек, это жизненные какие-то устои, жизненная позиция. От нее просто исходит, и ты это не можешь не впитать. Поэтому я действительно очень счастлив, что у меня в жизни так сложилось, что немножечко отходя от своей общественно-политической деятельности, я вот увлекся и театральной. Интересно, да, вот просто я подумал, смотри, сын российского, советского хоккейного вратаря, политический иммигрант в Британии и украинский актер. Украинского театра. Ну, вот такие метаморфозы жизни приносят. Мне очень нравится, на самом деле, всегда в Украине. И раньше я бывал только в Киеве, но вот с гастрольной деятельностью мы побывали уже действительно в разных закуточках. Ну, вот, правда, еще пока вот на Запад. Насчет закуточков ты поосторожнее, потому что так, это плохое слово опять, Андрей что ли? Макаревич, закуточек, это типа угол какой-то. Тут Макаревич к нам приехал и пишет в Фейсбуке, и вся Украина такая сидит, думает, он пишет: я тут поехал на Западную Украину и думал, что там какое-то захолустье, а там так... Почему там захолустье должно быть? Ну, я не знаю, он вообще-то ехал из Москвы в Австро-Венгрию по направлению в Австро-Венгрию. Нет, ну вообще, собственно говоря... Запад, нет, из болот к замкам. Мы живем в информационном веке. 21 век, интернет и прямые трансляции от любой точки зрения. Чукча не читатель, Чукча писатель. Но вот его удивило, да? Оказывается, там жизнь, да? Оказывается, там кто там? Обычно вот раньше считали люди на Западе, что в Советском Союзе по улице медведи ходили, да? А это, видимо, такой же стереотип, да, что ли? Нет, я в смысле закуточки, это я не в этом плане, а в плане того, что я бы сам, честно могу сказать, не доехал бы в какие-то такие города. Я был летом в Одессе, замечательный город совершенно. Вот был только в детстве. Где был? Так, Одесса дальше. Вообще, в принципе, в гастроле. Да. Слушай, хороший вопрос. В Запорожье были? Были. Значит... Хорошо, если артист с трудом вспоминает гастроли, значит, тур прошел успешно. Нет, у нас успешные туры. Нет, у нас успешные туры. Я хочу, опять-таки, чтобы вот следующий год мы действительно сделали, повторили и расширили территорию украинских городов, в которых мы не были и которым с удовольствием показали наш спектакль. Я, конечно, хотел бы, чтобы вы в Бахчисарае выступили, в Симферополе когда-нибудь. А ты, кстати, когда в Крыму был последний раз? Я сейчас скажу, когда я был в Крыму. Ну, начнем с того, что я уехал из России, убежал в конце 2007 года, до грузинской войны. А в Крыму я был, по-моему, летом 2006 года. То есть очень давно. Очень давно, да. А до этого я был в Крыму, когда мне было там 10 лет и меньше, и мы ездили, в общем, такого плана, да.
Не тянет на родину-то в Россию? Вообще нет. Не, ну, утром новости... Ты какой-то ненормальный. Я смотрю... Слушай, еще раз, вот это слово ностальгия, она сегодняшнему миру неприменима, потому что когда был Советский Союз, я понимаю, что такое, почему у людей была ностальгия, когда не было связи, не было там тех же самых продуктов или что-то еще, как бы не было общения такого. На сегодняшний день мы люди мира, мы можем жить в разных уголках. И это почему должно тянуть? К чему тянуть? Вот к тому, что как бы меня забрали прямо в аэропорту или на улице избил менты? Да, ехать в ГУЛАГ — это идиотизм. Ехать можно с Нобелевским лауреатом только исключительно. Вот, мы посмотрим, подожди, еще пока не и всяким политологам, всяким политтехнологам. Да. То есть тут, значит, сегодня с утра я оппозиционер в Черногории, а завтра интервью Москвы даю. Конечно, так они же опять-таки у них самое главное, что у них это, значит, 5-е место, оно эластичное настолько, оно как бы не растягивается у них. Они прекрасно себя ощущают на всех стульях просто вот, одновременно. Дерьма в природе. То есть у тебя есть березка там где-то в Англии рядом с домом, чтобы подойти обнять? Во-первых, берез в Лондоне количество немерено, и это не русское дерево, как оказалось, как нам рассказывали опять-таки в школе. Да? Вот. У меня около дома есть береза, ну обнять. Зачем мне ее обнимать? Я вообще не понимаю вот этих вот... В принципе, я согласен. Обнимать надо женщину, маму, здорового, конечно, детей, там, я не знаю. Ну вот. Ну, нет, вернуться не хочу. В принципе, мужчину можно обнимать, и все лучше, чем березка. Ну, друзей, ну нет, березка, это все, в общем, я вообще не понимаю вот этих всех вот вещей, которые действительно с прошлого века. Да, мы начали программу. Это сейчас есть, я смотрю, русские политэмигранты ищут, человек приезжает в Стокгольм, ну, Стокгольм один из красивейших городов мира. Ну, так и там береза есть, минуточку. Там нет, тоже береза, стоит там на берегу. Береза, ладно. Он стоит на берегу, он выгнанный из России, на нем огромный срок там висит какой-то, его вот в ФСБ бежал пешком, и вот он стоит на берегу моря в Стокгольме, который восхитительный город, и говорит, тут как в Питере прям. Ты представляешь себе, выходишь в Лондоне, пришел на окрас, а тут как в Колпино. Или о, мой родной Тамбов за спиной здесь, дымят трубы комбинатов. Не, ну это, конечно, ну это уже Что это за диагноз? Скажи, что это такое? Раньше это называли стокгольмский синдром. А, нет, стокгольмский это когда... Стокгольмский, это вот они, там у них стокгольмский синдром как раз у всех уже рожденный получается, потому что они уже, не знаю, те, кто родил... Слушай, 21 год власти Путин, как бы там... тосковать по родине, живя в свободной Я не понимаю. Я не понимаю. Опять-таки, убираем, допустим, гипотетически, убираем ГУЛАГ, как бы, да, как будто. Но, ну, скажем так, была бы возможность не только безопасно поехать, но и безопасно там находиться, и вообще там, если была безопасность для людей и для граждан, я бы, наверное, раз в год, может быть, на недельку и ездил. Это как вакцинация, что ли? Нет, просто, нет, ну, опять-таки, родственники. Там дачу подделать, там уже все, видимо, падает и рассыпается по большому счету. Ну, что-то такое из этой серии. Но больше даже не жить однозначно нет, потому что я за эти годы просто узнал лично, как устроен весь демократический мир и как люди живут на Западе. И причем не имея миллионов, по большому счету. Да? Вот. А потом как-то я люблю в отпуск ездить на море, где тепло. А в Москве как бы нету ни моря, ни тепло. Поэтому как бы туда я вряд ли вообще бы вот так выбирался. Ну, может быть, на недельку так просто чисто с родственниками провести время, когда они не могут, допустим, приехать ко мне. Ну, то есть такого это максимум твоих желаний. Да, конечно, естественно. Вот могу сказать следующее. Значит, все вот эти уезжающие якобы оппозиционеры начинают рассказывать, что они вернутся. Значит, это вранье, они вам врут. Они не вернутся никуда, и тем более в такой режим. Угу. Так мы и запишем вот тут, что не вернутся. Спасибо тебе, Андрей Сидельников, что был с нами. Такая вроде как о чем беседа? Обо всем, да? Но мне кажется, в мелочах все черти и живут. Спасибо, Андрей, что Спасибо, пришел, Айдар, что пригласил. Очень приятно находиться в студии такого замечательного канала. Вы делаете очень большое дело, потому что информационно, конечно же, жители Крыма не могут найти правдивую информацию, потому что их...
Крым. Информации мало, к сожалению. Конечно, да. И русский информационный танк прет и прет, то у нас против них есть оружие, которое называется «Правда». Это такая, как знаете, как джавелин берешь, так и правда. Бам, и башни нет. Вот я призываю всех помогать нам побольше этих джавелинов иметь. Подписывайтесь на наш Patreon, становитесь нашими донорами. Это абсолютно безопасно, это закрытая платформа американская. Вот. Нам нужна ваша поддержка, и давайте вместе уничтожать русский мир. Русский рейх будет разрушен, конечно же. Это я вам абсолютно гарантирую. А как скоро, все в наших руках. Всего доброго, до новых встреч.